Машины пехоты движутся к границе с Киргизией. В новом пограничном конфликте двух стран есть жертвы. Мэрия таджикского города Исфара сообщила о гибели мирного жителя. В результате обстрелов ранены военнослужащие с обеих сторон. Киргизии эвакуируют жителей приграничных поселков. Обе стороны обвиняют друг друга в провокации, которая привела к очередному столкновению на границе. В Таджикистане утверждают, что все началось с того, что киргизы начали забрасывать камнями автомобили с таджикскими номерами. В Киргизии заявляют, что конфликт начали соседи в одностороннем порядке, перекрывшие пересекающую границу автомобильную трассу Баткен-Исфана. Ночью 28 января Киргизия и Таджикистан примерно спустя 10 часов после начала конфликта договорились о полном прекращении огня на границе. По последним данным, жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали два мирных жителя – водитель скорой помощи и хозяин дома, в который попал снаряд. Ранены 13 человек, в том числе 11 военнослужащих. Минздрав Киргизии сообщил, что в результате перестрелки с их стороны ранены 7 человек. Они находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Общая протяженность границы Киргизии и Таджикистана 970 километров. Почти половина, 460 километров, не определена со времен распада СССР. В июне 2021 года президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров договорились о делимитации и демаркации границы. Главная причина, по которой работы еще не начались – стороны никак не могут определиться, где именно должны проходить границы стран, бывших республик СССР. Периодически возникают конфликты, когда оба государства заявляют свои претензии на тот или иной участок. Крупный вооруженный конфликт произошел между Таджикистаном и Киргизией. В апреле 2021 года соседи не поделили водозабор, предназначенный для полива посевов в приграничных районах Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. В Душанбе уверены, что узел принадлежит им, поскольку так указано в документах 1989 года. Оппоненты утверждают, что строился этот пункт исключительно на деньги Киргизской ССР. Таджики решили взять водозабор под свой контроль и попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линий электропередачи. Киргизам это не понравилось, и они спилили столбы. Собравшиеся начали забрасывать друг друга камнями. В ситуацию пришлось вмешаться армии, и военные поначалу действительно пытались договориться. Я прошу. Вот именно, не надо вот это сейчас. Потом началась стрельба. В приграничной Баткенской области Киргизии сожжены более десятка домов, магазины, АЗС, рестораны и погранзастава. Местные жители обвинили в поджогах таджиков. Киргизия эвакуировала из зоны столкновения более 2500 своих граждан. В Баткенской области начались бои с применением тяжелого вооружения, миномет, гранатомет, бронетехники, и ударной авиации. Столкновения длились более 6 часов. 30 апреля главы МИД и премьер-министры двух стран провели экстренные переговоры и решили прекратить конфликт, но на следующий день перестрелки возобновились. 2 мая стороны подписали совместный протокол о демаркации границы. Президент Киргизии поручил модернизировать водозабор, из-за которого начался конфликт, и призвал жителей Баткенской области не поддаваться на провокации со стороны Таджикистана. К
3 мая обе стороны вывели всю военную технику из зоны конфликта. В результате столкновения погибли 19 граждан Таджикистана. Еще 87 человек получили ранения. Киргизская сторона заявила о 36 смертях и о 200 пострадавших. به نام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی پیام تیوی، خوش آمدید به برنامه امروزه ما. چنانه که همه شما واقف هستید، برنامه به طور آنلاینی پخش می شود. ما در پخش مستقیم قرار داریم. هر آن کس که در این باره موضوع ما چیزی گفتنی دارد، آمادگی خودش را ببیند. حتما نوبت میدهیم و گفتنی ها گفته خواهند شد. اما تماشابینان عزیز، ما چرا امروز نام موضوع را درس از خونریزی ها در مرز ماندیم؟ برای آنکه طول سال هاست که ما از خونریزی ها در مرز درس نگرفتیم. باید درس گرفت و پیش راه این خونریزی ها باید گرفته شد. ببینید، حالا سال 2022 است. با تشکیل کمیسی مشترک بین تاجیکستان و قرقیزستان که برای دلیمیتاسیا و دیمارکاسیا تشکیل شده بود، 21 سال گذشت. قریب 21 سال می شود. هنوز سال 2001 این کمیسی مشترک تاجیکستان و قرقیزستان تشکیل شده بود و اینها میبایست کار میکردند و هنوز همان سالها در دو سه سال کار این کمیسی مشترک مسئله دلیمیتاسیا و دیمارکاسیا، یعنی علامت گذاری و معین کنی مرز بین این دو کشور حل میشد، ولی تا حال حل خود را نیافته است. حالا ببینید، وقتی که از سال 2001 کمیسیه کار خودش را آغاز میکند تا سال 2004 در این مابین 3 سال میگذرد. با گذشت 3 سال از آغاز کار کمیسیه، خط مرزی این کشورها مشخص و علامت گذاری نشده باقی میماند. همون ماه می سال 2004 صلاح الدین نصرالدینوف، معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان، گفته بود که مناسبات کشورها با یعنی بین تاجیکستان و قرقیزستان همچنان در حال گسترش است، یعنی وسعت یافته ایستاده است، زیاد شده ایستاده است و هیچ گاهی دچار مشکل نشده است. بله، اما این را ببینید که همان وقت اینها گفته بودند که خصوصا همین وزیر تاجیکستان، معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان، گفته بود که کمیسی دو جانبه در تعیین خط مرزی در حدود سندهای اعتراف شده بعد از فروپاشی شوروی در اکثر موارد موافقت کرده و قرار است در پایان ماه سپتامبر سال 2004 به نتیجه نهایی دست یابند. در سال 2004 گفته بودند که در ماه می سال 2004 گفته بودند که می، ایون، ایول، آگوست، سپتامبر، یعنی در مدت 4 ماه، این گپی سال 2004 است، ما همین مسئله مرز را، یعنی علامت گذاری و معین کنی مرز را بین تاجیکستان و قرقیزستان به اتمام میرسانیم، یعنی این مسئله نهایی می شود. اما سال 2004 2005 شد، 2005 2006 و نهایت به 2022 رسیدیم. حالا هم این دو کشور در نزاع هستند، شهروندان یکدیگر را میکشند، نظامیان به سوی همدیگر تکنیک‌های نظامی وزنین استفاده میکنند، مینامیات و گرانتمیات استفاده میکنند
مسئله مرزی با جای حل خودش را هرچی زودتر یافتنش متشنج می شود. با جای اون که این کمیسیه هایی که کار کرده ایستادن وضعیت رو یک کمی خوبتر کنند، وضعیت دارد روز به روز بدتر می شود و وضعیت امنیتی که سالهای پیش بود با جای اون که کمیسیه ها کار کنند و دو کشور رهبریت دو کشور مسئولین دو کشور کار کنند و وضعیت رو یک کمی خوبتر کنند، برعکس وضعیت نسبتاً بدتر می شود. در زد خوردی مسلحانه ماه اپریل سال 2021 پهپادهای بی‌سرنشین استفاده نمیشد. حالا در زد خورد آن روزه پهپادهای بی‌سرنشین استفاده شدند. در اون وقت مینامیات و گرانتامیات استفاده نشده بود، این دفعه مینامیات و گرانتامیات استفاده شد. یعنی وضعیت دارد تا رفت متشنج‌تر می شود. یعنی نزاع جغرافی خودش را وسیع‌تر می کند. حالا گپ‌های کلان نظامی، یعنی گپ‌های کلان، حرف‌های کلان جنگی صدا می‌دهند. مثلا گیریم قمچیبک تشریف می‌براید در نشست مطبوعاتیش میگوید شاید برای تاجیکستان این درس شده باشد. با بیرقتر حریم هوایی تاجیکستان را تجاوز کردند، بالای فضای تاجیکستان آمدند، از خودشان درک دادند که ما بیرقتر آورده ایم به سوی شما. و وقتی که گفت و شنید کردند، بعد از گفت و شنید قمچیبک تشریف با روزنامه‌نگاران روبرو شد، گفت که ما چند گفت و شنیدهای کردیم، شاید این مسئله حادثه شده گذشته به جانب تاجیکستان درس شده باشد. ببینید اینها حالا خودشان را استاد حس میکنند، مسئولین تاجیکستان را شاگرد پشت پرده خود. کار تا اینجا رفته رسیده است تماشابینان عزیز. حالا قرقیزستان تا حد خودش را بالا گرفته است که خودش را استاد در نظام، در مسائل نظامی خودش را استاد و تاجیکستان را شاگردان پشت پرده خود میداند و میگوید که شاید درس گرفته باشند. این حرفا، برداشت این حرفا شرمنده آورتر نیست؟ خیلی شرمنده آور است، خیلی سرخم کننده است. سابق سروزیر بریتانیای کبیر چرچیل گفته بود که اگر بین پزار، شرمندگی و سرخمی و جنگ تو پزار را انتخاب کنی، پزار شدن را، سرخم شدن را انتخاب کنی، هم پزار میشوی و هم به جنگ روبرو میشوی. حالا گفت اینها جانب تاجیکستان گفت و شنید کرده ایستاده ایم، گفت و شنید کرده ایستاده ایم، با راه گفت و شنید حل میکنیم. میگویند نهایت گفت و شنید این میشود که جانب تاجیکستان هرچی سرافکندگی و سرخمی را به خود قبول میکند و به جانب قرقیز جسارت و شجاعت را میدهد که حتی پهپادهایش حریم تاجیکستان را تجاوز کنند و بالای سر تاجیکان پرواز کنند و نهایت شهروندانش را بکشند با مینامیات و گرانتامیات. درست است. وقتی که جدی به این مسئله مناسبت نشد، وقتی که از تشکیل کمیسیه 2001 21 سال گذشته است، از عهده هیچی نبرآمدی، دیگر جانب مقابل جسارت پیدا میکند بگوید که حالا من به تو باید درس میدهم اگر این کارهای گذشتگی درس نشده باشد.
حالا گفتنی ها زیادند، وقتی شما را نمیگیریم تماشابینان عزیز. در دوام برنامه معلومات های ضروری را گفته گذشته رفته میگیریم. حالا مهمان گرامی ما علیم شیرزمانов به برنامه پیوستند. ما ایشان را به برنامه دعوت کرده بودیم. علیم شیرزمانov معاون رهبری پیمان ملی تاجیکستان، سیاستمدار، سالهای طولانی در سیاست بودند و اکثری عمرشان در سیاست گذشته است و ایشان را ما به این برنامه خوش آمدید میگیم. خوش آمدید. سلامت باشد شوکت جان. سلام و درود خود را بر شما و تماشابینان شما میرسانم. اون چیزی که یاد شما قید کردید که در طول 30 سال، بلکه بیشتر از 30 سال، ما نتوانسته ایستادیم که یک مشکلی مرزی رو حل کنیم. و در اینجا ببینید باز همان مشکلی که از تاجیکا دارند، باز همان خودکامگی و به همین یک عمره بودن حاکمیت است. ببینید در قرقیزستان برای حکومت نو بر سر قدرت آمده همگی 1 سال شده است و اینها با 10 چند قطعیت میخواهند همین مسئله را حل کنند. لیکن در ما چی؟ در ما پرزیدنت که 30 سال سر قدرت است و کمیته دولتی امنیت ملی که تقریبا زیاده از 10 سال سر قدرت است، اینا تمام لیاقت های رو که داشتن تو همین روز نشان دادن و لیاقت های اینها از این بیش نمی شود. متاسفانه همسایه ما هر سر چند وقت ایواز می شود متصدیان و لیاقت های بیشتر پیدا می شود در این میون و وابسته به همین دموکرات گفتن گپ، اینها مجبور هستند که فرض کردیم از پرزیدنت کشورشون سر کرده تا رئیس نایهشون بر روزنامه‌نگارا دسترس هستند. اونها این برای مردم اونها هم رویه بیشتر میدهد. در مقابل ما هیچ درکی نداریم که در آن چیز سر زده ایستاده است. مثال سال 2021 ما آمدیم و با شعارهای هنوز مردم تاجیک شعارهای میپرتایم که گویا ما در اپریل 2021 به قرقیز ها درس داده باشیم، خیلی که امروز تشریف به ما درس داده است. ما گویا 2021 به ایشان درس دادیم و چی درس دادیم و این درس را در اون وقت هم مسئول تمام داد و گرفت با قرقیز ها یتیموف بود. و ببینید ما گویا در همان روز و ساعت یک قسمت کلان حدود مرزی یا حدود بحثی مرز رو تصرف کردیم، یعنی ضبط کردیم و خیلی روحیه بالا شد و حتی زیایان ما شعار پرتویی میکردند و تحسین میخوندند. لیکن چرا ما به دست آوردیم؟ نتیجه چی شد؟ نتیجه اون شد که ما عقب نشینی کردیم. آن حدودهای دعوایی که حدودهای دعوایی بودند، یعنی سپورنی تریتوری بروسی میگن، حدود دعوایی بود و هر دو به آن برابر حقوق داشتیم، چی به همان سرگه آب بود چی به دیگر حدودهای مرزی که چی بودند دعوایی بودند، هر دو برابر حق داشتیم. یعنی در اینجا شاید ما میدادیم، در آنجا ویا عقب نشینی میکردن اگر امان اپریل 21 نمیشد. در اپریل 21 آمدیم حدودهای بحثی را کردیم اشغال، اونا شدن حدودهای اشغالی. بعد که عقب نشینی کردیم اونا شدن برای قرقیز اونها شدن حدودهایی که آزاد شدند از اشغالگرا و اونها آمدن اون سرگه آب را تعمیر کردن و علکه ما اون را از دست دادیم. ببینید امروز باز چی ضرورت بود که با گفت اینا پروکاسیا کرد. البته که قرقیز طرف ما سنگ می اندازد، ما طرف قرقیز، لیکن
هر به هر حال باشد باز قربانی دادیم و باز چرا قربانی رو باز ما از حساب شهروندان ملکی میدیم. من نمیخوام که حربی ها هم ما به شهادت حربی های ما هم به شهادت نرسند، لیکن ما نتوانسته ایستادیم، لیاقت آن را نداشته ایستادیم که ملکی های خود را امین نگاه داریم. یعنی در حالتی در چنین حالت ها ما نمیتوانیم مردم خود را از زیر گلوله باران بیرون براریم تا اونها به خطر باشند. در مقابل قرغیز ها در این روند خیلی بالیاقت‌تر هستند و اجازه نمیتن که مردم ملکی آنها زخم بردارد و این نشان میتید که اون طرف صلاحیت بیشتری دارد، یعنی لیاقت بیشتری دارد. اون تصمیم گیرهای اون طرف لیاقت بیشتری دارد. متاسفانه از این طرف پای در پای یتیموف در دولتی که اگر در قرغیزستان می بود یتیموف حاضر در دادگاه عربی می بود و یعنی تریبونال می بود و شاید یک عمره زندان می رفت اگر یتیموف در قرغیزستان وزیر امنیت می بود. به خاطر ماه اپریل 21 پیش از اون در 10 سال همه عیب در همین مرز یگانه رهبری که خب جزو تهم‌های قشون‌های سرحدی و وزارت امنیت در زیر دستش است، تمام عیب را او دارد، ولی او هنوزم میرود و باز گفت و شنید میکند. او باید این روز به خاطر همین ورود در زندان باشد، نه در گفت و شنید و نه در مرز. حالا ببینید به اندیشه شما به هر حال هرچند شخص نظامی نیستید لیکن یک سیاستمدار باید به این سوال ها جواب داشته باشد. به اندیشه شما ببینید مسئله دفاع این کار وزارت مدافعه است. یعنی وزارت مدافعه چی را دفاع میکند؟ حکومت را از شهروندانش دفاع میکند که یعنی سرحدهای کشور به کمیته امنیت واگذار شده است و نه وزارت دفاع نه وزارت دفاع خدا نکند که بین قرغیزستان و تاجیکستان جنگ تمام عیار شروع شود. در این حالت وزارت سوالم دیگر است. ببینید قشون‌های سرحدی تاجیکستان به کمیته امنیت ملی تاجیکستان ربط دارد، یعنی کمیته امنیت ملی تاجیکستان رهبری میکند و زیر نظارت کمیته امنیت ملی تاجیکستان است، زیر نظارت وزارت مدافعه نیست. این دفاع از یعنی تهدیدهای خارجی، تهدیدهای نظامی وظیفه وزارت مدافعه است. اما در تاجیکستان باشد قشون‌های سرحدی در زیر دست سیمومین یتیموف کمیته دولتی امنیت ملی است و وقتی که زیر دست کمیته امنیت ملی است ببینید مسائل امنیتی در داخل که به مسئله های امنیتی باید جدی اهمیت داده شود بیشتر چی شده است؟ یعنی چی میگوین بیشتر دفاعی شده است. دفاعی است که امنیت حکومت از مردم به این مشغول است، اما امنیت کشور از یعنی هجوم های خارجه خیلی ضعیف شده است. آیا نمی شود که همین از قشون‌های سرحدی از دست کمیته امنیت گرفته شود و به دست وزارت دفاع داده شود و وزارت دفاع کار خود یعنی دفاع از تهدیدهای خارجی خودش را بکند؟ خب همین مرزبانان البته که نباید تابع وزارت دفاع هم باشند، ولی مرزبانان از سابقه شوروی مرزبان با کمیته امنیت ملی ربط دارد. هر سر چند وقت او را
مستقل میکردن، باز به تابعیت وزارت امنیت میدادند. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه شوروی برای گریختن شهروندان خود از کشور مرزش زیادتر میدید از آن که یک مرز ویران کنی از بیرون باشد. چون که دولت های مترقی غرب در گرد و اطراف شوروی بودند، از این طرف چین و این طرف افغانستان و اینها. البته که مرزشکنی به داخل شوروی نمیشد، مرزشکنی از داخل شوروی را آنها باز می داشتند و این را به خاطر همین شاید به کمیته امنیت ملی دادند. و امروز اگر دقت کنید هم در قرقیزستان و هم در تاجیکستان کمیته همین مرزبانا به تابعیت کمیته دولتی امنیت ملی داخل دارند و این البته که این حاضر ما همین امروز و این ساعت و با همین رحمانوف ما نمیتوانیم بعد از تابعیت همین وزارت بگیریم و این باید یک وقتا کمیته سرحدات به پای خود یک کمیته بود و به کمیته دولتی امنیت ملی ربط نداشت و این خیلی درستتر بود. لیکن به وزارت مدافعه البته که تابع کردن کمیته سرحدات البته درست نیست، چون که وزارت دفاع در حالت جنگی با همسایه، یعنی در حالت جنگی باید به قضیه وارد شود. لیکن اگر این کمیته اگر مرزبانا در تابعیت وزارت مدافعه باشند، شاید هر سر چند وقت جنگ بین دولت ها با حکومت پیوندد، چون که اگر مرز شکنی شروع شد شاید وزارت مدافعه تمام جز و تومارش رو به مرز می آورد و جنگ تمام عیار شروع می شود که این با فایده البته نه دولت است و نه ملت است. برای همین در مرزها عادتا در چنین مرزهایی که آنجا دعواهای مرزی است هر سر چند وقت همین خیلی درگیری ها صورت میگیرد و در اینجا هم کمیته دولتی امنیت ملی نباید همین در زیر حکومت اون باشد، در زیر خب فرمان کمیته امنیت ملی بودن نادرست است. در زیر فرمان کمیته و وزارت مدافعه هم از نگاه من درست نخواهد بود. کمیته سرحدات باید به پای خود باشد و چنین کمیته سرحدات را ما در سالها 97 2000 و چندم داشتیم و خیلی موفق بودیم کمیته. بله. در مقایسه با ببینید همین خود سیمومین یتیموف یک چیزی عجایب، سال 2005 جانشین وزیر امنیت تاجیکستان بود. 2005 جانشین وزیر امنیت تاجیکستان بود و همگی 2 سپتامبر سال 2010 رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان شد، سیمومین یتیموف. در همین بین 2005 وقتی که سیمومین یتیموف نبود، بویش نبود، تا 2010 وقتی که سال 2007 ببینید یک حالت طرف قرقیزستان در همین سالها در یک حالت دفاعی از خود دفاعی قرار داشت. یعنی از سایه تاجیکستان هراس داشت، از سایه یعنی قشونهای سرحدی تاجیکستان هراس داشت جانب قرقیز. حتی حاکمی یاد دارم، حالا ببینید در همین تاریخ هست، ینوری سال 2007 حاکمی ولایت بادکن سلطان آیجیگیتوف وقتی که در مرز تاجیکستان پیدا می شود، ماشیناش را حاکمی ولایت را ماشیناش رو بازداشت میکنن، رو تعطیل میکنن، یک بار دیگه قرار در همینجا پیدا شود، یعنی ایزدی پای در همینجا پیدا شود، قبر رو میکنه میگویند. بعد سنه 14 ینور قرمانبک باقیف رئیس جمهور سابق قرقیزستان به امامعلی رحمانوف تلفن میکند و میگوید که طلب میکند که ماجرای مربوط به حاکمی ولایت بادکند در مرز تاجیکستان موردی
санҷиш қарор гирад ва дар посух Эмомалӣ Раҳмонов ҳам ваъда метиҳад ки барои таҳқиқи ҳодиса ҳамаи чораҳоро мебинад. Бубинед дар чӣ ҳолат қирғизҳо қарор доштанд. дар замоне ки Саймимин Ятимов набуд, дар як ҳокими вилоятро медоранд, мегӯянд ки инҷо дига изи пояд набошад. ва Қурмонбек Воқиф ба Раҳмонов телефон мекунад ки ака ҳамин хел ҳолатҳо нашавадда, ин чӣ хел ҳокима боздоштаанд, ранги як чӣ ҳатто таҳдида кардаанд. мо агар ҳамин хел биёем ки ҳамин мушкилиро 10 солаҳо барему гӯем ки мо зудтар бошем ё онҳо зудтар, ин бумбаст аст. масъалаи марзиро бояд ҳал кард. фикрам ин аст ки агар масалан гап дар як корхона раҳбар бошед, тақрибан 50% ҳамон кор, гуфтумон, гуфтушунид, баҳсҳоро ва аксарияти корҳоро 50%-ашро як раҳбар мекунад, 50% мондагиашро ҳамаи коргаронаш мекунад. дар куҷое кор бошад, дар ҳамон ҷо асосан матори кор раҳбар аст. инҷо раҳбари мо 30 сол раҳбар аст ва оқибаташ маълум нест ва мо албатта ки ба пеш рафта наметонем. дар ягон соҳа мо рушд намекунем. чаро мо дар ҳифзи сарҳадот рушд мекардаем, на дар маориф, на дар ҳифзу сиҳат, на дар соҳаи иҷтимоӣ, на иқтисодӣ. ба хотири чӣ? ба хотири он ки ҳамин лаёқатро дошт. ҳамин ҳукумате ки мо дорем беш аз ин лаёқат нахоҳад дошт ва тӯли ҳадди ақал 10-15 соли охир тақрибан ягон чиз иваз нашудааст, ягон нафаре иваз нашудааст. ва ҳамон нафароне ки 5 сол пеш номуваффақ буданд, фарз кардем дар як масъала, уно чӣ хел баъди 5 сол тағйир мекунанд? худи ҳамин Ятимов соли 21 пурра ҳамон масъалаи марзиро бохт. пурра бояд ҳамон соли 21 мерафт трибунал, бояд ӯро зиндон мекарданд. ин рӯз бояд дар бораи Ятимов ману шумо гап намезадем. лекин чунин ҳукумате ки дорем, Ятимов то Раҳмонов аст, Ятимов ҳам аст. яъне фикри шумо ин аст ки бо ҳамин тиме ки дар сари қудрат аст, масъалаи марзӣ ҳал намешавад. албатта ки то Раҳмонов сари қудрат аст, масъалаи марзӣ ҳал намешавад. ин масъала ба нафъи онҳо аст. ҳамин хел бимонад, ҳамин хел масъала доғ бимонад. масъалаи Хорух ба нафъи инҳо аст, ҳамин хел доғ бимонад. бадахшониҳо ҳама криминал ном мениҳанд, ҷинояткор ном мениҳанд. инҷо ҳама масъалаи марзӣ ноҳал. дар ин ҷо доду гирифти ғайриқонунӣ аст дар байнашон. имрӯз ки марзҳоро гӯё бастаанд, гумон мекунед барои бензини Шамсулло Соҳибов баста аст марз. барои он маҳсулоти кишоварзие ки мардуми суғд тавассути Қирғизистон ба Русия мебаранд, гумон мекунед ӯ баста аст? албатта ки нест баста. барои як донишҷӯ баста аст, барои ин бизнесменон баста нест. шояд як бизнесмен канор рафт, ба ҷои ӯ Ятимов даст ба кор шуд. як гурӯҳи ҳамон соҳибкорон канор рафтанд, ӯ бизнеса шояд Ятимов соҳиб шуд, доля даромад. ин ҳамеша ҳамин дигар пайвастанд ба студио. ҳусниддин, хуш омадед бародари азиз. инҷо ба ҳар дуетон ба як борагӣ саволи ман ин аст ки агар ёдатон бошад, ҳамин Қамчибек Тошиев дар як суҳбаташ гуфтагӣ буд ки мо тамоми убуру мурури транспортҳоро тавассути сарҳади Қирғизистон зери контроли худ гирифтем ва ошкор кардем ки наши слова, наши рукопожатия, хеле аз ҳамин транспортҳо, мошинҳои боркаш ба таври қочоқ мегузаштаанд, яъне ба таври қочоқ бор мегузаронданд ба Тоҷикистон. акнун мо зери контроли худ гирифтем ва баъзе агар масъалаҳои марзӣ то ин ки ҳалли худро наёбанд,
این مسئله با قاچاق گذشتن ماشین ها دیگه پیش روش بسته است. یعنی این همون وقت این چی معنی داشت؟ یعنی گفتنی گپ بود که اگر جانب تاجیکستان در مسئله های مرزی به ما استوبکه کند به این قاچاق هایشان اجازت میدیم، اگر استوبکه نکند قاچاق تمام. یعنی به همین مضمون قمچیبک توشیف گپ زدگی بود. فکر شما چی است؟ حالا تاجیکستان آهسته برای با قاچاق گذرانیدن کنترابند عائله امامعلی رحمان آهسته به استوبکه می‌باید و حکومت قرقیزستان را راضی میکند که به قاچاق اجازه بدهد یا اینکه کوشش میکند مرز تاجیکستان حفظ شود؟ از من خب اگر همین با یک گفتن با یک حکم همین کار میشد، حاضر فرض کردیم تاجیکستان به طالبان میگفت که تمام قاچاق مواد مخدر تمام دیگر نمیشود، یا مواد مخدر که هیچگاه وای قاچاقش اجازه نبود. لیکن شما گمان میکنید اما مواد مخدر اما مقداری که هر سال در این مرز تاجیکستان و قرقیزستان عبور و مرور میکرد و کمتر شد. عیناً همین خیلی دیگر همان سوزشواری، عیناً همین خیلی دیگر همان مواد وای حوزوقواری خواجگی قشلاق، همان از زردالوقاق و همان همه چیز، همان مقداری که توسط قرقیزستان به روسیه میرود همان مقدار میرود، فقط اونجا بازینگران عوض میشود. فرق نیست همون مرز چقدری که نبندن همین قاچاق بلکه بیشتر می شود، چون که منفعت ها زیادتر می شوند، فایده ها بیشتر می شوند و اونجا بازینگران نو مناپولیست نو وارد می شوند و این مناپولیست ها عادتا کارمندان مقامات امنیتی هستند و اینها خب باز چیزتر هستند و نقلی تر هستند. امنیتی خودشون کانتراباندیت ها هستند. بله بله. تشکر. حسنیدین شما چی فکر دارید؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما مکای علیم و دیگر بیننده ها، راستی صدای ما کم تر گرفته است؟ هیچ گام نیست، صداتون بینوایت خوب است. خب همین کسالا با فکرم که در اطراف دور زده شدم، الله شفا بده. خب ما فکر میکنم که قمچیبک تشریف وقتی که برای همون تظاهرات به سر حکومت آمدن خواستند که همه مواد قاچاق میگذشت همه را در زیر نظارت خود بگیرن. به همین خاطر این گپ گفتن. اما دوم مسئلهش به خاطری که خواستند که خال سیاسی به دست بیارن. اونا که نو به سر حکومت آمدن خواستند که هم این معلوم است که دیگه اونا باید همون مواد قاچاق میگذشت در زیر نظارت خود بگیرن، چون که دیگه اونا وظیفه همون امنیت در دست دارن. همین وظیفه دارایی که در آسیای میانه هستن یا که سابق دولت‌های اتحاد شوروی، همه اینا حکومتدارا که وظیفه در میآیند همه اینا دزد میشوند. فقط در فکر دزدی و کیسه خودشون میشوند. یک راه از همون بودجه دولت بگیم یا که از گمرک باشد از هر راهی باشد برای خودشون مقصد راه پیدا میکنن که باید در کیسه خودشون پول داخل شود. اما دوی مسئلهش این گپ آشکارا گفت به خاطر که مردم قرقیزستان به اونا اعتماد کنن، بگن که انا که ما مقصد برای بالای تاجیکستان فشار میارن، اینا همون خواستن که آبرویشون بلند کنند برای همون مردم قرقیزستان. خب نظر ما همین است. بله، حالا ببینید همینجا مسئله خال سیاسی کار کردن، برای خال سیاسی کار کردن کوشش ها در منصبداران قرقیز ها خیلی زیاد است. حرکت میکنند در نزد مردم یک کمی اعتماد پیدا کنند، یک کمی آبرو پیدا کنند و کوشش میکنند که یک کمی مردم با آنها باور کنند. در تاجیکستان برعکس است. مردم
کوشش میکند که در نزد حکومت کوشش کند که همین حکومت به مردم باور کند. یعنی در تاجیکستان اگر مبادای یگان گپ ناجای زده مانی در حال یک سوال به میان میباید شما با سیاست جناب عالی راضی نیستید می؟ یعنی از مقامدار حکومتی یعنی ناباوریش را طرف مردم اظهار میکند. در قرقیزستان همین چیز برعکس است. مردم وقتی که کلویدن منصبدار رو میبیند ناباوریش را علیه منصبدار اظهار میکند. در تاجیکستان و قرقیزستان سیاست ها از هم فرق میکنند. حالا شما درباره خوری سیاسی گپ زدید. من همین چیز رو کمی یک کمتر جستجو کردم. همین چیز ریشه داشته است. ببینید همین مسئله ریشه داشته است. چی خیل اولین پرزیدنت قرقیزستان اسکر اکایف دانشمند پروفسور استاد دانشگاه در دانشگاه ها درس گفته است و در تاجیکستان باشد امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اینها هر دو از هم خیلی فرق میکردند. مثلا گریم اسکر اکایف در قرقیزستان وقتی که پرزیدنت اولین بود و خودش هم شخصی دانشمند بود بیشتر برای آن کار کرده است که مردم یعنی حق خود را شناختن را یاد گیرند و حق خود را طلب کرده گرفتن را یاد گیرند. بیشتر به این تاکورسی گذاشته است و عاقبتش هم همین شده است که حق خود را طلب کردند و اسکر اکایف را دفع کردند توانستند و یعنی همین رفتن اسکر اکایف از طریق قدرت این میوه کار خود اسکر اکایف بوده است. در تاجیکستان باشد چی؟ در تاجیکستان باشد امامعلی رحمان تو توانسته است کشته است، تو توانسته است بدرقه کرده است. شخصانی بدرقه شده از تاجیکستان هم خیلی زیاد بودند. دانشمندان چقدر دانشمندان رو همین امامعلی رحمان بدرقه کرده بوده است از تاجیکستان بیرون. میری مالش نمیکشمد میری تمام زبانت گرفته گپ نمیزی. چندین نفرها بودند در تاریخ تاجیکستان همین امامعلی رحمان کردگی بوده است. همین رو رسما در ارشیو تاجیکستان هست که چندین نفر بدرقه شده هستند از تاجیکستان. جرمشون این است که آنها به سیاست امامعلی رحمان راضی نیستند و تا حتی چقدر تواند کوشش کرده است که یعنی مردم از حق خود طلب کردن رو بس کنند. آخرین سخنانش رو اگر شنیده باشید مسجد رفته نمازت خواندن گیر روزت داشتن گیر چیکار میخواهی بکن اما به سیاست کاردار نشو. اهمیت دادید به سیاست امامعلی رحمان. این سیاست ها از هم فرق میکردن و این است که گفت شما در قرقیزستان یعنی منصبداران کوشش میکردند خالی سیاسی به دست بیارند و یک کمی در نزد شهروندان خود اعتماد داشته باشند و کوشش میکنند که شهروندان به آنها اعتماد کنند. وقتی که اعتماد را از دست دادن آنها از وظیفه میروند یا پشت پنجره زندان میشوند و همین است که در قرقیزستان شرایط مونوپولی کردن قدرت و به میان آوردن دیکتاتور قریب که ناممکن شده است. شاید در آینده حالا شرایط های پرزیدنتی کردن کشور را دیده برآمده ایستادن شاید در آینده این چیز به میان بیاید. تا به حال درسی سیاسی در قرقیزستان برعکس تاجیکستان بوده است. فکر شما در همین باره چی است اکای علی؟ البته که قرقیزستان مردم قرقیز نشان داد که اون قادر است حکومت را از سر قدرت دور کند هر حکومتی را و آخران قیام مردمی تماما یک قیام عجیبی بود که تعداد اندکی مردم توانست یک حکومت را سرنگون کند و این رو البته که هر یک حکومت نوی قرقیزستان از همین هراس خواهد داشت و این حکومت بر خب روحیه مردم رو نگاه کرده عمل میکند. یعنی چی برداشت خواهد داشت مردم از این و در اینجا
حاضر همین محض باعث شده است که همین حکومت امروزه جبار چیز خودش گروگان پاپولیسم خودش شده است و نمیتواند که شاید در بسیار موردها خواهد هم گذشت کند، خواهد همون رو برای واروخ اجازت یاده تا در مصاحبه ها میگن که همین را خودمون میسازیم دیگر لیکن باز میآیند و میبینند در داخل که روحیه مردم یعنی دیگر است، اونا مجبور میشوند که گپاشون را بازپس بگیرند. در مقابل در ما میتوانند چی کار میکنند؟ مردم تاجیک از اون درک ندارد، هیچ کس بر رسانه ها چیز هم نمیتید، حسابات هم نمیتید، مردم حسابات طلب نمیکنند و حکومت هم حسابات دادنی نیست و هیچ کس هم پروای این مردم رو ندارد. مردم هر روز خب اگر پروای این مردم هم می داشتن 50,000 نرخ چپتای هواپیما باشد و مردم هنوز هم رفتن بگیرد، خب در این مردم چی میماند؟ کی میماند در اونجا که رحمان فضل بترسد؟ اون مردم که با 50,000 بلیت میخرد و کی اونجا ماندنی است؟ همون نفری که 50,000 نیفته است اما مانده است، او از ترس از خانه هم نمیبره. بله. حالا اویتسین وارد شدن، اویتسین فکر شما چی است؟ الو اویتسین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر من اینجا میخواستم این گپی خودم رو گویم. من امی بعدی نمیدونم کدام گپی امی قمچی بک توشی بود که بعد همون پریس کنفرانسش بود چی بود که در همونجا گفت که ما در اون نیزایی که ماه اپریل سال گذشته شده گذشت، ما در آنجا یک برنی تکنیکا داشتیم. گفت ما در آنجا یک برنی تکنیکا داشتیم و برای همین از طرف ما بسیارتر تلفات شد و از طرف تاجیکان کمتر شد و این بار ما سمایلات به سرنشین داریم و بجای یک تانه 20 تا برنی تکنیکا داریم. گفت برای همین در این بار از طرف تاجیکان 2 کس وای شد کشته شده، از طرف ما یکم تلفات دادن شد. شما به همین چی گفتنی هستید؟ یعنی این هم گفت که درس دادیم با تاجیک ها. بله درس دادن. حالا ببینید حسیدین فکر شما چی است به اندیشه ای من؟ راستی برای اسکر اکایف اگر برای آزادی مردمش کار کرده باشد اون قدر معلومات ندارم، به خاطر که اون هم همون سیستم اکمالی رحمت امروز دارد. اون هم همون زنشه به رئیس پارلمان کرده بوده دیگه. خلاصه به مانند یعنی حکومت امروزه ما به همین خاطر انقلاب شده رفت. اما من فکر میکنم که مردم قرقیز خودش کمتر در این مسئله به سیاست نزدیک شده است. کدام سیاستمداری که میخواد که بالای مردم ظلم کنه اونا در حال قیام میکنن. من فکر میکنم که از طرف مردم قرقیز است، به خاطری که امروز همین جبار و امروزه را بین آمده در حال کنستیتوسیون تغییر داد و تغییر داد نه به فایده مردم تغییر میده، البته به فایده تغییر میده. صلاحیت هایی که در پارلمان بسیار داشت اونها را کم کرد، شکو کرد که به خودش گرفته. این هم نظر من این است که این هم رو به دیکتاتوری هست دارد، اما در آینده مردم قرقیزستان خودش چی عکس‌العمل نشان میده اونش نامعلوم است. حتی همین نیزایی که دستقد شده گذشت چند روز پیش یا که چند تا پیش من ندیدم اما شنیدم که نسبت توشیه کدام ژورنالیستی چندین میلیون دلار به خارج انتقال داده است، از اونها را آشکار کرده است در نزد مردم. اما مردم کمی ناراضگی کردن، در حال همین قضیه شده گذشت.
نظر من همین است. درست این ورسی هم وجود داشت. وقتی که مردم در اونجا تظاهرات کردن در قرقیزستان علیه قمچیبک توشیف و همچنین وزیر کارهای داخلی، اینجا شاید خودی دست در همون سر زدن نیزا در مرز خودی دست قمچیبک توشیف هم باشد، چون که در حالت جنگ اسب یا جنگاور را دیگر عوض نمی کنند، تو نمیرد، چون که خود سیاست جنگ همین است. و این را که قمچیبک توشیف میدوند، یک جنگ را به میان آورد و هوش یادی مردم را به این سو بند کرد و در سر قدرتمان هم وزیر کارهای داخلی قرقیز را از این تظاهرات مردم نجات داد و هوش یادی مردم سوی دیگر رفت. این ورسی هم وجود دارد. بله درست است. اما ببینید خودی در این مدت طولانی حل نشدنی مرز چی رو نشون میدهد؟ ضعیفیت یا نداشتن اراده سیاسی رو نشون میدهد. از هر دو یکی است. چیزی مسئله سوم که وجود ندارد. ازبکستان وقتی که اسلام کریموف در سر قدرت بود، تمام سرحد تاجیکستان با ازبکستان رو مینه‌کاری کرده بود و ده ها نفر، صدها نفر از این مینه ها ترکیده وفات کردند. تاجیک ها شاید از جمله ازبک ها هم باشد و همین خیلی سرحدش رو نظارت میکرد. و چند مسئله ها این مرزی بحثناک مانده بودند و حتی هیچ کس کوشش آنها رو حل کردن هم نمیکرد. و وقتی که اسلام کریموف از سر قدرت رفت، شوکت میرزیویف آمد به سر قدرت آمد، در همین گفت‌وشنودهای عادی بسیار مسئله های مرزی حل شده است. حتی از جمله مسئله های جای های بحثی بین تاجیکستان و ازبکستان حل خودش رو یافته رفته ایستادن. هیچ یگان بحثی زیادتی وجود ندارد، چی در سپتمین، چی در ناحیه اشت و چی در بعضی دیگر منطقه هایی که با ازبکستان هم تاجیکستان هم مرز است و در حالت بحثی قرار داشت، حل خودش رو یافته رفته ایستاده است. یعنی در اینجا هم قدرت رول باخته ایستاده است و هم اراده سیاسی رول باخته ایستاده است. وقتی که حالا ببینید که ازبکستان با قرقیزستان هم مسئله بحث مرزی را دارد، مسئله سوخ. ببینید در چه حالت است. همه همین ها مسئله ها با راه های دیپلماتی حل شده رفته ایستادن، گفت‌وشنودها با راه های دیپلماتی رفته ایستاده است. اما مسئله تاجیکستان سال به سال دارد متشنج‌تر می شود، برای بهبود یافتن بدتر می شود، بدتر شده ایستاده است. و این چی نمیرسد؟ یعنی کدام سیاست خطا است، کدام اصول گفت‌وشنودها اینجا خطا است، نادرست است که باید درس شود و این ترک شود و پیش روی خونریزی ها گرفته شود و مسئله مرزی، نیزوی مرزی برطرف شود و هرچی زودتر دلیمیکاتسیا و دیمارکاتسیا به میان بیاید، راهش پیدا شود. اکای علیم در این باره گفتنی دارید شما؟ خب در اینجا مسئولیت نمیرسه، مسئولیت از همه پیش مسئولیت نمیرسه. و ثانیاً همین حکومتی که ما داریم، حکومت خودکامه‌ای که داریم، این هر روز آخران روز در سر قدرت، هر روز این آخران روز است. میفهمید؟ دلخواه حکومت و خودکامه همین خیلی هر روز او آخران روز و او نمیداند که پگاه چی می شود. فرق نیست او رژیم خودکامه باقی میماند یا نه، لیکن فرق در اون است که پگاه من هستم یا نه. مسئله در این است. یعنی او به درازا اندیشه نمی کند. او نمیگد که اگر او یک خوب شایگری عصر میانه قلم می بود و او شو فکر میکرد که بعد من پسرم میشود و بعد او پسر او میشود، یعنی
سلاله داره، او به خاطر سلالهش یک کم در یعنی به درازا فکر میکرد. لیکن اون رژیم خودکامه امروزه که هنوز مطمئن نیست این سلاله نیست، یعنی پگاه من میمورم دیگر فرق چی اونجا وارخ است که است و سوخ است که است و دیگرش است که است. یعنی او امروز فکر امروز زندگی داره، او اندیشه فردا رو نداره و اندیشه ملت رو اصلا نداره. او با ملت گفتن و وطن گفتن او فقط شعار میپرتوه، او در قصه او وطن و او ملت نیست. درست. منصور وارد شدن. یک نفر از واتساپ زنگ زدگی است، خواهش میکنم در خط بمانید، حتما ما با شما صحبت میکنیم. منصور، شما چه گفتنی هستید؟ شما بخیر دوستا، امیدوارم خوب باشید. ما در این مسئله یک کم تر روشن و واضح میخوام صحبت کنم، اگر امکانیت باشد یک وقت بدید به من. مشکل مرزی قرغیزستان با قزاقستان این 10 ساله پیش نیست، 20 ساله پیش نیست، 30 ساله پیش هم نیست. مشکل از همون سال 20 قرن 20 شروع می شود. در اینجا ببینید چند فاکتورهایی هست که مشکلن. یکم فاکتوری که سوزشواری که از قرغیزستان با تاجیکستان داخل می شود طریق مرز، مواد مخدر، بعد به تبع کنفلیکت بین مردم، آب نوشاکی و چراگاه ها. در این قضیه باید از دو طرف باید پالیتیسکی وولیا، یک اراده قوی باید باشد. از هر دو طرف، از هر دو طرف یک اراده قوی باید باشد که اگر ما عیناً دقیقاً نظر کنیم به همین قضیه آخرینی که در همین مرز شد، از پشت یک ماشین شغل صورت گرفتگی است. درست است؟ بله. در اینجا ببین اگر دو طرف که اراده قوی داشته باشند زود یک گروه تشکیل میکنن، مشکل هم میبینن که گپ در سر کجاست. اینا ماشین تاجیکستان رو سانسور کردن، بعد برادرای ما مرز بستن. اینجا مشکل ها خیلی زیاد است. مشکل از هر دو طرف است. ببین وقتی که اراده قوی، یک اراده سیاسی قوی نباشد، مردم یک رزمین دیمانیت شدگی هستند برای همون سیاستی منفیات جوانه دو طرف. در اینجا از هر دو طرف سیاستمدارا مقصرند. در اینجا دیده می شود که ببینید همین درست قید کرده که مسئله سوخ ازبکستان که یک گفت و شنید کردن، مثال چیز کردن، همین گفت و شنیدی که بین یتیموف و ترشریف می شود، این گارانتیایی باز یک فوجیایی در آینده شدن است. در همون ماه اپریل هم که وقتی که همین قضیه شده بود، با همون سخنایی که توشیف ما شرط میگذاریم، شرایط میگذاریم، یک پاپولیزم، یک چیزی بگیم ایغواگرانه یک اینترویو داده بود در ماه اپریل. بعد از همون قضیه همون 21 اپریل شروع شد. بعد دوستو اینجا بسیار تذکر میتونن که در دوره سیاست قرغیزستان ما البته از همین قرغیزستان یک جزیره دموکراتی حساب میکنیم، ما نیکی خطا میکنیم. در این قرغیزستان وقتی که تظاهرات و مثال تبادلات میشود، یک حکومت از یک طرف میاد، اینا همش گروه های جنایتی هم. باور کنید دوستو، تشریف هم یک گروه جنایتی است، جبور هم اینا دوستای خیلی نزدیکن. اینا زادگان هم جلال آباد هستن که در سال 2010 با همون ننگترین که با برادر ازبک یک خیلی نیزوهای خیلی چیز شده قومگرایان، اینا در اونجا دست دارن. درست. اینجا باید ببینید کارشناس میخواهد، یک اراده سیاسی قوی در کار است که مردم دیگه باور کنید خسته شدن، هم مردم تاجیکستان هم مردم قرغیزستان. اینا دیگه یک رزمیت منیت شدگی است که هر یک سیاستمدار برای خود سیاسی گرفتن میرود همین چیزا را سر میزنند. بعد دیروز هم در همین خودی بیشکه یک تظاهرات شده بود بر ضد یک کانالی بگیم یک میدیای کاکتوس است. کاکتوس همین طرفدارای توشیف همونجا یک میتینگ تشکیل کردن، همون کانالی کاکتوس گناهگار کردن که
как будто همین کانال کاکتوس اطلاعات اول رو از آسیا پلوس تاجیکستان گرفتگی چیز کرده است به قرقیزستان. یک چیزایی همین یک گروه های جنایی متشکل است در اون طرف هم، در این طرف هم باز ما از سیاستمدارای خودمون روبروی خودمون اینا هم مقصرن، نمیتونن مشکل حل کرده. بله درست. وقتی که برادر شوکت وقتی که ببینید مواد مخدر ازبکستان هیچ وقت اجازه نمیتید به تریتوری خودش مواد مخدر رو مثلا از تاجیکستان به طرف روسیه گذرانده. اینا ابیز میکنن همین بگیم خط قرقیزستان تاجیکستان یا برای یک چی شده است، یک کانال خیلی با تجربه شده است. اینا از همینجا خیلی سوء استفاده هم میکنن. مسئله چیز است، یک مرکب است، یک متخصص میخواد یک آدم ها را مثل جمع کنند، یک دیگه تو جنگ تو بکای. بعد در این آسیا میانه من فکر میکنم که ترکیه هم یک دست داره. ترکیه در خیلی منصور جان یک دقیقه اکی علیم شیرزمان اشاره کردید که نمیشنوید، میشنوید برو اکی علیم برآمدن شاید از منصور جان دوام دید. در این آسیا میانه هم دست ترکا هم هست. اینجا ترکا هم بسیار چیز هستن، برای که یک شهروندی یک نفر یوتیوبش روشن است، من خواهش میکنم یوتیوب خاموش کنه که صدا دوباره شنیده میشه. خب یک نفر با اسم اورخان که ترک زبان است سال 98 شهروندی قرقیزستان گرفتگی بود. همون سال گذشته اون اگر یک مخالف اردوغان بود، همون یادم رفت که در تمام آسیا میانه مکتب های لیسنزی ترکی شده بود، فتحالله گولن. بله امین اورخان بگیم دیرکتوری همون لیسه ترک زبانی در بیشکک بود. چندین کادرها چندین طالب علم را اینتלקتوال یعنی کادر خیلی خوب تربیت کرده است از سال همون اول 2000 تا امروز. اون مکتب در اختیاری فتحالله گولن بود. فتحالله گولن که همون مخالف اردوغان است با همون سپیسلوژبه ترکو اومدن پاسول همین اورخان در اصل شهروندی قرقیزستان گرفته است. خودش ترک است، اومده است از ترکیه و شهروندی قرقیزستان گرفته است. همین رو دزدیده بردن، سپیسلوژبه ترکیه اومد اینو گرفتن بردن پیش از آن که قرقیزستان از ترکیه همین بایرکتر رو بگیره. یک توفه جبارов به اردوغان بود برای عوض همون پاکوتو. در اینجا فکر میکنم که ترکیه هم در آسیا میانه با چیزی مخالف اشدی همین امپریالی روسیه‌اش میخواد یک بازو نشون بده. اینجا ترکیه هم دست داره برادر. درست. تشکر به شما برادر عزیز گرامی. حالا نفران نو پیوست شدند، اندیشه های آنها را بشنویم. بعد پیش از آن که نفری که در واتساپ بودند برآمدند تمام. تاجیکستان بله گپ زنید. تاجیکستان 02 است 01 است 02 بفرمایید. میکروفونتون فعال نیست. تاجیکستان 02 میکروفونتون فعال نیست. محمود صادق بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من عضو بیشتر منصور برآمد کرد، من موافقم با گفتاری و کس خیلی وسیع‌تر گفت دادن. این رو قید کردنی هستن که در طول 30 سال این حکومت فقط فکری خوردن و در قدرت ماندن بود. این فکری مرزهای کدگی نبود. باور کنید چی مرز ازبکستان باشد چی مرز قرقیزستان باشد، این تماما فکر نمیکرد. برای باز رفته همین خیلی شد که برای همین تجارت های اویلوی مناپولوی همین زبان کوتگی مردمی مرز نزد قرقیزا بسیارتر بالا رفت. برای چی که برای همین تجارت های کنترابندی ها که دست زدن از انداز و از باج گمرک پول نسپاریدن، برای همین قدر این مردم مرز زبانش کوتاه کرد.
باور کنید این حالش یک دو سه عملی اصلا دو سه عمل کردی. اولا حکومت نباید از نام خودش گپ بزنه، حکومت باید از نام مردمی مرز گپ بزنه. فهمیده؟ اون چی که مردمی مرزی که میخواهد، اون زمانی که همون اجدادی هستن، زمینای اجدادی هستن، باید برگردونه، بعد با گفتشونی سر کردن کن. این یک. دویمش من چند بار نوشتگیم در فیسبوک و در بسیار جا، این اساسی همین که اون شهیدایی که کشته شدن در همین مرز باید قهرمان ملت اعلان کنه و اون محبوسانی که از حساب همین مرز بردن محکم کردن، بدرقه کردن، نیست نابود کردن و همش باید گردانده شود. همون وقت قرقیز حس میکند که همین مردم مرز پشتیبانش دولت حکومت هست و خودشون کوچ میبندن، از اون غیر قانونی حرکات غیر قانونی خودشون دست میکشن. باور کنید وقتی که مردم مرز نه آبرو دارد، نه تکیهگاه دارد، نه یک یاردم دارد از حساب دولت، هیچ حل نمیشد. امروز من دیدم دو مغول تبار نسبت حال مردم تاجیک خندیدن. باور کنید این دست به دست کردن و او بای بطرکش مرز تاجیکستان ویران کرد. این یک حساب کنیم یک جنایت کلانی، یک جنایتی مرز حساب میشه. این باشد نه، این هیچی ندیده. فهمیدین؟ من برای چی همین بعضا غضبم میاد. این همین مردمی تو حکومتی بیچل سعودی بی‌لیاقتی کوری ده. برای همین قدر من میخواستم من همین دو خری دیگه، این هر بشم خر یک مغول تبارم. باور کنید این لب اینج میکنه. انا ما دست دادیم مردم تاجیک با موبایل میمونن برای وظیفه خودشون ماندن. برای همین قدر بجز ببخشید پیش گپتان برادر عزیز، بجز اینکه بایرقتر قرقیزستان حریم فضایی تاجیکستان را تجاوز کرده به بالای سر تاجیک آمد، این یک جنایت است. با 2 نفر کشته شدن. عبداللطیف شریفوی 62 ساله راننده یاری تجلی بیمارخانه مرکزی شهر اسفره در حالت بیمارکشانی به هلاکت رسید که طبق قانون‌های بین المللی باید ماشین یاری تجلی و نفرانی که لباس طبیبی پوشیده، لباس طبی پوشیدگی‌اند، روزنامه نگاران، به سوی اینها باید تیر خولی کرده نشود. حالا ماشین یاری تجلی هدفمندانه برقصد تیرباران شده است و راننده یاری تجلی کشته شده است. این خیلی یک جنایت بزرگ در سطح بین الملل است. همین بس است که قرقیزستان بالای این جنایتش به جوابگری کشیده شود، به جوابگری بین المللی کشیده شود. البته برادر، در یک نزاع چند ساعته جانب قرقیزستان 2 جنایت بزرگ صادر کرد که در این باره جانب تاجیکستان حالا لب وا نکرده است. برای همین من میگم که مردم مرز آبرو قیمت قدر ندارد برادر. باور کنید بیچاره ها نمیدونند. پیشتر باور همین پیش از همین ماه اپریلی که مای که جنگ شد کو، تا او وقته همین کارمندان امنیت تمام کسی گپ زد، کسی سخن گرفت، کسی کلان گرفت میبردن جریمه میکردن، محکم میکردن. وقتی که این تشریف برآمد گپ زد که تجارتی که غیر قانونی هست اونا محکم میکنن، بعد بین مردم در اومد یراق تقسیم کرد. باور میکنه؟ بله. فکر فهمیدید؟ فکر کجا رفته شده؟ اگر حساب همین حکومت با فودی حکومت باشد مرحمت، یکی بر ضرر حکومت باشد تماما ممکن نیست. قطعی این ما چونین با 10 سالهای دیگه با مبارزه میبریم حساب مرد هیچ نویل نمیشه، یگان رزولتات نمیشد برادر. یگانه رزولتات این من باز یک بار دیگه میگم، شهید اعلان کردی تمام کشته شدگان که مردم جسور شوند، مردم خیزن. اگر همین مردم قهرمان ملت گفت همین کلند و تیشه کردی دفع میکنن همین قرقیزه، من به خدا قسم میخونم که همین کار میشه. لکه اینا نمیخواد، همین حکومت ما نمیخواد. وقتی که 2 نفر کشته شده، چند نفر زخمی شد،
با باید بردکش که گذشت با هیچ نه با خنده با دست گفتن که ما اكو دست دادیم این نهشتجات همش بمونیم که ما دست دادیم حسابی که دستی مردی دادیم ده این کدام حساب او پروتکلی که پیش از این امضا گذاشتن یگانش حل نشده است اكو امروز جهان با دست دادن یکدیگر یا همه چیزا رو حل کرده میتونست او مرده یتیم اگر همین پیشتر میتونستی میمردی 10 سال پیش دستی رو حل کنه. به فکر من همین مسئله یک چیز نمیرسد. در این باره من فکرم رو حتما میگویم. حالا یک زنگ از واتساپ قبول کنیم. بعد از اون که بعد از زنگ واتساپ محمد تیلوزاده حرفای خودشون رو میگویند، بعد از اون من به یک مسئله اشاره میکنم انشالله. زنگ واتساپ. الو السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. آقا شوکت من الو گپ زنید. الو صدایتون قطع شد برادر، ما شما رو نمیشنویم. نفری که از واتساپ زنگ زدید متاسفم که ما شما رو نمیشنویم. حالا محمد تیلوزاده. الو آقا شوکت گپ زنید، صدایتون اومد. الو آقا شوکت صدا. او گپ زنید. آقا شوکت هم برادر منصور گفت که مخصوص کمیش کردن در کار در باره هر خلق بود اوسید نبینه. وقتی که با کارتای همون حکومت شوروی پس از شکستش هر که بخشا کارتا داشت، همون خریطه داشت، یعنی همون ورود چیزی ما میشد در خریطه ما. پس چی با ما اونجا کمیش بسازیم؟ بله. هرچند اگر در اونجا قرقیزان زندگی میکنه، در قرقیزستان هزارها تاجیک زندگی میکنه. ما نمیگیم که باید بیای در تاجیکستان مثال کارتش بگیریم. در تاجیکستان هزارها قرقیزا زندگی میکنه. چیزی هست با مقدار همون خریطه باید در ما بسته. بله درست میگید. در اونجا کمیسه در زمین ما از باید محکم شود. ایرا ما مثال اینجا ما سه چیز متهم کنم بتونم اصلا شوکت. یکم رئیس جمهور همین کارو اصلا از سال 2012 هم ترشیدگی است. و کدام خاطر وقتی که چی را فروخت، زمین بدخشان را فروخت و هم گوشه وطنی ما را فروخت، بعد ایجاش هم مثال کنترل نکرد. برای که گفت که این ما ایجا را حل کنه تونستیم باید قرقیزا و ما چقدر خیطوری رو حل میکنه میکنم. این یکم مثال فکر است. فکر دویم اینه که همین گفتی شما قبول هایی که همین اس یکیم اومد همین کارا هم شروع کرد. قسمی سیوم این است که مثال از همین ضعیف بودنی بناموس های حکومتی ها، هرچند که مثال اشتراک دن نگه ایمو دوره مثال در همین بوره مثال مامان بگذاره گفته چیزی کچه مثال ما خمون هم متهم که اگه همین حکومتی ها. بله. همین که گفتنی خواستم اکای شاکم. تشکر زیاد به شما. حالا محمد تیلوزاده بفرمایید. امرالله نظام خوش آمدید. ما ایشان را به برنامه دعوت کرده بودیم، خوشبختانه دعوت ما را پذیرفتن و وارد برنامه شدن. امرالله تیلوزاده بفرمایید. تشکر زیاد. عرض سلام با همه هموطنان که ما را گوش میکنند. متاسفانه مساعد نیستم که با عکس خود اینجا باشم. میخواستم فکری خود رو اوید این حوادث اخیر و درس هایی که این مناقشه مرزی به ما داد، باید پیش از همه باید ما مردم تاجیکستان و بخصوص حکومت تاجیکستان یک نقطه مهم رو به نوبت بگیرد که طرف قرقیزستان در این نزاع اخیر با یک آمادگی، مقصد که یک نقشه پیشکی و با یک آمادگی وارد جنگ شد، تحولات ها خرید و دیگر همه این نشانگر آن است که این جنگ در نقشه آنها بوده است و آنها برای این جنگ تیاری دیدند. ولی متاسفانه طرف تاجیکستان در این نبرد باخت
یعنی چنانی که ما قبلا هم در نیزوی قبلی تا یک جای یک رنگ میگرفت که گویا تاجیکان پیروز شدن و یک طرف قرقیزستان هم شکایت های زیاد داشتند، ولی این بار به مثل بود که گویا آنها یک انتقام گیری کردن با یک آمادگی، ولی طرف تاجیکستان نتوانست هیچ مقابلیت درسته از خود نشان بدهد و از مردم دفاع کند. ما چنانه که در گذشته میگویند یعنی قدرت، نشانه قدرت و توان همین است که اگر انسان یا قدرتمند بتواند قدرت خود را در برابر کسانی که با او برابرند یا از او قوی ترند نشان بدهد یا استفاده کند. ولی متاسفانه حکومت تاجیکستان همیشه قوه را در برابر ضعیفان استفاده میکند و از همه بدترش به سر مردم خودش. و ما مقصد همچون یک شهروند تاجیکستان خیلی شرمم میآید که در یعنی چنین یک حکومت داریم که همیشه زورش به سر مردم میرسد، بالای مردم زور میکند، ولی در مقابل آنهایی که با او برابرند یعنی در قوا و چی با آنها کم میآید و این یعنی خیلی نالایقند بگوییم که یعنی این منصب هایی که آنها اشغال کردند، این وظیفه هایی که آنها اشغال کردند به یگان تای آنها لایق نیستند، زیرا امروز نتوانستند از منفعت های دولتی و ملی ما دفاع کنند. بله درست است. حالا برادر امرالله با فکرم که در یگان حالت نامساعد قرار دارن، انشاءالله که مساعد شدن وارد بشوند. حسن الدین چیزی گفتنی هست؟ بله من میتونم وقتی نماز شده گفتم مختار سخن ما کنم. بله بگوید بفرمایید. خب در مورد سرحد طرف ازبکستان گفتن شما، خب بله منصورم برادر بعض این مسائل رو قید کرد که درباره چراگاه و درباره داده گرفت دیگه مثلا مردم بین خودشون هم نزاع با وجود میاد، نه که اینا باید حکومت سالم باشه که حل کنه. اما ما فکر میکنم که اسلام کریموف با یک گفتگویی که اون نیت زیاد داشت، حتی چندین نوعی‌های طرف تاجیکستان هم می‌خواست که با خودش همراه کنه. به همین خاطر در جنگ سال 92 همراه شد، یعنی کمک کرد به طرف گروهی که ضد گروهی وطن دوستان وطندارا بودن کمک کرد. اما شوکت میرزایی وقتی که به سر حکومت اومد خودش به فکرم اصلش هم از تاجیکستان است، اما اون دیگه شرم کرد که طلب کنه از زمین‌های تاجیکستان. گفت که ما اینقدر یعنی که اگر سرشماری کنیم در ازبکستان از ازبک تاجیک بسیار است، چون که سال 1924 سرشماری کردن 7 در شهر بخارای کلان 7 خانه ازبک بوده، دیگه ازبک نبوده. خب خیانتکارا یعنی که دیگه خیلی پیشنهاد کردن این ازبک‌ها را زیاد نشوندن. اون همین شرم کرد، واقعا با فکرم شرم کرد که دیگه طلب نگفت که بیا یعنی که چیزی که هست همش تقسیم کنیم، چون که مردم تاجیک این همین تاجیکستان دیگه یعنی راضی میشوه، یعنی پابرجا است بر هر چیزی که امضا میگذاره، یعنی قول میده پابرجا. طرف قرقیزستان شو طرف قرقیزستان همون چیزی که میخواد بگیره، یعنی که جلال آباد آش اینجا مثلا وادی فرغانه اینجا هم خیلی وادی فرغانه بسیارش در ازبکستان هم باشه، خیلی از نسبت تاجیکستان در چی است قرقیزستان است، حدود قرقیزستان است. اما این میخواد که همین وادی فرغانه را قدیم نایه اسپرام یا همش واسطه گرفتن بگیره، چون که میبینه که تاجیکا خف هستن، یعنی حکومت درست ندارن، دیگه طلب کردن میگیرن. بعد اگر طرف مردم ازبک‌ها را بگیره، مردم ازبک‌ها یعنی که با مردم تاجیک خیلی آمیخته شدگی هستن، یک مثلا عرف و عادت ما را خیلی بسیار دارن. مردم قرقیزستان یعنی که از همون قوم‌های کوچمنشی هستن، تازه‌تر هستن نسبت ازبک‌ها و دیگراش، یعنی قزاق‌ها قرقیز‌ها تازه‌تر هستن. اینا اما خونی که یعنی که خیانت، خونی که ضبط کردن، خونی که ویران کردن دارن در خونشو هست. اینا هیچ مال ما باوری ندارم که کدام قراری را که قبول کنن اونا پابرجا باشن، نه این حکومتش، یعنی مردمش ما در نظر دارم. یعنی اهل نیستن. بله من گفتم که همون خونی که دارن هست، گرچه حکومت سالم هم داشته باشن که یعنی که صدقاً بخواه که همون نقطه بگذاره که همه خیر هست. باید مذاکره ها شود
و بعضی از یکدیگر فهمی ها به میان بیاید هرچند خواهش های دو طرفه وجود داشته باشد هم مردمش نمیخواهد این رو. درست است؟ اما بعضی مردمش مثال اگر ما مثال درصد جدا کنیم ممکن 10%ش همشون مسلمانای متقی باشن، یعنی تقوادار چی باشن باید راضی شوند. اما 90%ش نه فکر نمیکنم که یعنی راضی نباشن. اگر در طرف خود طرف سرحد خیتوری قدم قرقیزی که باشه در این طرف یک نیزه شید از اون طرف میشه نمیگه که کی حق است کی ناحق است، یعنی طرف هم قرقیز چه میگه، یعنی با جنگ یعنی خرخشه آماده هستن. اما ما فکر نمیکنم که با این آسانی این حال خود شب روی حال خود شب بیاوه، چون که خیلی اونا با ما یک چخیل بگم قریب خانه به خانه دیوال به دیوال شدگی هستن. اینا ما باید راه نمیدادیم که نزدیک بیایم. اونا باید گفته که اونایی که هستن اینا پیشتی آمدگی در حدود تاجیکستان بودن، اما امروز خودشون شهروند قرقیزستان میگن. ابو زمین خانه قطعی رفتن طرف قرقیزستان دیگه. قرقیزستان اومده بالای ما دعوا داره. ما باید چیکار کنیم؟ من چندین بار در همون نزاهای پیشتر ما گفتم که این نزا یعنی که خاموش نشوه، اما قرقیزا با همون کشتنش خیلی جنگ کردنش خیلی یک نفر هم میکشن، دو نفر هم میکشن، یک نفر هم میزنن، دو نفر هم میزنن، راه هم میبندن، همین کارشون ادامه میدن. اونا یعنی که قدر غیرتی ندارن که روبرو جنگ کنن، یعنی جنگ به علاقه همین کار دوام دادن میگیرن رفتن میگیرن، ولی بعد این کارم با اون کسیگر هم میزنن، برا رو میبندن. این کارا رو کردن با همین واسطه قدیم میخوان که غرور تاجیک یعنی بشکنن، تاجیک بترسونن. همین وقتی که هر همین کارا میکنن یعنی یک قدم بشنن. اما شغلزاری که بود یعنی که تامی وقت جنگ اخیره درباره همون شغلزار هیچ که یکون گپ نمیگفت، اما یعنی او گلونا گرفتن مسئله شغلزار با وجود اومد که جنگ بحثی است، ولی شغلزار هم بگیرن اگه یعنی باید قدم میگه او طرف میزنه با کجای گرم یعنی که تایشون میکنن یعنی که ایجا از ما است. و همین خاطر ما باید شور کنیم. ما باید اگر این حکومت ما نمیشود، حکومت ما کرامت نیست، اما حکومت آینده اگر یعنی که مردمی با تندوست ملت دوست بیامد باید مردم سرحد یراق بتا یک دیگه مشکی اون آدمایی که مثال ضرر دیدگن اون را همچون قهرمان همچون بردار کنه که تا اینکه همون قرقیزا بفهمن که همین حکومت ما در پشت مردم است. سیمش برن اونجا دائما یعنی که همون قوای نظامی دائما در حالت آماده باشه. او قرقیز میبره شون اونجا قفا نمیبره چیکار میکنه ما باید در حالت آماده باش در همون سرحد دائما باشیم. بله تشکر. اخیرستان وقتی که جنگ شد ما باید رحم نکنیم، با تمام قوت و تمام حسی بزنیم که همین اگر ما گلونا یا میگرفتیم این جنگ همین یک بارگم یعنی که ما زیادتر میزدیم زیادتر میکشتیم، ما فکر میکنم که قرقیز دیگه با تا یک 20 سال دیگه انا همین غرور نمیکرد که با رای تاجیک بنده. اما با ویستم خیلی میکنه دیگه اونا قوت میگیرن، دیگه اونا میبینن هم حکومت است هم مردم است یک جای کار میکنن، با دیگه هم تاجیکات حضور ازیت داده رفتن میگیرن. و همین خاطر هر یک مناقشه میشه ما باید کوشش کنیم که نسبت او بیشتر بزنیم، بیشتر اون را ضرر بزنیم، چون که اونا دو سه بار دیدن که این کار است دفعه اخیرون بعد آرام میشنن و خاموش میشنن. راه ما یگانه همین است، دیگه راه ما نداریم. شهرنامه قانون این چیزا نقش بازی نمیکنه. زنده باشید. تشکر. پیشنهادهای جالب. زنده باشید. تشکر که در برنامه شرکت کردید برادر حسین‌الدین. برادر گرامی امرالله نظام به برنامه خوش آمدید و تشکر به شما که دعوت ما را پذیرفتید. سلام و درود. سپاس سلامت باشید. درود ما به تمام بیننده هایی که حال ما بینند و یا که بعدتر خواهند دید. به تمام عزیزان سلام و درود خدمت از نام موضوع به شما سوال میدهم. ما از این خونریزی ها در مرز که سالیان دراز دوام میکند و سال از سال وضعیت متشنج‌تر می شود، چی درس های می توانیم بگیریم و در آینده پیش راه این مسئله رو بگیریم و
هر چی زودتر مسئله مرز حل شود. یک بار دیگر سلام و درود به تمام کسانی که میبینند و اینکه بعدتر خواهند این برنامه را دید. نظر من این است که ما باید تلاش کنیم که همین مرزهایی که ساختن بین ما، این مرزها را باید برکنار کنیم. یعنی این مرزها را باید کنده پرتویم. ما مثلا در همین کشورهای اروپایی تقریبا 6 سال، چیزی زیادتر از 6 سال است که زندگی میکنیم. بعضا دیوار به دیوار کشورها، یعنی سرحد مرز بین دو کشور در خیلی از کشورهای اروپایی یک دیوار است، یک دیواری خانه که نصفش از اون طرف نصفش از این طرف، اما در هر دو حالت اینها آسوده زندگی دارند. یعنی ما سیاستمداران ناکارآمدن. ما سیاستمدارایی داریم که اصلا شاید که سیاست را نفهمند و یا اینکه اصلا کسایی به نام سیاستمدار و اینکه سیاستگزارای دولت انتخاب کردن و یا ملت ها انتخاب کردن و یا اینکه مردم تعیین کرده است و یا اینکه یک گروه مافیا اینها را سر قدرت آورده است، آنها کسایی هستند که سیاستمدار نیستند. در اصل اونها منفعت خواهند، منافع خودشان را بالاتر و بالاتر از منافع ملی میدانند. ما همین مرزهایی که داریم در تمام کشورهای اسلامی، این مرزها همش مرزهای ساخته هستند. یک اروپایی، فرض کردیم یک اروپایی، یک انگلیسیان و یا اینکه یک هر دلخواه کشور اروپایی میتواند تمام کشورهای اسلامی را از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال بدون ویزا سفر کند، بگردد، هر کجا که میخواهد رفته ببیند. اما در عوض ما مسلمانان برای همسایه کشور، من مثلا مادرم در افغانستان وفات کرد، باید به خاطر سر قبر مادرم رفتن باید من رفته از سفارت افغانستان در تاجیکستان ویزا بگیرم. یعنی این چی؟ یا فرض کردیم پدر یک کسی دیگر در ایران اگر از دنیا گذشته باشد، باید که یک تاجیک رفته از نمیدونم سفارت چند روز انتظار شود، ویزا بگیرد، بعد پیش یک برادر و یا اینکه پیش یک همخوان خودش ایران برود. و همینطور تمام کشورهای اسلامی ما همین حالت رو داریم. در کشورهای عربی هم عیناً همین حال را به وجود آوردن. فرض کردیم یک الجزایری در شمال افریقا نمیتواند بدون ویزا تونس سفر کند و یا اینکه مغرب سفر کند. این مرزها رو برای ما ساختن، مرزهایی که در بین ما با وجود تنش آفری یک نوع اختلاف آفری هم هستند. یعنی منبعهای اختلاف آفری هم هستند. اینها منبعهای اختلاف آفری و نزاع آفری هستند. اینها مرزها رو برای ما ساختن تا اینکه ما همیشه از هم دور باشیم و همیشه از یکدیگر احساس خطر کنیم. همین افغانستانی که میگیم و یا اینکه قرقیزستانی که حالا این قدر جنگ اطلاعاتی دوام دارد و این برادر هم پیشتر میگفت که ما باید زیادتر بکشیم و اینکه زیادتر قتل و غارت کنیم. کی را قتل میکنیم؟ از اون طرف هم یک مسلمان، یک کسی که همسایه ماست و این طرف هم یک کسی که مسلمان و همسایه اونهاست. اگر ما هر دو طرف یک دیگر رو بکشیم، جای ما را کی میگیره؟ جای ما را خطایه باید بیان پر کنه، یا اینکه نمیدونم هندوها یا کسای دیگر بیان جای ما را بگیرن. روزها در دو آمار نمیروند اونجا مسکن نمیگیرن. که در همین به همدیگر دشمنی داشتن، رقابتی نظامی داشتن این دو کشور و که بعضی از کشورهای آسیای میانگی، یعنی دست سوم هم وجود دارد تا ما هر چیز بیشتر به خود آواره شیم و هر چیز بیشتر ضعیف شیم و آینده زیر نفوذ دیگران قرار بگیریم در آینده های نزدیک. من دست سوم خارجی را نمیبینم. ما دشمنای داخلی داریم که در لباس دوست عمل میکنن. متاسفانه این دشمنای داخلی ما در مرکزهای قبول قرار نشستن، چه در قرقیزستان باشد، چه در تاجیکستان و یا اینکه چه در ازبکستان و چه در قزاقستان و یا اینکه ترکمنستان. ما کشورهای حوزه آسیای مرکزی ما از نگاه فرهنگی و از نگاه دینی خیلی با هم نزدیکیم، هرچند از نگاه زبانی با هم تفاوت داشته باشیم و یا اینکه زبانهای آنها ترکی باشد و از ما فارسی باشد. در افغانستان هم همین حال تقریبا جریان دارد که اگر
هم زبانی قسمی فرق کند و یا اینکه زبانی گروه های فرق کند و دو گروه اصلی که فارس ها و یعنی فارسی گویان و پشتو گویان هستند در برابر ازبک ها و دیگر اقلیت هایی که در داخل افغانستان حضور دارند، یعنی اونها از نگاه فرهنگی و مذهبی تقریبا با هم خیلی نزدیکند. هرچند یک هندوهایی که اقلیت هستند اونها چیزی کم در حدود چند صد هزار یا که چند ده هزار هستند هندوها، اما اونها افغان ها با اونها مشکل ندارند، لیکن با هزارها مشکل دارند. هزارها هرچند خودش را مسلمان میگویند و خودشان مسلمان هستند. این طرف تاجیک ها هزارها را قبول ندارند در خیلی مورد ها و اون طرف پشتون ها اینها یک نوع حسادت است، حسادتی که دیگرها برای ما می آفرند و یا اینکه در طینت ما با وجود میآورند. همان طوری که در مسائل مرزی ما داریم، در اونجا این مسائل مرزیشون این مرز الکی مرز در ذهن آدم ها آفریده شده است و یا اینکه مرز را در ذهن آدم ها در افغانستان حکاکی کردند که مرز شما قبیله شماست، مرز شما نمیدونم هویت شماست، مرز شما زبان شماست. من با این چیزها مخالفم. هرچند ما در قرقیزستان تاجیکای کم نداریم و یا اینکه قرقیزستان در تاجیکستان قرقیزهای کم ندارد، یعنی ما از نگاه مشترکات خیلی با هم مشترکات زیادی داریم، اما اینکه اختلافات کوچکی که داریم، ما چند نفر در رأس قبول قرار نشستند ما را همچون سگ با هم جنگ می اندازند. این از یک طرف مشکلی ماست که ما چنین صاحب‌هایی را برای خودمون انتخاب کردیم و از طرف دیگر اون مشکلی اساسی مشکلی کسایی هست که اون دو نفر با هم خواه به خاطر آبرو ایجاد کردن خودشان باشد، یعنی تولید آبروشون از بین رفته است و اکنون میخواهند که برای خودشان آبروی نو تولید کنند و یا اینکه یک مقام نو در دیدگاه مردم و یا اینکه در قلب مردم جا کنند. این آبرو آفری دروغین اینها موقتی هستند. حالا من میخوام بپرسم که ببینید همین جا مدار سیاسی نمیرسد یا اراده نمیرسد یا هر دو؟ ما در اینجا متاسفانه در هر دو کشور، چه در تاجیکستان چه در قرقیزستان، عین زمان کسایی که به همین مسائل بیشتر دخالت میکنن و اینکه دخل دارن، هر دو طرف جنایتکار هست. اون طرف تازه از زندان آمدن و این طرف هم روانه زندان هستن. یعنی این کسایی که این طرف هم دستشون تا آرنج با خون مردم آغشته است و اون طرف هم در جنایت‌های فسادهای اقتصادی و یا اینکه دیگر انواع فسادها و جنایت‌هایی که هست. یعنی دو طرف، دو گروه مافیا، دو گروه جنایت پیشه، دو گروه حرامکار، اگر این تعبیر درست باشد، این مردم را همه این مردم را به تشویش آوردند. نه تنها تشویش اینها اگر که فرض کردین من دو نکته ضعف خودمون رو و یا اینکه مقامات خودمون رو هم ذکر کنم. ما در همین نزاع‌های 29 یا اینکه 28 29 که داشتیم روزهای اخیر، در همین نزاع‌ها ما شاهد آن بودیم که طرف تاجیکستان در روزهای اول، یعنی ما در جنگ اطلاعاتی بای دادیم، این رو باید اعتراف کنیم. ما در جنگ اطلاعاتی پیشتر هم بای دادیم، این دفعه هم بای دادیم، چون ما این گروه جنایت پیشه که داریم در سر قدرت قرار دارند و میخواهند که برای خودشان از یک نوع آبرو تولید کنند و یا اینکه مقام خودشان را تمدید کنند. تمدید مقام اینها به خون مردم، یا که به نرخ خون مردم، خون شهیدان ما، اون برادرانی که دو کس در یک اسفره خدا بیامرزشون و بهشت را جایشان کنند، به خون اونها تمام شد. نه تنها با خون اینها، همین کسایی که در بدخشان این شب روز این قدر ناآرامی ها رو به وجود آوردن و زیاده از 2 ماه می شود که مردم را از اینترنت محروم کردن، یعنی از راه های کمونیکاسیونی و دیگر نمودها محروم کردن و زیر اذیت قرار دادن. همین ها هستن که در اونجا هم یک نوع، چون در بدخشان موفق نشدن، من فکر میکنم که یکی از علت های دیگر چون در بدخشان موفق نشدن و نتوانستن که در مدتی که به
رهبریت وعده کرده بودن که ما بدخشان را تنج میکنیم، به گفته خودشان تنج کرده نتونستن با وجود تلاش های زیادشون و یک نوع بهانه جویی و بهانه آفری و یا اینکه نزاع آفری کردن در اون طرف مرز با قرقیزستان. شما اگر نوارها را دیده باشید وقتی که جناب سید مومین یتیموف پیش نزد توشیوف می رود، یعنی با چهره کشو با خنده گویا که اینها از پیش مصلحت کرده باشند برای برگزاری و یا اینکه راه اندازی چنین نزاعی دیپلماتیه آخر دیپلماتیه از پیش مصلحت کرده باشند و نتیجه شون هم گرفتن، یعنی حاصل خودشون را گرفتن. من از شما همازی در نوارا میبینیم با یک چهره کشوده، با یک چهره این طرف بوی داده است، یعنی خون داده است، این باید خون بگیرید و از چشماش هم خون جاری شود که تو ما را این خیل کردی. این رفته است ها 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 میخنده. یعنی این خنده این معنای اون را دارد. اینها دو جنایتکار از پیش با هم برای راه اندازی چنین نزاع به توافق کردن و اینکه توافقات را با هم بین خودشان انجام دادن، چی به واسطه باشد و یا اینکه چی به واسطه دیگران، و حال آمدن این حاصل خودشان را و یا اینکه حاصل زحمت های اون توافقات خودشان را اینجا با هم یک بار دیگر به نمایش میگذارند و این طرف هم با خنده و با چهره شادانه اش به رهبریت یعنی گزارش میدهد که ما موفق شدیم و اون طرف هم عیناً چنین کارهایی میکند که یعنی اگر توشیف گفته بود که با سفارش پرزیدنت، اگر اخبارها پیگیری کرده باشند دوستان، توشیف گفته بود که ما با سفارش پرزیدنت حدود 40 زرهپوش وارد کردیم به منطقه نزاع و در یک مدت کوتاه ما حدود 11,000 نفر زیادتر 11,058 نفر را ما به جایهای امن انتقال دادیم. اگر نزاع ساعت 5:20 و یا اینکه 5:18 5:15 که روایت ها مختلف هست، روایت تاجیکستان میگوید 5:20 و روایت قرقیزستان میگوید 5:15، اگر از ساعت 5:15 یا که 17:15 آغاز شده باشد نزاع الکی ساعت 12 تمام شد. ساعت 12 تا 7 ساعت آتش بس اعلام کردن. شما تصور کنید که در مدت 7 ساعت 11,000 اهالی را انتقال دادن کاری آسان است؟ بله. اگر از پیش آمادگی نباشد، از پیش نمیدونم ما این انتقال این راههای انتقال وقتی که 11,000 میگن، ما این چیزا را در عمل وقتی کودک بودیم دیدیم. وقتی سالهای 92 انیخترش ما 3 بار مهاجر شد، 3 بار همین لنگری و با سنگک سفر و با دیگر همتایانشون به دهه های ما حمله کردن. یک بار اولی بهار بود، دیوم تابستان بود و بار سیوم هم که ما از دهه خارج شدیم این اولی تیر ماه بود. یعنی خارج کردن مردم از دهه کاری آسان نیست. یک روز تقریبا طول میکشه که یک دهه که تقریبا 2,000 اهالی داره از ساکنان خالی کرد. اون وقت ما بالای نمیدونم تلشکه های چیزی که بود، تلشکه تراکتور بود و هر چیزی که بود، مردم مثل کوه بر این بار میکردن، جانشون از مرگ میرهاندن. اما افغانستان هجرت میکرد مردم. نه، ما از ناحیه بخش ما انتقال میدادن به ناحیه اون وقت کلخوزآباد و حاضر جلال الدین رومی، بعد جیحون، اون طرف جلیکل، اون طرف تا شهر از منطقه های امن ما را انتقال میدادن. یعنی دورتر از جای دورتر از منطقه نظام، یعنی 10 کیلومتر 15 کیلومتر دورتر از منطقه نظام ما را انتقال میدادن و اون وقت کاری آسان نبود. ما این چیزا با خون، با چشم خودمون، با تجربه خودمون یک بار نه 3 بار تجربه کردیم. و وقتی هم ما در سرحد بودیم سال 92 ماه دکبر، اخیر دکبر، وقتی سرحد باز شد، نیروهای با همین فرانت خلقی آمد، تقریبا حدود 30,000 و که 40,000 زیادتر ما در یک مخیم بودیم، در یک اردوگاهی بودیم در نزد سرحد به نام زستو. یعنی اونجا هم مردم هر چند پیاده راه میرفت حدود 30-40,000 تا بگه تقریبا دوام کرد که مردم حدود 5 کیلومتر راه طی کنند.
یعنی با زن کودک بود، پیر برجامانده و دیگران. اما اینها وقتی که میگن 11,000 ما از منطقه نزاع هم منطقه اونقدر وسیع نیست، منطقه خیلی هم محدود است. انتقال 11,000 نفر بدون آمادگی قبلی که نمیدونم چند صد اتوبوس باید باشد، چند صد اتوبوس و یا اینکه کم از باشد که اونها را به رنگ مثل کاه بار کرده ببری انتقال بده و دیگر خلاصه. این معنای اون دارد که این طرف ها با هم از پیش توافق کرده بودند و یا اینکه اگر ما چهره های جناب یتیم و جناب توشیف را بهتر و عمیق‌تر اهمیت دهیم، اینها برای ما این پیام را میدهند که این توافق دو نفر با هم و اینها با هم از پیش توافق کردن و حالا حاصلشون رقم داشتن. اما چرا جانب تاجیکستان را غافلگیر کردن؟ این سوال است. حالا این طرف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و مسئول مرز هم هست، چون که خدمات مرزبانی و یا اینکه قشون‌های سرحدی که ما میگیم اصطلاحی رسمی، قشون‌های سرحدی تاجیکستان تابع کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان است و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان هم جناب سید مومن یتیموف. وقتی جناب سید مومن یتیموف از مرز آگاه نیست، از تحرکات نزد مرزی آگاه نیست، این بلا است، این ضعف است. طرف قرقیزستان 40 زیرپوش را در 1 دقیقه و یا اینکه در 1 ساعت به منطقه نزاع آوردن غیر امکان است. اگر هرچند هم نزدیک باشند بدون توافقاتی از قبل حاصل شده، آوردن در 2 ساعت وارد کردن اینها یا که در ظرف کمتر از 3 ساعت وارد کردن اینها کاری آسان نیست. در برابر اونقدر نیروهایی که اونجا وارد کردن هم اونجا هم کاری آسان نیست. یعنی تحرکات مرزی اون طرف را اگر از این طرف رصد نکرده باشد، از زیر نظارت خود قرار نداشته باشد، این معنای آن را دارد که از نگاه امنیتی زمانی حضور جناب سید مومن یتیموف در رأس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان که همزمان رئیس قشون‌های و یا اینکه رهبر قشون‌های سرحدی تاجیکستان هست و از مرزهای تاجیکستان حمایت باید بکند، مهلتش تمام شده است و عقل و اندیشه و یا اینکه دیگر تواناییش امکانیت نمیدهد که اداره کند. این یک. دوم، حالا به یک نکته مهم شما اشاره کردید، چون که جانب ها به این نتیجه رسیده، یعنی به این شرط رسیده بودند که قوه های اضافگی از سرحد دور باید ایستند. قوه های اضافگی بجز سرحدبانی و نظارت ترتیبات باید از سرحد دور ایستند. چی شده است که این زیرپوش های قرقیزستان از زیر نظارت تاجیکستان دور مانده است و آمده است تگی بینی مرز قرقیزستان تونسته است و جانب تاجیکستان به همه این یعنی کم حوصلگی یا بی‌مسئولیتی نشان داده است. به یک مسئله مهم شما اشاره کردید. تشکر. چیزی دیگر اشاره کردید؟ این یک پهلوی مسئله. پهلوی دوم مسئله جانب تاجیکستان هم اعلان کرد، کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان هم اعلان کرد که بدون سرنشین و یا اینکه طیاره‌های بدون سرنشین قرقیزستان حریم تاجیکستان را تجاوز کرد. چند بار. یعنی این تجاوز کردن حریم هوایی، ما چند پیش وزارت مدافعه تاجیکستان با وزارت مدافعه روسیه یک توافقنامه را هم امضا کرده بودند که حریم هوایی یگانه. وقتی حالا ما میگیم که حریم هوایی یگانه، چرا حریم هوایی تاجیکستان در زمان تجاوز این بدون سرنشین ها حمایه نشد؟ این هم سوال است. ما در منطقه نزد سرحدی و یا اینکه منطقه نزاعی که از قبل شناخته شده است منطقه نزاع هست، این تقریبا 1 سال اخیر تا 1 سال اخیر این باری اول نیست که در اونجا نزاع سر میزند و یا اینکه نزاع از دوباره علنگه میگیرد، آتش‌هایش، شعله‌هایش علنگه میگیرد. ما چرا حریم هوایی را حمایت نکردند؟ با وجود اینکه 3 مرتبه تجاوز شد حریم هوایی تاجیکستان، اما هیچ واکنشی از این طرف عملا صورت نگرفت.
وقتی واکنش های عملی صورت نمیگیرد این معنای اون را دارد. ها با توافق رسید. درست. یعنی جوابی که سید مومن یتیموف حریم هوایی تاجیکستان رو به اون طرف فروخت. حالا با هر قیمتی باشد. بله. قیمت خونی چند نفر باشد و یا اینکه قیمت چند میلیون دلار باشد، این حریم تجاوز شد و این طرف از حریم هوایی تاجیکستان نه از حریم زمینی حمایت کرد و نه از حریم هوایی. این هم معنای اون را دارد که جانب ها صدایتون قطع شد. امرالله صدایتون قطع شد. خواهش میکنم دوباره وارد میشید و گفتنی های خودتون رو میگفتید تا شما ما تاجیکستان 02 رو گوش میکنیم. سلام علیکم الله خبر و سلام به بینندگان شما. ما ساکنان نزد مرزی با قرغیزستان شب تا روز در دعای آنیم که آن پرابلم هایی که مرزی که هست با این دولت با این رئیسان تازه حل نشود. اگر آنچه که حل شد البته به زیان ما حل خواهد شد. چرا چنین میشمارید؟ چرا چنین میپندارید؟ چون که اینها این منصبداران ما منفعت شخصی خود را بالاتر از منفعت ملی میدانند. بله. با آنها فرق ندارد یک پارچه زمین رفته ایستاده است یا اینکه اونجا در شهروند تاجیکستان مرده ایستاده است. با آنها یگان فرق ندارد. آنها فقط با آن خواطر میشوند که یک سوم یک درآمد آنها کم نشود. اینها چریز بادکان خیلی بارهای کنتربند بسیار دارند. برای همین اینها این مردها را نمیخواهند که حل شود. اگر حل کنند البته به زیان ما خواهد حل شد. درست. من به گفته های برادر حسودی خیلی راضی هستم. اگر این حکومت ما مانند که ما ساکنان نزد مرزی پرابلم خودمان را حل کنیم، ما میدونیم با این قرغیزها چگونه عمل کنیم. مثلا چگونه می شود عمل کرد؟ آنها نامرد هستند. آنها نامرد و نگلی هستند. و وقتی باید که آنها چه خیلی که عمل میکنند باید که با آنها همین خیلی جواب داد. Russo говорят, какая привет, такая ответ. Вот так должно быть. По-другому никак. حالا اینجا برادر امرالله روزنامه‌نگار و تحلیلگر که در برنامه ما شرکت داشتن گفتن که جنگ این حل مسئله نیست. اینجا گفتن که بسیار به مسئله مهم اشاره کردند و فکرشون به من به نهایت معقول است. حالا ببینید در اینجا برادر عزیز شاید در 100 ساله پیش از مردم اروپا دیده وحشی‌تر مردم در کره زمین نبود، یا اینکه بی‌مدنیت‌تر مردم در روی زمین نبود از همین مردم اروپا دیده در 150 ساله پیش، یا تا همین تا 200 سال پیش گفتیم. من همین ها وقتی که مدار سیاسی پیدا کردند و اراده آدم شدن را در خود پیدا کردند، همچون آدم زیستن را در خود پیدا کردند، موفق شدند و حالا تا به این حالت آمده رسیدن که دیگر مرزها را قبول ندارند. مرزها نیست یک خط سرخ را با رنگ همین خیلی کشیدگی هستند، این طرف یک کشور اون طرف رخت سرخ یک کشوری دیگر است. برای مردم فرق ندارد، کوبیده گذشته رفتن میگیرند، فقط برای معین کنی سرحد یک خط سرخ کشیدند یا از همین بروسچتکه ها در بین یک بروسچتکه سرخ رخت کشیده رفتند، تمام. دیگر برای مردم دیگر فرق ندارد که این طرف کجا است اون طرف کجا است.
حق همسایه هستند. در این طرف خط سرخ یک شهروند کشور دیگر زندگی میکند، در اون طرف خط سرخ یک شهروند کشور دیگر زندگی میکند. هر دو به هم گفتگوزار دارند، حق و همسایگی دارند. شاید در یک کارخانه با هم کار میکنند، فرق ندارد. شهروند این کشور میرود در نزدیکترین کارخانه در کشور دیگر کار میکند، بیگاه میباید خونهش میدراید. در ما چی؟ در ما هم با قرغیزها تا سالهای 2012 فکرم همین خیل بود، چون که من در خاطر دارم در ما بنزین قیمت بود 50 درهم تا 1 سوم به فکرم. ما میرفتیم از قرغیزستان رفته زپرافکا میکردیم، می اومدیم و هم می آوردن ترمیه‌هاشون رو به ما میفروختند، ما میبردیم چیزها رو در بازار آنها میفروختیم. یگان خیلی پرابلم نبود. این پرابلم دیدم من بعد از سالهای 2012 یا اینکه 2015 به فکرم پیدا شد. تا این وقت یگان خیلی سرحد یگان خیلی پرابلم نبود و ها به ملال می آمدند به بازارهای ما، به مسجدهای ما. وقتی که رهگذر می بودند، وقتی نماز شد می درآمدند در مسجدهای ما، نماز رو تمام میکردند، بعد راه خود را ادامه می داشتند. یا اینکه ما هم می رفتیم به یگان پرابلم در مسجد، بازار خیلی و هم بود علاقه ها. بعد از همین طول یک 8 سال 10 سال آخر خیلی وضعیت ها بد شده استاده است. درست. تشکر برادر عزیز. همینجا حالا انشالله حرفای خودتان را، گفتنی های خودتان را پر میکنید. برادر امرالله اینجا صحبت کرده، قبول کنید. بسیار منتظر صحبتشان را ادامه دهند، چون که شاید ایشان هم وقتشان محدود باشد. برادر امرالله میخوام سخنهای خود را دوام دهید و یک بار دیگه سلام علیکم و رحمت الله. من راستی در خاطر ندارم که کجا صحبت قطع شد، چون می دیدم که الکی یک طرف نوار هست طرف دیگر نیست، به همین خاطر من صحبت شما آنجا قطع شد که دیگه شما درباره سیمومین یتیم گپ می‌زدید و میگفتید که دیگه این فرد از خود درک داد که کارناشایم است و وقت استعفایش آمده است. خیر، ما گفتیم که در نزاع‌های سرحدی تقریبا دست کم برای ما دو چیز معلوم شد. یعنی دو ضعف معلوم شد که هر دو هم ضعف‌های کلیدی جانب تاجیکستان هستند. ضعف اول ضعفی از نگاه جاسوسی و یا اینکه بله جاسوسی اگر گوییم این تعبیر درست‌تر است، چون که کار کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در اصل یعنی بخش اعظمی کارش جاسوسی هست، جاسوسی به نفع تاجیکستان. وقتی این جاسوس ها اگر گوییم و یا اینکه این شپیونای تاجیکستان که داریم، این کسایی که در کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان کار میکنن و تحرکات اون طرف مرز رو به نظر نگرفتن و یا اینکه نادیده گرفتن دست کم، و این باعث به شهادت رسیدن دو عزیزان ما شد و چند نفر هم زخمی شد. تقریبا 9 خانه طبق گزارشان آسیب دیدند، 9 خانواده بیجا شدند. یعنی این قدر ضررها معنای اون را دارند که جانب تاجیکستان تحرکات طرف قرغیزستان را نادیده گرفت. اگر این تعبیر درست یا نادیده گرفت یا شاید این یک مسئله بود که از پیشتر به اتفاق رسیدگی بود. ما در گذشته گفتیم این فرضیه اول گفتیم که فرضیه اول این است که اینها از پیش با هم توافق کرده بودند. این فرضیه دوم این است که ضعف این کاری که شد ضعف کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان رو برملا کرد که از نگاه خطرشناسی و دشمن شناسی اینها خیلی در سطح پایان قرار داشتند. شیران میدان غریب یا اینکه خانه شیران میدان غریب در داخل تاجیکستان هر احمقی که خواهند انجام میدهند، اما برای حفاظت مرزها این هیچ معلوم شد که اینها هیچ کاری نمیکنند. دوم، وقتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفت که طیاره‌های بدون سرنشین جانب قرغیزستان چند مرتبه حریم هوایی تاجیکستان را عبور کردن و یا اینکه
تجاوز کردن، این معنای اون را دارد که تاجیکستان عملا به اونها واکنش نشان نداد یا که توان واکنش نداشت. شاید یک نمیدونم استینگر و یا اینکه همون سلاحایی که ضد طیاره ها هستن داشته باشند، چون مرز از خیلی باز محل نزاع هست. فکر نمیکنم که بدون استینگر که و یا نمیدونم دیگر سلاح های ثقیله که در مرزها برای فراری دادن دست کم فراری دادن طیاره های جنگی استفاده میشوند نداشته باشند. اینها این کار را نکردن، عملا واکنش نشان ندادن. اگر اینها واکنش نشان میدادند مثل دیگر کشورها که در حالت نزاع قرار دارند از خودشان این را یک نوع قدرت نمایی برای خودشان تعریف میکردند. میگفتند که حریم هوایی را تجاوز کرد، ما اونها را زده پیش کردیم. با این اصطلاح و با این لحن خبر را رسوندند. مثل این که وقتی که از جانب سوریه هواپیمای جنگی که روسیه حریم هوایی ترکیه را تجاوز کرد، ترکیه زد دو هواپیمای روسی را نیست و نابودش کرد و طرف روسیه هیچی گفته نتوانست. اینها نکردن. ولی سوال اینجاست که اینها برای چی نکردن این کارو؟ برای چی نکردن؟ برای چی نکردن؟ اینها برمیگرده به همون فرضیه اول که طبق توافقات خودشون اون طرف گفتن که ما قدرت نمایی میکنیم چون که کرسی های ما پیش از شما در لرزه در آورده اند یا به لرزه آمدن کرسی های ما. چون جانب قرقیزستان ما شاهد آن بودیم که در این چند روز اخیر یک نوع معرکه به خاطر برکنار کردن جناب توشیف وجود داشت و با برگزاری و یا اینکه با برگزاری این عملیات آنها، اگر این تعبیرها درست باشد با زبان خودشون، با برگزاری این پلن ب اون معرکه الکی خاموش شد. خاموش هم نشده باشد خیلی سطحش کاهش یافت، شدتی که داشت از اون شدت کاسته شد. در تاجیکستان باشد طرف کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به یاد اینکه در عموم مقامات قدرتی تاجیکستان این را هم برملا کردن و دست کم به امام علی رحمان نشان دادن که اگر ما را ضمانت ندهی که در قدرت میمانه، مثل همین نزاع یک شبه حکومت خودتون هم چپه خواهند کرد. بله. این پیام اساسی مقامات تاجیکستان به رهبریت تاجیکستان، یعنی به رهبریت عالی تاجیکستان به خصوص مقام پرزیدنت بود. اینها میخواهند که در مقام خودشان تمدید شوند، چون با آمدن کسان دیگر یگانه جایی که اینها را انتظار است فکر میکنم که زندان، دیگر هیچ جای اینها را شاید قبول نخواهد کرد. یک سوال آخران به شما. حالا شاید در مدت‌های طولانی در سال‌های زیاد این چیز به میان بیاید، لیکن پیش ذهنیت‌ها باید وجود داشته باشند. چی راه‌های وجود دارد که همین چی خیلی که در اروپا مرزها از میان برداشته شده است و کیها این مسئله ها برطرف شده اند، همین تجربه در کشورهای آسیای مرکزی استفاده شود؟ چی زمینه های باید به وجود بیاید؟ ما در اینجا زمینه های بسیار نمیدونم، تلاش سرمایه بسیار نمیخواهد. اینجا همین منطقه که ما داریم، منطقه نزاع به خصوص شناخته شده است در مرز تاجیکستان با قرقیزستان، اسفره و اون طرف هم، اینها همش طوری که پیشتر اون برادر اشاره کرد در وادی فرغانه داخل شد. از نگاه فرهنگی و مذهبی شراکت و یا اینکه قرابت های خیلی هم زیاد دارند. اختلافاتشان شاید در سطح زبانی باشد. دیگر اینها هم ما شاهد آن بودیم که چند روز پیش نمیدونم جانب قرقیزستان بود، یک فیلم کوتاه تهیه کرد، در اونجا یک مرد تاجیکستانی
نزد سرحد می رود، میگوید که من تاجیکستانی هم، دخترم شوهر قرقیز دارد و زنم از ازبکستان است، خودم تاجیک. اینترنشنالی اویله. بله، یعنی ما این خیل حالت ها در مرز کم نداریم. بله. همین مشترکات بسنده هست که اختلاف برداشته شد. همین مشترکات فرهنگی که داریم، همین ها بسنده هست که این اختلافات برداشته شد. اختلافات جزئی که ما داریم، بعضا کسای از روی جهل یا از روی تعصب خودشان را برتر از دیگران میخواهند نشان بدهند و یا اینکه به نمایش بگذارند. باید به این خود برتربین ها و یا اینکه به این تعصبگراها یک مقامات کارهای داخلی و یا اینکه در حد مقامات اوچسکوی و حوزوی پایانی مقامات کارهای داخلی هم میتوانند که به این کارها رسیدگی کنند و این کسایی که خود برتر بینی دارند و یا اینکه تعصبگرایی دارند اونها را در جای خودشان بشنانند. درست. بله. اما هیچگاه و هیچ وقت لازم نیست که یک دو ملت را با هم به جنگ بکشیم و اون طرف راه ها برای هم ملتان ما بسته باشد و این طرف هم این یک گروه جنایتکار با خون ملت بازی کند. بعد یک چیز دیگر هم باید در ذهن من داشته باشیم. به احتمال زیاد، چون اون طرف میگوید که جناب تاشیوف هم قید کرد و یا اینکه با صراحت گفت که با سفارش پرزیدنت 40 زره پوش آوردیم، یعنی با سفارش پرزیدنت این کارها را انجام دادیم. وقتی که نام پرزیدنت را به زبان آورد و این طرف پرزیدنت ما تا حال خاموش است، اینجا یک پیام دیگر هم در ذهن خلق می شود که نه تنها برای این نزاع را آفریدن کمیته های دولتی امنیت ملی هر دو کشور و یا اینکه سران کمیته های دولتی امنیت ملی هر دو کشور به توافق رسیدند، بلکه به احتمال زیاد جناب امام علی رحمان هم در این کار دست داد. چرا؟ زیرا شما اگر پیگیری کرده باشید همین چند روز اخیر یک بار دیگر خبری گران بودن و یا اینکه گران شدن بلیط ها رسانه‌ای شد. من این مطلب را پیگیری کردم. آش از اسفره چندان دور نیست، 2 ساعت و یا اینکه کمتر زیادتر با ماشین. اما یک کسی که تا خوجند می آید باید تقریبا $700 یا کمتر و زیادتر بلیط بخرد، اما تا آش $300 $400. همین $300 $400 اگر تا خوجند بیایند و یا اینکه با طریق خوجند بیایند، فایدهش می رود مستقیم به جیب حسن اسدالله و یا اینکه بلیط فروش دختری پرزیدنت امام علی رحمان. من نامش نمیدونم، کسی که نرخ بلیط رو ته بالا میکنه. بله. از نگاه کم شدن درآمد اقتصادی، مثل که پیشتر همین کارها را با جناب اسلام کریموف براه مانده بود و یک قسمت شهروندای ما را برای مدت‌های طولانی از دیدن وطن اصلیشان محروم کردند. ما وطن اصلی میگیم سمرقند و بخارا را میگیم، ما هم تا حال ندیدیم. ما را هم محروم کردند. اما این دفعه میخواهد که چون نرخ‌ها اونجا ارزان، با سمرقند هم نرخ‌ها ارزانتر از دوشنبه هست. کسانی که در مناطق سرحدی، نزد سرحدی با اون طرف سمرقند و بخارا زندگی میکنن که در نزدیکی تاشکند از این طرف با تاجیکستان زندگی میکنن، 1 ساعت راه دارن. اگر با تاشکند بیاین و یا اینکه با نمیدونم سمرقند و یا اینکه بخارا بیاین یا با آش بیاین، حداقل طریق آش بیاین، براشون خیلی ارزان تمام میشود نسبت به اینکه از طریق خوجند و یا اینکه دوشنبه سفر. و حکومت نمیخواهد، در رأس حکومت امام علی رحمان نمیخواهد که همین کار صورت بگیرد. یعنی مردم تاجیک و تاجیکستانی ها با خرچ کمتر به خانه هایشان بیایند و یا اینکه از خانه هایشان برای دریافت یک لقمه نان سفر کنند. این اگر
شاخه مافیا باشند جناب یتیموف و تاشیوف، جناب صادیروف و امام علی رحمان، اینها سران مافیا هستند و همون اژدهایی که دو ملت را به انزوا کشاندند. واقعا از کدام طرف نگاه نکنید دست آنها رو پیدا میکنید در بله بله من تمام کردم. اگر سوال نباشد آخرین سوال من این است که کوتاه مختصر سوال من این است که یگان چیزی گفتنی بودید که من از شما نپرسیدم. سلامت باشید. من فکر میکنم که تمامی که میخواستم بگویم گفتم و اگر هم در ذهنم یگان چیزی نبامد باشه دوباره وارد شوم. مزاحمت. تشکر زیاد. سلامت باشید. حالا نفر با نام پیشوا وارد شدند. به خاطر آن که به محمد لوزاده یک بار فرصتی سخن کردن داده بودیم، پیش از ایشان به پیشوا سخن می‌دهیم، بعد از آن به محمد لوزاده. پیشوا بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید. شما عزیز سوزید. سلامتون خوب. تشکر به شما. امیدوارم شما هم خوب و صحت و سلامت باشید. بفرمایید. شکر مهم ناسوز. من برنامه شما را تعقیب دارم. یعنی برنامه‌های شما برنامه‌های خوب است. فقط در آمدین نبودم، با اون سبب دارم که بعضی از برادر منصور بعضی معلومات گفتن در حق ترکیه که معلومات فورا نیست، خطا کردن. باید کمتر معلوماتی هم ترکیه. میبخشید من شما را یک ساعت زیادتر منتظر هستم. در دنیا دو دولت هست که دولتی بیدینی است، یکی فرانسه یکی ترکیه. اولش این ناز داند. دیگر ترکیه دولتی است که من اینو گفتنی هستم که همون در حق سمالات بین TB2 هست کو برادر. امروز من از همون روزی که این واقعه در وطن عزیز ما رخ داد، من در جاهای مخصوص نویستم، گاو زدم، سخن کردم. برای من امروز نوشتن دین گفتن که تو شما کی میشید؟ من گفتم من یک از شهروندان تاجیکستان هستم. همون سمالات هایی که شما با قرقیزستان فروختید TB1-2 استفاده کرده سعودیان، گفتن TB2 همون دولت شما هم اگر بیان از ما خواهش کنن ما هم میفروشیم. گفتن این معنی نیست که یعنی این دیگر جا دولت میزند ما نفروشیم. امروز از ما اوکراین خرید. گفتن همین معلومات رو دادم برای من. در حق فتح الله گلن سخن کردن برادر منصور. فتح الله گلن همون شخصی بود که در سال 1979 از طرف امریکا تربیت کرده شد. خودش عالم بود، مولا بود. امروز هم در امریکا است. دولت ترکیه طلب دارد نمیتید. همون کسانی که در مکتب‌های این خواندن در ترکیه پلیس یعنی مینیسه میشدن، عسکری میشدن. یعنی یک شخصی که اژند امریکا هست برای نابود کردن این حکومتی که این الان در سر دولت ترکیه هست سر زد، اما ناپایان شد، موفق نشد. دولت ترکیه هم خیلی دولتی هست که مانند دولت مصر که این آتاتورک اینها دولت به دست عسکری دادگی است. هر کسی که در سر قدرت می آمد تا همین زمانی که طیب اردوغان بود، طیب اردوغان که شد، دولت ترکیه هیچ چیزی استعمال کرد نمیتونست، استخراج کرد نمیتونست. سملا ساختن ممکن نیست. حاضر هم ببینید که دولت ترکیه از بایگری خودش گرفته نمیتونه. ممکن نه. 100 سال امضا موندگی. بله. در همسایش عراق هست، سوریه هست، نفت از این طرف ها هست، اما این نبینید که گرفته حقش نیست استفاده کنه. برای همین تا همین 2023 طیب اردوغان بخشته نشده کار از سر قدرت. بله. یعنی از این جانب نگاه کنیم اگر طیب اردوغان با همین برنامهش
مرده‌اش رو کشاله کرده باشد هم تا 2023 رفتنش در کار. یک بار دیگه سر دولت گرفتنش در کار است. چون که تا همین طیب اردوغان ترکیه ثمره ساخته نمیتونست، ممکن نبود. ثمره میخوای گیر، چی میخوای؟ راکت میخوای گیر، اما اساس در همین زمانی فقط همین استاد همین طیب اردوغان که اربکان هستن، اگر شنیده باشید، شخص که به نهایت شخص بزرگ بوده، ملی ترکیه قدری شخص ندانست. خلافای نظر دارند بینشان. نه وای برای آن بود که برادر عزیز اینا مثل همون مرسی غیرت کردن، پیشتر اینا رو فرود آورد. طیب اردوغان سستی کرد، بعضی چیزهای دینی تعویض داره طیب اردوغان. درست. اربکان وقتی که اربکان خواجه من نزدشان رفتم، من گفتم من تاجیکستان، گفتن سید عبدالله نوری پرسیدن، خدا رحمتشون کنه، محمد شریف پرسیدن، همه را پرسیدن، خیر گفتم در همون زمان حالا سید عبدالله نوری در حیات بودن. بله. یعنی گفتن از این جهت که در این ترکیه، دولت ترکیه امریکا اداره میکرد، اسرائیل اداره میکرد. من تو را گنده میکنم، من توی آدم امریکا میکنم، تو از این طرف کارت بر. امروز ببینید، امروز دو مورد همین ثمرات هایی که جنگی که ساخته شده است، این پیراژ اربکان کجا است؟ اربکان است، اما دو کی ساخته شده است؟ نه داماد طیب، داماد رجب طیب اردوغان، همونای رسیتشون بود که بایرقدار این داماد طیب اردوغان است. ما نزدیکی داریم با او. یک شخصی که دارم من با همین شخص دوست نزدیک است. این با اونم گپ زدم، گفتن حکومت شما هم بیاد، ما شما هم میتیم. گفتن این سمالات آخه ما از تگ رسیه خلاص نیستیم برادر عزیز. درست. یعنی این فتح الله گلن من تحلیل های خوب میکنه برادر منصور، خوب، اما در حق فتح الله گلن معلومات ندارم. درست. باید بدونن که یک شخص بود که جاسوسی امریکا است، امروز هم در امریکا است. لیکن همینش هم وجود دارد که فتح الله گلن اردوغان هر دو یک مکتب بودند. برادر عزیز همون وقت قدرت نبود طیب اردوغان که ضدیت اینها برد. بله. اینش هم یعنی طیب اردوغان سستی هم به تیزی عمل نکرد، از تک کار کرد. با میگفتن که برادری که گفتن که معلوم وی پاسپورت قرغیز داشت گرفتن بردن، من برادر گفتنی هستن که امروز کسانی که پاسپورت روسیه داشتن مثل عزت امان گرفتن بردن، جنایتکار گفتن بردن. باید برادر خوب دانن. یعنی امروز همون چی گفتنی بودم من، همین کمتر بیمارم ببخشید برادر عزیز. یعنی وقتی که همون وی پرسیدن عزت امان خدا خلاص کند، گفتن در دنیا همین عالم اسلام انده یک درست رئیس های جمهوری درستی هست، گفتن یگانه دولت ترکیه طیب اردوغان است. گفتن همین عزت امان سخنگاهش بود، همین سخن عزت امان در این معنا بود. یعنی امروز حکومت ما از سبب فتح الله گلن استفاده میبرد، مکتباشو محکم کرد. تو باید مخالفایت امروز دقت کنن، مخالفایی که هستن چه از گروه 24 و چه از شما و دیگرها امروز، یعنی من خودم یگان گروه نیستم، اما کسانی که دیروز هم یک برادر از گروه 24 دستگیر شده بود، من هم یک کمتر معلومات دادم. و در سال گذشته هم در جنگ تاجیکستان بین تاجیکستان و قرغیز که انجام داد، منم در همون سخن خودم و همون دگر سخنگوی طیب اردوغان فخرالدین آرتور با او معلومات رساندم. گفتم همون شهر ناحیه که هست، یعنی ناحیه بزرگی هست، قریب 9-10 هزار انسان است در میان چرکی و واروخ. در همونجا قرغیز عائله هست که 50-100 نفر از عائله قرغیزا هست، هر زمان راه های ما رو میبندن، به ما پرابلم میکنن. اگر دانست بعد همون جنگ بای آمد اینه به رئیس جمهور برسانید، احترامانه از شما خواهش میکنم. معلومات داده بودم
وقتی که آمد رئیس قرقیزمین، رئیس جمهور قرقیزستان، طیب اردوغان هر دو طرف شهید خواند، خدا رحمت کند گفت. اما بعضی برادرای گوش میکنن گفتن این دست ترکیه دارد. نه، دست ترکیه ندارد. در این جنگ دست ترکیه در این چیزها نیست. آره ترکیه امروز ترک‌ها جمع شده ایستاده است، این دیگر موضوع است. یعنی این دیگر موضوع هست. اما پیشتر از این که همون جمع عالم اسلام، دولت‌های اسلام جمع کرد، بکن خود بودم. اگر دانید اگر عالم اسلام جمع کرد 4 سال پیش در ترکیه شد، تمام جمهور عالم اسلام یعنی دولت‌های اسلام رئیس جمهورش آمد، فقط از با جانشینش آمد، سر وزیرش آمد، خلاص. تشکر زیاد برادر عزیز، به شما تشکر میکنم. من همین معلوم هستم که جایی که ما یگان دیگر دارید برادر. من همین گفتنی هستم که برادرایی که بعض معلومات میگن باید اول تحقیق کنن، درستش کن. در حق یک ملت و خطا معلومات نتیا. بسیار خوب. من دوباره گفتنی هستم که همون سبشنی که برای من آمد، اول گفتن که تو کی میشی، من گفتم یک از شهروندای تاجیکستان هستم. امروز قرقیزستان سمت‌های جنگی شما رو بر ضد ما استفاده بردن، از طرف ما شهید است، از طرف قرقیزستان نیست. برای من همون جواب دادن که ما حق فروختن داریم، تاجیکستان هم بیان از ما طلب کنیم، ما هم تاجیکستان میفروشیم، نه میگوییم. بسیار خوب. تشکر جات. یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم، بعد از آن محمد اللهزاده. الو گوش میکنم شما رو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میرنبی شریف زاده. تشکر به شما که به ما پیوستید. حالا من به شما با سوال مراجعت میکنم. مایلش. سوال من همین خیلی است. این طول سالهای طولانی مسئله های مرزی تاجیکستان با قرقیزستان حل نمی شود. روز از روز نزاع زیاد شده ایستاده است، خونریزی زیاد شده ایستاده است. پیش چی راههای وجود دارد که به اندیشه شما پیش راه این نزاع ها گرفته شود و دوستی خلقها برقرار شود، مسئله نزاع مرزی برطرف کرده شود؟ خیلی سوال خوب. یکم است که یگان مردم تاجیکستان و قرقیزستان مردم عادی اینجا به عیبدار نیستند. اینجا به عیبدار منصبدارای پرزیدنت و همون رئیس بیزاپاسنستی خود قرقیزستان و خود به مسئولیتی پرزیدنت تاجیکستان با تمام گروه متشکل جنایتی اویلوی است و این خود کمیته امنیتی. برای چی؟ برای آن که سوال به میان می‌آید 3 مراتب وی بیسپیلوتنیکا می‌دارد تریتوری تاجیکستان، مگر در تاجیکستان وزارت دفاع نیست، PVO نیست. برای چی یگان وی نزدن؟ برای تنها آن که اون بیسپیلوتنیکا تماما همون مرز کنترل میکردن کجا میرود این قاچاقی بلوچیسمازچنی ماتریال نارکوتیک تمام اوزقای همه چیزی که وابسته است به این اویله امام علی رحمانوف. باز هم اویله امام علی رحمانوف خودش رو همچون یک جنایتکار بین المللی نشان داد. و چی گناه داشت که مردم بیگناه 2 نفر از نزد گرانیسه مرزی تاجیکستان کشته شود یا زخمی شود یا از این قرقیزستان کشته شود؟ این با کی عیب دار؟ کجا شد وزیری که دفاع گرانیسه را میکند؟ کجا شد وای؟ درست، ما عیبدارها را میدانیم، عیبدارها علاقه گفته شدن، لیکن مسئله حل این مسئله حل این Масалай Халиин. Поднять все карты, когда существовал Советский Союз, провести красную линию, раз навсегда закрыть эти границы, чтобы ни один бандит не мог его использовать в личных корыстных целях. Ни одного президента, ни Таджикистана, ни Киргизии. Раз у них не хватает совести, раз они убивают свой народ,
раз они уничтожают дружбу между народами Киргизии и Таджикистана, ввести туда войска ОДКБ, закрыть этот транснациональный трофик и всех посадить, начиная от рядового, кончая президентом Таджикистана, президентом Киргизии и всеми теми генералами, которые обогащаются за этот счет. И эту всю семью. И от начала до конца вооружить, как отряды самообороны с двух сторон, все население близлежащих мест, чтобы они знали, кто там ходит, почему они это делают. Это целенаправленное их, как говорится, отвлекающий маневр, очередной безобразие, которое творят. Вот теперь это отголоски, то, что было в Казахстане, перешло на границу Киргизии и Таджикистана. Вот теперь здесь нужны как раз спецназовцы, специально обученные войска ОДКБ, чтобы они вот эту всю территорию контролировали. Там не очень огромная территория. И пускай привлекает к уголовной ответственности всех этих мошенников, которые находятся у власти в Таджикистане и в Киргизии. И народ будет спокойно жить. И не будет никакого трафика, трансконтинентального трафика по, провозу незаконной горюче-смазочных материалов, наркотиков, продажи народа, в конце концов. Все, что могли, земли продали, раздали, отдали. И все те точки, которые такие болезненные в любое время могут вспыхнуть, ввести войска ОДКБ. Раз Таджикистан и президент Таджикистана не в состоянии выполнять свои полномочия, свои конституционные обязанности, просто надо его взять, арестовать со всей его семьей. И чтобы умные, грамотные люди, болеющие за дружбу между народами, болеющие за процветание Таджикистана, болеющие за то, чтобы 3 миллиона граждан Таджикистана работали у себя на родине, создавать рабочие места, обеспечивать достойной зарплатой и обеспечить значение каждого человека в Таджикистане, чтобы каждый человек был законно установлен в своих гражданских человеческих правах. Вот коротко и ясно. بله تشکر زیاد به شما. زنده باشید. коротко и ясно گفته خودتون. بسیار خوب تشکر. محمد تلوزاده بفرمایید. سلامت باشید. اکاجان بدخشان به فکرم خیلی شد منتظرند. من یک مرتبه صحبت کردم اگر ایشون مالش بفرمایید. بدخشان. سلام علیکم شوکت. سودی برادر. همتون سودی. تشکر به شما. در چی مسئله صحبت کنیم؟ شما امروز سوال میتونیم صحبت کنیم. برادر من ببینید یک سوال دارم. ولایت بادکند با ولایت سوخت تاجیکستان 600 کیلومتر طول مرز دارد. درازی مرز دارد 600 کیلومتر. هنوز سال 2006 یا 2007 اونجا از روی جدا شدن مرزها در سال 1989 83 کیلومتر راجع نقد تاجیکستان به حدود قرقیزستان وارد شده است. حالا قرقیزستان اون زمین ها را زمین های من میگوید و همین زمین ها بعد از سال 1989 و در زمان استقلالیت تاجیکستان یعنی 83 هکتار زمین را تاجیکستان به قرقیزستان داده است در زمان حکومتداری امامعلی رحمان و در زمان استقلالیت 83 هکتار زمین به حدود قرقیزستان گذشته است و حالا درباره این 83 هکتار زمین گپ نمی رود. درباره این 83 هکتار زمین تاجیکستان تماما حرفی گفتن ندارد. فقط مردمی بومی، مردم وارو، خواجه اعلی از ناحیه های سپتمین اینها گفتنی های دارند. خودی حکومت تاجیکستان در این باره گپ نمیزند، دم نمیزند. و امروزه مسئله
حرفی جانبی تاجیکستان در همین انکلاوی واروخ، خیلی که واروخ تا اومده در زمان استقلالات انکلاو شده است و مسئله آبی گلاونا اینها مسئله های بحث شده، بس در همین جا اومده تکیه کرده است و آهسته آهسته این مسئله ها هم به فایده قرغیز ها حل شده ایستاده است. ما چکار کنیم که برادر عزیز با یک راه آسایشته بدون خونریزی و با یک مدار بزرگ سیاسی این مسئله رو به نفع تاجیک‌ها، به نفع تاجیکستان حل کنیم؟ بله برادر، برای مسئله مثال 83 گکتر چیزی که میگوی مثال ما یگان خبر نداریم. البته بسیار خبرهای شما را ما حیران میشیم که یگان خطون به فکرم نمیدونیم. در مسئله حل این جنجال‌های بین قرغیزستان و تاجیکستان تمام قوا و قدرت تاجیکستان، حکومت تاجیکستان صرف کرده است برادر عزیز که به جنگ، به جنجال، به خونریزی مثال همین حل شود. لیکن تاسفانه مثال از طرف قرغیزستان مثال بسیار پرووکاسیا میکنن، چند مرتبه شد مثال یک از دو کس تلف مییابد. خیلی که شما از سر مسئله تلف یافتن خیلی لبای هر یک جنجال در یک تلفات میشود، این به این نمیشود. آیا شما مقصدتون در همین باره بسیار گپ زدید؟ مقصد شما چیه که تاجیکستان باید مشتب همین جنگ باید سر کند با قرغیزستان یا چه خیل؟ تاجیکستان با تمام قوا و قدرت کار کرده استند که رو ببرم، چون که سوال مرا نفهمیدید شما. من به شما گفتم که تاجیکستان چیکار کند، جانب تاجیکستان چیکار کند، یا عموما با طور آسایشته، مضمون آسایشته رو به فکرم که میفهمید، به طور آسایشته معنایش این است که با یک گفت و شنود سیاسی بدون جنگ و نزاع خونریزی چگونه باید ما کار کنیم که مسئله به نفع تاجیکستان حل شود. فهمیدم، همون کرده استن. اگر وقتی که طرف قرغیز شما اینجا درباره 83 گکتر این رو از خودتون گفتید گپ زدید، بیا منکوی اون طرف من برادر شوکت ببینید، شما من بگین شما از صدایتون شناختم. من برای چی میخوام گپ شما رو ببرم میدونید؟ برای اون که حالا ببینید درباره این 83 گکتر شما معلومات ندارید، درباره طولی مرز که مثلا چند کیلومتر رو دربار میگیرد معلومات ندارید. بدون معلومات شما فقط یک با یک خاراکتری پروپاگاندا، یعنی گوش کنید چی مسئله رو میتونید حل کنید؟ شما گوش کردن میتونید واپسی تو یا نه؟ فقط خواهش میکنم بدون پروپاگاندا شما همون درباره حل مسئله گپ زنید. اگر درباره حل گپ نزدن نتوانید ما شما آدم همون گپ زند آخی گپ زنید. بابا شوکت شما یک آدم سوال میتونید با خودتون گپ میزنید. شما همه 83 گکتر گپ زنید کجا در جایگیره، از کجا تا کجا، کدام محله ها در همون تریتوریا که تا گرفتن قرغیزستان دادن ما درک نداریم. یکمش. دویمش که برادر شما میخواهید که تاجیکستان باید مشتب جنگ سر کند با قرغیز یا چخیل روی حلش شما بگید کنی اگر ویا با کلان نگیرن تمام قوا و قدرتشون استفاده بودستن تاجیکستان که همین به جنجال در همین شب و روز در جهان وضعیت ناآرامی مثال به جنجال حل شود. لیکن راهی حلش که هیچ حل که نشد بعد راهش میآورن، لیکن تو حاضر قوت قدرت صرف کرده استن که جنجال نشود. کامپیوتر ما رو پیوست کن. شما همین استفاده بوده، یک از تلفات یافت، دو از تلفات یافت، تاجیکستان پس زده، قرغیزستان دست برداری کرده است. ما نمیدونم برای شما چی لازمه این کارا، چی قد شما آدم با عقل با سواد و دانا نیست؟ شما اکران ما رو دیده ایستادید؟ بله دیده ایستادید؟ من از خودم گفتم نه خیلی اکرانا خیلی نتپیسا کو در اینترنت یک اینترنت یک مشترک کسی چیزی بخواه میپرسد تو ای تاجیکستانی از 28 ایولی سال 2005 است. تو ای تاجیکستانی برو پس دلیل قطعی گپ زن. اجازه باشد من جواب بتیم به این برادر. راستی پشیمان شدم از اون که نوبت مبایی کزادو. بله تشکر زیاد به شما. محمد لوزاده بفرمایید. من راستی میخواستم عیناً به همین چنان شما هم پیشتر ذکر کردید بسیاری از کسانی که اینجا نظر میدهند اصلا این قضیه رو پیگیری نکردند و خوب ناموختند و میخواهند از این یا آن طرف
یک فکرهایی که در سرشان میآید بگویند، نه اینکه واقعیت و یعنی تحلیل واقعیت کمتر میکنند. حل مشکلاتی که الان وجود دارد، ما وقتی که اگر شما به یک بار به رسانه‌های قرقیزی سر بزنید، به خصوص به رسانه‌های رسمی اون کشور، آنها اشغال واروخ را همچون یک هدف ملی و دولتی خود قرار دادند. یعنی این وقتی ما میخواهیم که بگوییم که چگونه این مسائل مرزی بدون خونریزی و جنگ حل میشود، باید همه این رو ما پیش از اون که یگان کس تحلیل میکند یا از آن آرمان هایی که بدون جنگ، مرزهای باز مثل اروپا، خطهای سرخ، از این خیال ها ما باید بیدار شویم و با واقعیت هایی که امروز داریم با آنها کار کنیم. ما از آن جمله باز درباره دین هم، فاکتور دین هم آوردن در این میان، مقصد میخوان استفاده کنند که خیلی به فکر من که ناجاز، زیرا که در دو کشور در هر دو جانب در مرکزهای قرار قبول کنی هر دو طرف هنگام قرار قبول کردن دین را به این نوبت نمیگیرند. ما چگونه میتوانیم وقتی یگانه مشترکاتی ما با دیگر همسایه هایی که داریم این دین ماست، مثلا دین اسلام است، از لحاظ نژادی و قومی فرقیت ها زیاد است ولی دین ما یگانه است. وقتی که ما آنگاه میتوانیم دین را همچون یک مشترکات در میان در این مصالحه ها یا در این گفتگوها دین رو هم در میان بگذاریم، وقتی که در مرکزهای قرار قبول کنی دو جانب دین رو هم به نوبت بگیرن، ولی چنین نیست. از این رو ما خواهش داریم که با برادر ما هم میخواهیم که بدون جنگ این مسئله حل شود و خونی کسی ریخته نشود، ولی وقتی که اشغال واروخ یا مرغاب چون نمیخوان بعضن ایواز کنن یا یعنی یا واروخ رو بدهید یا مرغاب رو، یعنی بالاخره باید تاجیکستان چیزی بدهد، در حالی که در کشورهای پساشوروی از همه مساحت کمترین را به تاجیکستان دادند. تاجیکستان از همه مساحت کمترین دارد و الکی حکومت رحمان قسم از آن رو هم به دیگر همسایه ها فروخت و فروخت میخواهد بفروشد. ما یعنی مردم تاجیکستان نوابسته از قوم ملت ها که در این کشور زندگی دارند، این دولت حقی از دست دادن زمین رو دیگر ندارد، زیرا به این هم از همه مساحت خردترین رو دارد. از این رو یک قاعده مقبول در تمام جهان است که اگر صلح میخواهید به جنگ آماده شوید. ما اگر به صلح میخواهیم باید به جنگ آماده شویم و قدرت قوه تاجیکستان رو افزوده کنیم که بتوانیم از خود دفاع کنیم. ما طرفدار این نیستیم که به کسی هجوم کنیم، کسی رو بکشیم، ولی ما باید قدرت این رو داشته باشیم که در مقابل تجاوزگران بایستیم و نگذاریم که سرزمین ما رو عبور کنند. برادر همین شما گپ سر محمد تلوزاده، یعنی به اندیشه شما وقتی که جانب مقابل هجوم کردن میخواهد، جنگ میخواهد، باید بداند، آگاهی داشته باشد که طرف مقابلش کی است، یعنی تا حد آماده شد که یعنی صلح رو میخواهی باید قدرت جنگی هم داشته باشی. البته عیناً همین کار رو قرقیزستان کرد وقتی که در جنگی بخشی زیاد دقیق شوکت جون روی سرحد مثلا گریم بایرختر اومده پرواز میکنه، تو فقط اظهارات میدهی. در این حالت که این حالت ضعف است و طرف مقابل رو جسورتر میکند. ماشین یاری تو تعجیلیت رو زیر هدف قرار میدهند و رانندهش رو میکشند، در داخل آن بیماران بودند. این یک برای این یک جسارت بزرگ است که یک کشور حتی پروای این رو ندارد که در پیشگاه جامعه بین المللی جوابگر می شود. این جسارت رو کی داده است؟ جانب مقابله که از خود ضعیفیت نشان داده است. بله البته کجون در این ما اگر در قبلا هم در سخنرانی پیشتر هم گفتم که ما یک درست که از لحاظی یعنی در این مبارزه اطلاعاتی در چی جنگ مناقشه که در مرد میشوه همیشه ما در مبارزه اطلاعاتی میبازیم، یعنی طرف تاجیکستان از بس که رسانه‌های مستقل ندارند و آزادی سخن تامین نیست، به همین خاطر ما همیشه باختیم. ولی در عملا ما بینیم که مناقشه که قبل از این مناقشه یعنی جنگی که بود
مردم همه بسیج شدن، از بدخشان از همه گوشه‌های تاجیکستان رفتن، یک قدرت نمایی از طرف تاجیکستان صورت گرفت و این باعث گشت که طرف قرقیزستان به خود یعنی برای جنگ آمادگی بیشتر دید، پهپادها خرید، سلاح‌های وزنی گرفت و همه آمد با یک آمادگی با یک نقشه به تاجیکستان هجوم کرد. یعنی این اکثریت مشق‌های حربیش رو هم در همین نزدیکی مرز گذراند. البته و در این حالت یعنی رفتن یتیموف با یک چهره خندان با آنها را پیشواز گرفتن یا نفرانی برادران ما که همیشه فاکتور دین یا یک برعکس میگویند که ما نقطه های وصل رو پیدا کنیم، میآیند یک نقطه های جزئی را که یک نفر دو نفر خویشتواری دارد. درست ما هم شاید در هر یک عائله از قوم های دیگر هستند نفران، ولی اینجا مسئله قومی نیست، اینجا مسئله مرزی است. در ازبکستان هم تاجیکان هستند، در تاجیکستان هم ازبک ها هستند، همچنین در قرقیزستان، یعنی در تمام کشورهای آسیای مرکزی قوم ها به هم آمیخته شدند و ما نباید که اینجا فاکتور ملی یعنی یک قوم، بلکه این مسئله مرزی است. تاجیکستان از همه مساحت کمترین در کشورهای پساشوروی را دارد و به این هم علاقه قسم های از این منصبداران و رهبرانی که در تاجیکستان شدند یعنی کمترین صداقت به وطن و ملت خود ندارند، آنها علاقه تا رفت گذشت میکنند از خاک تاجیکستانی که به این هم خیلی بگیم که کوچک است و مساحت یعنی و اکثر اون مساحت هم که دارن کوهسار است، یعنی ولی دیگر کشورها چون شرایط نداره. از این رو من همچون یک شهروند تاجیکستان هیچ گونه گذشت در مسائل مرزی رو و این چنین شاید تمام دیگر اکثر کسانی که وطن دوست هستند و از عایدی دولت و ملت و دولتداری اندک تصوراتی دارند آماده نیستند که کمترین گذشت رو در این خصوص بکنند. به همین خاطر ما از دولت تاجیکستان، از کسانی که متاسفانه امروز تاجیکستان و مردم تاجیکستان رو معرفی دارند طلب دارم که هیچ گونه گذشت در این مسائل مرزی نکنند، زیرا که خود همین کلمه واروخ، مرغاب اینها همه یعنی نامهای تاجیکی هستند. این مرزها، این منطقه ها با کی تعلق داشتنش در همین نامش هویداست. از این رو ما نباید که فریفته شویم از این کسانی که گویا صلح‌خواهند و دشمن رو با گل پیشواز میگیره. از این کارها باید ما با واقعیت ها باید کار کرد. کسانی که با سیاست کاردار میشن، کسانی که باید در منصب های دولتی رو اشغال کردن باید با واقعیت ها کار کنند و از منفعت های دولتی ملی ما دفاع کنند. تشکر بدیم. حالا برادر بدخشان رو بلوک کنید، چیزی گفتنی بودن فقط خواستن در بین گپی محمد لوزاده گپ زدن که ایشون رو ما پوین کردیم. بدخشان چیزی گفتنی بودید بفرمایید، بعد از اون منابع رو به دیگر رو میدیم. گوش کن در شوکت برادر، همین خیلی شما صحبت کردن در میدروی یک کس میدرونم برادر رو ما 7 ساعت گپ زدم، 7 ساعت گپی همون هم 2 کلمه را گفتن ممکن بود. مقصد یگانه شما فقط سیاه کردن، سنگ زدن به دولت ملت تاجیک. من حیرانم در شما نمیمونه که یک آدم اگر به هم فکر شما نباشه با شما صحبت کنه، آزاد صحبت کرده بتونه. دیکتاتوری میکنه. برادر فقط خواهش میکنم که خیر خب کن، فقط خواهش میکنی در بین گپ ما باید گپ آدم ببری. یک بار همین کسی قطع کنی، یک بار خواهش میکنم. من 10 نفره که با من هم فکر نیستن، فکرشون با من یک تا نیست و طرفدار حکومت هستند، گوش میکنم، سخنرانی میکنند، وابسته به موضوع اندیشه های خودشون رو میگن، از خطاهای من حرف میزنند، از برنامه های من نادرستیش حرف میزنند، از اونی که من نادرست گپ زده ایستادم بیان میکنند. من گوش میکنم. برادر شما برنامه های من رو پیگیری کنید. شما برادر عزیز، شما فقط با خاراکتر پروپاگاندای حکومت وارد میشوید، با موضوع کاردار نیستید، به مسئله بررسی شده ایستادگی کاردار نیستید. شما فقط پروپاگاندا رو پیشه میکنید که من به این راه نمیتونم. برادر عزیز، برای همین خواهش میکنم، حالا هم باز به شما نوبت میدهم،
من گپتون رو نمیبرم، فقط بگویید من 3 دقیقه گپ میزنم، 4 دقیقه گپ میزنم. من تو همین 3 دقیقه 4 دقیقه گپتون رو نمیبرم به شرطی که پروپاگاندا رو مونید و به موضوع وارد شوید. اگر به موضوع وارد شدن نتونستید من مجبورم که شما رو بیرون کنم و دیگرانی که اینجا نوبت پایده شدند و میخوان درباره همین موضوع صحبت کنن با آنها نوبت بدم. بفرمایید برادر بدخشان. آخه پریچو میگه اکا شوکت پریچو میگه پروپاگاندا جایی که من از شما خواهش کنم از همینجا سر کنید. دیگر اینجا شما آخه برادر دولت تاجیکستان تمام قدرت قوت دارد که همین قرقیزستان در 1 سوتکه 2 سوتکه زیر کرده همش بگیرد. لیکن این شما فکر کنید که دولت حاضر در جامعه جهانی اگر وقت دولتی را گناهکار میکنن در یک جنگ و جنجال پیشکی سر کردن و تمام مثال شکست ریخی هر دو جانب مثال میتید. برای همین ما دولت ما احتیاط میکنند که یکمش که جنجال نشود در بین همین دو ملتی برادر، دویمش که اگر جنجال هم کشید ما را گناهکار نشمارند. دیده که قرقیزا چقدر شیطانی میکنن، چون جنگ سر میکنن لیکن با تمام قوه و قدرت حرکت میکنن که باری ما کنن. تا حتی مرده هاشون پنهان میکنن، در ویدیو کرده پرتافتن که تا مرده هاشون مثال تلفات یافتگیشون پنهان میدارن، ناموس دارن. شما میخواید در روی جهان پهن میکنه که انا تاجیکا مردن، انا تاجیکا را کشتن. من ناموس نمیبینم در شوکت، ناموس تاجیکی نمیبینم برادر شوکت. پریچو میگه پروپاگاندا میروی 17 ساعت گپ میزنی خود تنها گپاتون یگان دلیل یگان فکت ندارد. من حیرانم در شما که چی قدر شما قدر غرض بد داره. صحبت همتون مقصد یک تا بد کردن دولت حکومت تاجیکستان، دیگر مقصد نداره برای گمراه کردن مردم که همین 4 کس گمراه کنه. آخه شما نهضتی ها را دیده بودیم که یک بار در سر حاکمیت آمده 6-7 ماه در سر حاکمیت بده، چی خوبی کرده به خلق تاجیک؟ فقط تجاوز کرده، کشته، فریب کرده، دیگر فایده ندید مردم تاجیک. قطع کن. از موضوع برآمدید، نمیتونید در موضوع صحبت کردن. از موضوع برآمدید بدخشان. انا که من مجبورم شما رو قطع کنم و به شما دیگه حق ندهم که سخنتون رو دوام دهید. دیدید در موضوع 1 دقیقه صحبت کردن نمیتونید. من من بعد هر وقت که صدای شما رو شناختم به شما دیگه سخن نمیدهم مدت 1 ماه. برای چی؟ برای اون که شما 1 دقیقه در موضوع صحبت کردن نمیتونید. میبرید با همون درون همین سیاهی که دارید میبرید، گفتن میخواهید دیگه هیچی. برای همین خواهش میکنم با آمادگی میتونید با برنامه وارد شوید و با دلیل با اثبات فکر و اندیشه های نادرست ما رو چه که خودتون گفته ایستادید اثبات به اثبات رسونید. تمام همین قدر. یگان دیگه گپی زیادتی لازم نیست برادر عزیز. و عصب های ما رو هم ویران کردن، گفتی خودتون دولت ما رو هم برآوردن، حاجتش نیست برادر. خواهش میکنم اینجا مسئله رو با هم ببینیم. وقتی که فکر و اندیشه های یکدیگر رو گوش میکنیم خطاگی ها آشکار میشوند و یک فکری عمومی سفته شدگی به هم برخورد شدگی به میان میباید و به مقامات پیشنهاد میشود. از این مقامات شاید استفاده کنند. شما فکر خودتون رو میگویید، ما فکر خودمون رو میگوییم و در عموم به هم برخورد میشود و در نهایت یک فکر به میان میباید که برخورد شدگی، سفته شدگی و قابل استفاده است. همین رو میخواهید با دلیل صحبت کردن بگذار زیدی ما باشد برادر. یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم. الو الو، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکای شفقت، من از دوهای چورکو هستم. از چورکو بفرمایید، خوش آمدید. همه مردم ما اوجه بیزار شده که قرقیز پدرمون رو میکشن، برادرمون رو میکشن، فقط خلق میخزن. در اونجا اهمیت فقط کارش بیزنس ہے، پول کار کنی هست. دیگه اگه خیلی کار نداره. وقتی ما یک قرقیز میزنم میگه جالب میکنه، میگه در خونه چین برای چی میبروی بیری؟ وقتی در خونت بشینی به نمیاد میزند. میزند با هرچی تاجیکستان میری میگه اکا مرا زد غم داد. میگه برای چی میری این چیزی قرقیز؟ میگه همون مایست که در زندگی میکنه.
سامانیان ده. بله. پدرمون را میکشن، مادرمون را میکشن. ما وطن نداریم، ما بی وطنیم. افتار نگید برادر عزیز. انشالله این مسئله ها به خوبی حل میشه خدا خواهد. اگر خلق تاجیکستان همش دستمون جمع نشه وطنی ما آباد نمیشه. ما را کشته میگیرد، خلق میخزد، خلق کشته میگیرد. اهمیت میگو صبر کنی، صبر کنی. وقتی پدر مرا کش من برای چی صبر کنم؟ مادرم کش. بله. گپ میزنن مسلمانی. اگر قرغیز مسلمان باشد میگرد در خانه من مرا میکشن میره. بعد اینجا میبرم میگم مسلمانیم. اگر قرغیز مسلمان بود مرا نمیکش. درست میگید برادر عزیز. و قرغیزا میبرن تعقیب میکنن، بی وطن میگن. چگونه شما بی وطن بودید؟ در وطن کی زندگی کرده شدید؟ در وطن قرغیزستان زندگی کردیم. نه ما در وطن خودمون هستیم اما آزاد نیستیم. آزاد سخن نمیگیم. اگر آزاد سخن بگیم جای ما محبس است. اینه کی نمیموند که شما آزاد سخن کنید؟ آزاد گپ زنید؟ اهمیت میبرد میزنه. میگو چی تو سخن میگی؟ جناب تعریف کن. جناب در مقطع میری جناب دیوانه شده که من همین نامی جناب شنویم. بسیار خوب. تشکر زیاد. فکر شما چی است؟ حالا که شما در همونجا هستید شرایط را میبینید به اندیشه شما چیکار باید کرد؟ بر اندیشه ما تو همین خلق تاجیکستان همه دستمون عال شده. وقتی که سرحد ما جنگ بشد مردم خوجان بیان، مردم اسفره هستن، دوشنبه هستن. اگر همه ما جمع نشویم ما همه خیلی کشته هم میگیرن. خلق چورگر همه را کشتن بوده. خلق دیگر قوت ندارد که خیزد. میخیزد جنگ بس میشد امیتون میبرن یک تو خستی. هیچ که نمیخیزه. همه اوجه مرغ شده گه مرغ. بله. تشکر به شما برادر عزیز. سلامت باشید. رحمت خدا که زنده باشید. خیر. زنده باشید. عمر بفرمایید. عمر هستید؟ عمر 08 گپ میزنید؟ خوش میکنم میکروفونتون رو فعال کنید. نتوانستید آزادی به ملت تاجیک. هستید اینجا؟ میکروفونتون فعال نیست. خواهش میکنم فعال کرده گپ زنید. آزادی به ملت تاجیک. ندا غیور. آزادی گپ میزنید؟ آزادی. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اکوی شوکت سلام علیکم. و علیکم السلام. برادر بدخشان گفت که برادر نامش بدخشان، نامش کامران است. در کجا زندگی میکند؟ پدرش کی است؟ مادرش کی است؟ همه معلومات. بانو بدخشان برآمد کرد گفت که نهضت چی کارها کرد در طولی که در پارلمان در وظیفه بودن. والله قسم اگر تمام مردم تاجیکستان رو پرسید تا 2010 چگونه زندگی بود در تاجیکستان حاضر بینید. بعد که اینا 13 سال شد نهضت نیست در تاجیکستان. چی خیلی زندگی شده است، چی خیلی ما رو به پستی آورده است. تا وقتی که این رحمان و فوزی در کرسی خودش لرزه را حس کرده گیه باید که در وروخ این تنجی نباید باشد. باید پیش از رفتنش این اوجه انیق کرد که یک روز از وظیفه می روه، اهل و عیلش پول نمی روند. این زمین هایی که فروختگی باید پیشکی بتا در قرغیز. از مکتب ها و از دانشکده ها خریده های تاجیکستان را جمع کرده گرفته استیم. همین در آینده خریده های نوی تشکیل میتین که برای
این چیزا رو ما دیگه اقدام دکازت کده نمیتونیم که این زمین ها زمین های ما بود. ایره یتیم رحمانوف پیشکی پیش از رفتنشو باید که دکمنتال نیبیس قرآن باید ببروان که دیگه بعد یا هیچ ورا سیاه کده نتونن. نشد بدخشان باید که ما نامه امانت رو سیاه کرده ای با میگویید تا اینکه ما را هیچ کس سیاه کرده نتواند. نامه اعمال سیاه شده است دیگه هیچ کس یگان صابون رو شسته تازه کرده سفید کرده نمیتواند. بعد از رفتنشو میخوان که خریدار رو همون خیلی که چی کردگن همون خیلی بکنن، همون خیلی که زمین رو فروختگن به همون فروختگی خودشو توری کنن مردم نشون بدن که ما اینمی قزمین داشتیم او توش تو که فروختن او رو چی دور میکنن. برای همین باید آگاه باشن که جنگ باید در وروخ باشود. جنگ به فکرم کلان میشود. جنگ کلانتر باید شود که وروخ قرغیز بگیره. یعنی به فکر شما با این قریبی باز در مرز ممکن است شدنش، برای که جاهایی که دودگیان باید قرغیز از خود کنه بعد گرانیت را محکم کنن. حالا ببینید در تصدیق همین گپ همین برادر کامپیوتر ما رو پیوست کنید یک خبر هست. Ташриф заявил, что в феврале в Кыргызстан прибудет большое количество военной техники. Где направят в Баткенскую область. Бамарс гусел мекна. Яни вақте ки Бамарс ба вилояти Марс бо вилояти Суғ бештар техникаҳои ҳарбӣ гусеронида мешавад, ин нишонгори он аст ки боз ба як ҷанги дигар, ба як ҷанги навбатӣ инҳо омодагӣ дида истодаанд. این هم جنگی جنگ پیشکی تیار دیدگی میکنن، نکن باید همین زمین ها را دکمنتال بتیان شونه. در قرغیزا باید دکمنتال یتیم فرحمانوف بتیان. این جاسوسایی که در سر ولست ما آمدگن ای 90 سال این ترک تبورا یا هیچ وقت به فایده ملت تاجیک کار نمیکنن و نخواهند کرد. درست. تشکر زیاد برادر. سلامت باشید. نفر بعدی بفرمایید. شریپوف جمشید. برادر شوکت محمد سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم همه مردم تماشابین شنونده خوب باشند. خود شما هم. من هم چون یک عضو همه سرزمین جمهوری تاجیکستان میخواستم نفهمید برادر. جانب سیوم اکا شوکت چیزی گفتیسم برادر نفهمیدم. شما همچون یک عضو کامل حقوق شهروند تاجیکستان و جانب سیوم گپ زنید. یک چیز را گفتانیم که با همین حکومت رحمانوف همین یوز یک برادر و همینجا پروپاگاندا یک مقصد ما مسلمان و هر طرفی که ما را ناپدید میکنن میزنن و مسلمان در خانه من رسم و رسوم من زندگی من نک استولی نکروت کردگی من خلدینه من و همسایه من همین خیلی خلدینه داره استول داره و مسلمان من مسلمانم نه که قانون و قاعده و ترتیب و نظام و نصیحت کردن فرزند و صحبت کردن یک اویله هر دو مسلمانی که فرق داره. بیا اینجا ما را شیطانی نکنین، دینه استفاده نبرین. ایده طرف آدم میبره شما میاد دینه استفاده میبرین. در یکم دولت دنیایی به نام خدا نمونده و خیلی کشوری که اول بگه دینو بعد بگه ملتم. برای که دین برای خود شاید، ملت برای خود شاید، وطن برای خود شاید، حکومت برای خود شاید. شما برای چی میارین دینه در مناقشه ده سرحد ممخته میکنین؟
این پروپاگانداتون این شیطانیتون رو دور کنین با این مردم. ما را نمیتونین فریب کده، نمیتونین. بازم تکراری برای چی ما سوال مثال کوچکی بگیم برای صنف د سیم خان فهمای میارم. باز گفتم بین ده همسایه مسلمان نکه شوکت مسلمانی من هم مسلمانم برادره. دیگه خانه دار اقتداری زندگی اقتداری. تمام. او تربیت فرزندی تو اویلاداری تو کاربرد بخطای. ایما بخمای. بعد چیکار کنیم دیگه؟ همین چیز نیتوشا بیاریم دینه استفاده بریم. برای حکومت رحمانوف این شیطانیت این مکرت این دستیست نمیگذاره. ما را ایوس قرغز میزنه تا ایس یک گروه ملای درباره ترویج میکنی. الحمدلله ما مسلمانیم با ایوس قرغزی نمیدونم پروپاگاندیستی که میبره بلیجی ساسید لوچی دالنی روستنیک وطن موای ملت موای سرزمین موای مخمون با سویبش کنیم مخمون دربارش گپ زنیم. در کار نیست ما دگم ریشدار سالادار کلادار بریش میتونی کمیته امنیت وزارت کار داخله دیگه نظام‌های قدرتی دفاع بکنین. نمیتونیم برین دفشن و خب تیم مردم خودش سویی بکنه. ایرو پرا امروز بگم اونجا یک روی سالادار که ما گرانگی ای پروپاگاندای امی حکومت رحمانوف طالبان و هم یا مسلمانیم پنشهر همش تاجیک بود ملت ما و شما را کش نابود کرد و هم یا مسلمانیم. خب این مکرتون بود 30 سال پیش خیسته این دیگر تزادین کشتین خیلی چیز بود نبود دیگه و گذشت رفت همونجا همه هردش گفت مسلمانی آن هم اشتباه بود بس شیطانی نکرد دیگه مرا مردم کمیته امنیت وزارت کار داخله دیگه ساختارهای نظامی قدرتی رحمانوف دین برای خودش وطن دولتداری ملت برای خودش تمام. ما باید این ناموس ما ایننگ ما از سرزمین دفاع کنیم. واقع شوکت جان برادر از خدا نگهبانت برادرها. خب تشکر زیاد. مناسب شو. السلام علیکم برادر شوکت محمد. سلام خود را به هر یک بیننده شما میرسونم. برادر شوکت محمد امروز موضوع بهترین موندن و من در این موضوع به حد از همه طرف از همه جهت نگاه کردم فکر کردم. برادر این یک مشکلی خیلی سالهای زیاد می رود و در این مورد چی گفتن نمیدونم که این همه کارهای کرملی هست و از طرف خطای هم می شود که با دولت ما یک مشکلی ایجاد کنن و آهسته آهسته دولت خطای دولت ما رو به هر نموده زمین های ما رو بگیرن و این سرزمین واروخ و انکلاو و چارکوه 100% به دست قرغیزستان میرسد. من همچون یک شهروند تاجیکستان یک آزاداندیش من همین گفتنیم که مردم تاجیکستان 100% زمین های تاجیکستان با قرغیزستان میرسد برای آن که ببینن که یک بار خودتون فکر کنین که چی دولت های روسی را ببینن که وقتی کریم زدن با سلاح زدن به یگان ریفرندوم آن یگان دولت های بین الملل اینا را نپذیرفت ولی گجاشید کریم رفت در دست روسیه زد. ببینن که آذربایجان به ارمن حمله کرد حمله مسلحانه کرد. در کجا بود این 20 ساله که حکومت های بین الملل کربخ که به ارمن داده بدن از کی است؟ از آذربایجان است. همین طوره که در تاجیکستان ما می شود. با برادر شوکت محمد به شما چند سوال دارم که خواهش میکنم همین سوالای مرا خوب گوش کنید و من هر یکی شما مبارزان رو حرمت میکنم و یگان سخن بد از دل ندارم. هر سخنی از من به شما میبرم همون سخن حقیقت را گپ میزنم. برادر شوکت محمد همین پرابلم مرزی تاجیکستان قرغیزستان چند سال است که در ما می رود برای که شما از ولایت سوق هستین شما با خبر هستین و شما یک عضوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودین همون سالهای پیش و چند سال شد همین پرابلم مرزی در همون تاجیکستان قرغیزستان دوام کردیستین. حالا ببینید من در اول برنامه صحبت کردم شما گپتون رو تمام کردید برادر مناسب شو.
نه برادر با من سوال دارم در همه جواب شما من با سوالای دارم که من باید با شما یک کمی هم 2 مینوت یا 3 مینوت هم باشم وقت من بدین که من صحبت کنم و حقیقت ما باید بگیم این روز ما نه چاپلوسی حکومت هستیم نه چاپلوسی شما هستیم و ما یک آزاد فکران هستیم که به خدای قسم میگم من از ته دل شما را حرمت میکنم و حزب نهضت اسلام گروه بیچاره هر حزب حرکت باشه من حرمت میکنم که مخالف رژیم این دیکتاتوری رحمانوف است و خودم یکی از اونها هستم و من میخوام که از شما حقیقت را بفهمم که برادر شوکت محمد چند سال شد که همه پرابلم های مرزی وجود دارد و شما خودم میدونید. برادر عزیز سمید پرابلم مرزی تاجیکستان با قرقیزستان حتی در زمان شوروی وجود داشت. حتی در زمان شوروی نفرها به قتل رسیدگی هستند. حتی در زمان شوروی بعد از این از سال علامت گذاری مرز بر اساس وضع سال 1989 که پس از چند سال از این اتحاد شوروی بعد از 2 سالش برهم خورد جانب ها کوشش کردند که بر همین اساس صورت گیرد. جانب تاجیکستان به این راضی نشد، به این راضی نمی شود برای اینکه در این حالت یک چند زمین های تاجیکستان از جمله یک زمین های واروخ از بین می رفت و شرایط تاجیکستان به نهایت متشنج می شد. اما این راضیگی را به این نوبت نگرفتند. جانب قرقیزستان آهسته آهسته از خود کرده آمد و همین نیزا در سال 2004 هم وجود داشت، در سال 2005 هم کشتن وجود داشت، در سال 2007 وجود داشت. بعد از این از همه بعدش همین که بعد از سال 2015 به بعد همین وضعیت متشنج شد. بعد از آن که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از تاجیکستان بیرون شد، مخالفین بیرون شدند و عموما جامعه شهروندی در تاجیکستان بوغی شد، همین وضعیت متشنج‌تر شد. چون که وقتی که جامعه شهروندی بوغی می شود این رو که دشمنان گرد اطراف و رقیبان گرد اطراف از این سوء استفاده میکنن، میدونن که دیگه به زبان مردم قلف زده می شود، به حرکتی مردمی سرکوب کرده می شود. البته از این جانب مقابل سوء استفاده میکند که حالا قرقیز ها سوء استفاده کرده ایستادند، وگرنه در سالهایی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تاجیکستان فعالیت میکرد این مسئله ها به بعضی از نفران جدی واگذار کرده میشد، مثل عبدالحلیم نظرزاده. وقتی که مسئله مرزی رخ میداد عبدالحلیم نظرزاده مثلا گریم جنید رو میفرستاد تا بیکوبات گرفته میرفتند قرقیز ها، دیگه چند وقت دیگر از ترس از خونهشان نمیبرآمدند. و وقتی که اینها رو سرکوب شدند حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ممنوع شد، فعالانش به بیرون برآمدند، یک قسمش زندانی شدند. جامعه شهروندی سرکوب شد در تاجیکستان، جامعه شهروندی گفتنی گپ نموند، حتی ادوکات ها وکیلان دفاعی آزاد نماندند، رسانه های آزاد نماند. از این طرف مقابل سوء استفاده کرده ایستاده است برادر عزیز. نه سلامت باشه برادر شوکت محمد، شما یک سخن بهترین رو گفتین که وقتی تا زمانی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در درون کشور بود این درست است و من این رو در حقیقت میدونم و از پدرام و از برادران از همه انسان‌های وطن دوست ملت دوست من این سخن رو فهمیدم که تا وقتی که برادر جنید و برادر میرزا جگا که زنده بود از حزب نهضت اسلامی نه قرقیزش نه ازبکش نه دیگر ملت و نه طالب و نه یگان حرکت و گروهاش به دولت ما و به ملت ما تهدید نمیکرد تا روزی که این برادرها را که همین حکومت تاجیکستان ما که کشته کرد به نام تروریست و اکستریمیست برآورد. برادر جان من همین قرار گفتنی بودم که برای چی شما که 10-15 ساله که در تاجیکستان بودین در سیاست هستین، برای چی شما یک برنامه ای نکردین که برای وطن دوستی برای ملت دوستی باشه که این ملت ما تا این روزه به این حال نرسن؟ وقتی که از کشور بیرون شدن دولت ما در یک حالت وضعی رسیده سازی.
من همه گناه در شما بار نمیکنم برادر شفقت محمد، برای که شما کلان های ما هستین و بعدی بر آمدن شما مشکلی مردم به حد بسیار زیاد شد و به حد در حالت وزمی قرار داره، برای که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از کشور بیرون کردن برادر جان. بله درست است برادر عزیز. در حالا همین سحر به من از ناحیه اسفره یک گروه مهاجران زنگ زدن. معلوم بود که یک نفر و دو نفر نیستند، کمش 6-7 نفر هستند که در یک جا جمع شدند و به من زنگ میزنند. همین سوال شما رو دادن، عیناً همین سوالشان همین سوال شما بود، فقط در اونجا اضافه شده بود صبر رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری که چرا شما در تاجیکستان بودید اینقدر صبر میکردید. برادر عزیز واقعا درست است. حالا ببینید وقتی که شما اویلدار هستید، یک بندیت یا یک آدمکش، یک قاتل میباید به گردن فرزند شما کارت میماند، شما در حال در این حالت به استوپکه میباید و اظهار گفته های شنیدن آمادگی و طلبات های او میکنید، چون که در گردن فرزند شما کارد او قاتل است، او بندیت است. تا به همین روز برادر عزیز گرامی، در حالا هم با احتیاط کار میگیریم، حالا هم بسیار گفتنی های است که گفتن نمیتوانیم، چون که مثلا گیریم بعضی از گفتنی ها هست که اگر بگوییم به 2 میلیون مهاجری تاجیک در روسیه ضرر میرسونیم، گفتن نمیتوانیم، زبانمون میسوزد، برای اینکه اگر این حرفا واقعا حقیقت هستند، حقیقت باید گفته شود، اگرچه تلخ باشد. میدونیم که این تلخی را ملت میکشد. 2 میلیون مهاجر داریم در روسیه، بعضی حقیقت ها را گفته نمیتوانیم چون که آنها ضرر میبینند. در تاجیکستان هم همین خیلی بود برادر عزیز، که بعضی از چیزها باید گفته شود، لیکن به خاطر آن که کاردی چند بندیتی در سر حکومت بوده در گردن 8-9 میلیون اهالی کشور است، گفته نمیتوانیم. برادر شفقت، حالا برادر عزیز من تمام کنم، با یک جمله دیگر تمام میکنم برادر عزیز. برادر وضعیت در تاجیکستان این خیلی است که وقتهای اخیر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تقریبا از سالهای 2008-2009 به بعد بعضی از کمبودی های خودش را در مسائل سیاسی درک کرده بود. مثلا گریم بسیاری از جلسه های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، بسیاری از فعالیت های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اساساً با تدارس مردم در مسائل دینی، در عموما بیشتر دقت به مسائل دینی داده میشد و در مسائل سیاسی ما کندی داشتیم و این چیزها این رو گفتن در کار است و در نزد رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این چیز هویدا بود، این چیز رو میدونست و مردمی که مدار سیاسی نداشت، مردمی که مردم اون طرف است، خود اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، اعضاها، فعالها مدار درستی سیاسی نداشتند و از همه سالهای 2007 و 2008 یک کمی به سیاست، به آموزش سیاسی دقت جدی داده شد و یک کمی کوشش شد که مدار سیاسی چی فعالان و چی مردم بالا برداشته شود. این در انتخابات سال 2010 ثابت شد. وقتی که آگاهی سیاسی اعضاها بلند شد، وقتی که مدار سیاسی فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بلند شد، در انتخابات سال 2010 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان غلبه کرد برادر عزیز. اکثریت بر این نظر هستند، لیکن ما خود ما میگیم که طبق حجت هایی که تا حال حاضر هست در دستمان وجود دارد، حالا می شود در نزد سازمان های بین المللی، در نزد جامعه جهانی این را به ثابت رساند در یک وقت معینش. تقریبا از 35 تا 40% آرای مردم را حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دست آورده بود، همگی 8% دادند. یعنی تقریبا 30% آواز
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو دوست دارن. این یک طرفی مسئله. طرف دیگری مسئله همین است که برادر عزیز بعد از این حکومت به خلاصه آمد که در انتخابات آینده به تمام بوی میدهد. بعد فشارها را سخت کردند و از روی نظر من، از روی نظر شخصی من، حالا این نظر من نظری حزبی بوده نمیتونه، از روی من همچون یک فعالی نهضت که در همونجا بودم، از روی نظر من این است که آمادگی های سیاسی ما حکومت را جدی ترساند. در همه جا آموزش سیاسی می رود، در همه جا آموزش انتخابات می رود. ما از سال 2010 وقتی که انتخابات سال 2010 تمام شد علاقه به انتخابات 2015 آمادگی رو سر کرده بودیم. این خیلی حکومت رو ترساند. لیکن در همین حالت رهبریت حزب چیکار میکرد؟ رهبریت حزب چیکار میکرد؟ مردم رو به صبر دعوت میکرد. مردم رو رهبریت حزب به صبر دعوت میکرد. برای چی؟ برای اون که در اینجا آماده شدن مردم، بلند شدن مدار سیاسی مردم رو انتظاری میرفت. یعنی برای این حکومت خودکامه رو غلبه کردن باید مردم خودش از آواز خودش، از حق خودش آماده باشد که از حق خودش دفاع کند بود. برای این آموزش لازم بود، برای این با مردم کار کردن لازم بود، با مردم کارکنی ها سر شده بود. انا همون حاضر کارهای ما، فعالیت های ما ادامه اش، یعنی آزادتر و بیشتر اگر در تاجیکستان میکردیم شاید با کندی این کار میشد. حالا باشد ما آشکارا بعضی چیزها رو بدون یگان استحاله گفته ایستادیم. یعنی همون دوام همون پروگرام ما، برنامه ما است که باید برای به درستی غلبه کردن و از حکومت خودکامه و دیکتاتور نجات یافتن ضرور است که مدار سیاسی مردم بلند برداشته شود. تشکر به شما برادر. تات فویز برادر سرخواد محمد آخرین سخن میگم که برای شما برادر، من هر گپی که میگم از روی فهمیش خودم، نه به مثل حکومتداران تاجیکستان میگم که نوشته و چیزی که امنیت به وای فرمان میده هوای چیزا میگن. من هر چیزی که در فکر و نظر خود دارم همین چیزا میگم. و برادر من از حزب نهضت اسلام، از گروه بسیار، از هر حزب و حرکت خواهش خود را میکنم که برادران خواهران محترم التماس هر کار میکنن که این ملت نجات بدیم به زودی که روز تا روز وضعیت تاجیکستان بدتر شده، بهتر نیست. هر راه و هر یک مسئله که حل کردن نمیتواند حکومت تاجیکستان، به حکومت هم اگر که لازم باشد راهشان بدین که این مسئله را حل کنن که به ضرر ملت ما نرسه، به ضرر رژیم رحمانوف و به عائله دیکتاتوری رحمانوف، خانوادگی حکومت خانوادگی رحمانوف نه و به ضرر ملت نرسد. شوکت محمد سلامت باشین برادر. هر سخنی داشتم به شما گفتم. در برنامه‌های دیگه ان شاء الله اشتراک می‌کنیم. زنده باشید. ایشون عبدالستار به برنامه وارد شدن، خوش آمدید. ما ایشون را به برنامه دعوت کرده بودیم. حالا مسلم بفرمایید بعد از شما ایشون عبدالستار رئیس کمیته. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. تکو امیدوارم خوب هستین. زنده باشید. زنده باشین اکا، آوازتون خسته نباشد. ما یک خطاب به همین ملت مردم تاجیکستان کردنیم. برادر مردم، امروز شوکت اکا بدبختیش همینه که همین مثل همین رئیس جمهوری که ظالمی که در سر ما داریم، مردم هم به مثل همون ظالم شدن. اکای شوکت برای آنکه یک طرف تاجیکستان در مرز آدم مرده است، در طرف دیگرش توی دارند. مردم چی پروای او ففتیده را ندارن و چی پروا ندارن. مثال همین هفته حساب و کتاب کردیم قریب 15 تا آدم مردگی های. مثال یکترینبورگ دا آدم مرد، سنت پتربورگ دا آدم مرد، سرحد دا آدم مرد. اما مردم ما بدبختانه توی دارن. در دوشنبه کدام یک آدم آمده است، یک رستوران هوی کرده است، همه دیگه هات و هیهات. من با گفتنی هم که ملت تاجیک، مردم تاجیکستان، ملت چی ازبک زبان، چی روس زبان، چی قرغیز زبان، کدام آدمی که در تاجیکستان
زندگی میکنین حیات به سر میبرین اینا دانسته گیرین که تا اون روزی که یک مرد و زن و کودک و پیر همه یک نشویم ما هیچ جا نمیبرویم. انا میخیل ما را از درون هم میکشن از بیرون هم میبیان میکشن. تشکر به شما. زنده باشید. سلامت باشید. عبدالستار بابایف رئیس کمیته نجات گروگانها و زندانیان سیاسی که تا این وقت جلسه داشتند و ما از ایشان خواهش کرده بودیم که در برنامه ما شرکت کنند و به این برنامه فیض بیاورند. خوش آمدید به برنامه بابایشان. صداتون هست. سلام علیکم برادر عزیز شوکت جان، شما خوبید؟ سلامت؟ صدای شما خط بس میشه در من. صدای من میرود؟ صدایتون به نهایت خوب است. قطع شدن چی؟ چنانه که گفتند اطرافیانتان ابی اینترنت است. امید میبرم که یگان مسئله خوب کردن موج اینترنت رو میاندیشید. تا درست شدن علاقه با شما ما یک نفر دیگر رو گوش میکنیم. سهراب بابایف. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. برو برادر. تشکر به شما. بفرمایید. در همین باره موضوع ما یگان گفتنی دارید برادر؟ بفرمایید. ما یک کانتر گپ گفتنی برای همین خصوصا برای مردم همین تاجیک ما کایمه توانه در همین سرزمین ما شروعش کنیم. همین مردم ما بزی را پرتویم. همین مردم ما همین مردم ما به همین روزا رسیدگی روی بزی همین خلق تاجیک بزی را پرتویم. ما یک رحمان فنی ما بسیار کارا رو میتونیم انجام بدهیم. یه چی گپه که نخوا همسایه خطاب فروشی، نخوا برادر خطاب فروشی، نخوا اکه خطاب فروشی، نخوا توی درجه مردم انسان به انصاف میشده، به ناموس میشده. مردمی ما این همین روزا در رسیدگی روی بزیه. اگر مردم ما از بزی دست بکشه ما بر وقت شروعش میکردیم. ما بر وقت یک کس راهبر در تایستان تعیین میکردیم. مردم ما عذاب مشقت میرومد. در این بدبختی در این عیس مردست عزیز هیچ نمیفهمی دیگر روز تا روز حال مردم تاجیک بچ نیستن. یعنی بزی را پرتو ما یک کار میتونیم بکنیم. تا بزی هستن ما هیچ کار کردن نمیتونیم در تاجیکستان. بله واقعا همین یک داغ جامعه است، یک مصیبت است که هم قشلاقی را میفروشد، همسایه را میفروشد و بسیار معلومات ها از یک همسایه گرفته می شود. من سال 2000 وقتی که به شهر تومسک روسیه رفته بودم به سیبیر ادرسی که نشانی که گرفته بودم که اونجا دوستانم زندگی میکردن یکم مراتب رفته ایستاده بودم. وقتی که زنگ خانه آنها را پخش کردم به تکرار هیچ کس نبرآمد. دری همسایه رو زدم، همسایه برآمد. گفتم میخواهم بدونم که آیا شما با خبر نیستید که اینها کی میبیایند؟ زمستان برف خنک تقریبا 40 درجه خنک بود. بریم برآمدی به نهایت سخت خنک میخوری، بسیار ایستاده نمیتوانی در بیرون. گفت که میدونم اما به تو معلومات نمیدهم، تو شخص بیگانه هستی، من تو رو نمیشناسم، من به تو معلومات نمیدهم. این در را زدم، همین گپ را گفت. یک آشیانه پایان فرآمدم، همین گپ را گفت و آشیانه او دو همسایه که به من مناسبتی بد نکرد در آشیانه پس بودگی گفت که خواهش میکنم به خوبی از پادیز بیرون شو وگرنه پلیس رو جیغ میزنم. مجبور شدم از در خونکی تابگاه همینجا راه با که از خونکی نمیرم همینجا راه رفته گشتم تا اینکه دوستانم آمدن. حالا ببینید در ما بیملال شده است. این همسایه در جا تمام در گجا است، صوت چم میبیاید، کی میبیاید، چیکار میکند، به کی میشیند، به کی میخیزد، چند رکعت نماز میخواند، چه خیل نماز میخواند، چه خیل میشیند، به کدام رفته مسجد رفته نماز میخواند، همه رو میدیند. بله. درست میگه برادر. همین شما برادر
شوکت محمد چند سال میشه که همین تاجیکستان برآمدید؟ همین شما خودتون؟ من ماه اپریل سال 2015 برآمده بودم. خیر نمو 5 سال میشه 6 سال میشه که مهاجر هستی. قبلا کجا بودی؟ نفهمیدم. سابق پیش از اروپا کجا کدام کشور بودی با؟ در روسیه بودم، بیشتر روسیه اومده میرفتم. من سال 2006 واقعا مهاجرم. چی وقت میشه؟ 15 16 سال میشه. من بعد ختم مکتب میونم. من واقعا در مهاجرت قرار دارم. مردمی ما در می تاجیکستان همین فعل هیله و نیران کدام مردم بعد مردم گفتن در کاری که مردم همین اخلاق همین بدبختیشون پرت همین فعل بازیشون پرت در تاجیکستان همین کارشون هستن. در روسیه در اروپا را تشکیل کرده چند گروه هم یک گروهش آمده هم چخشون پناهنده سپردی هم واقعا بزی شکای رحمانوف هم اینا میخوان که با مثلا همین انسانایی که از این حکومت راضی نیستن، آدمایی که سیاستمدار هم میخوان با اینا رابطه داشته باشن، با یگان کسا بزنن الله تو کوف کنن و یگان کسا بکشن، یگان هیله و نیران کنن که مردمی همین انسانایی که مخالفن همین رو میخوان پس کنن. این آدما رو هم شوشن در اروپا زیاد قرار دارن. به خاطر که من هر اروپا مخدوم زندگی کردم. من یا 6 سال در آلمان بودم یا 2 سال در فرانسه بودم یا 1 سال در بلژیک. واقعا من از دستی هم بزاکو برآمدم. قطع شدید تا برقرار شدن علاقه عبدالستار با بایفرا پیوست کنید بعد از اون واتساپ. نفری که از واتساپ زنگ زده شدید از شما عذر میخواهم که به نهایت شما رو انتظار کردیم. بعد از عبدالستار با بایف حتما شما رو پیوست میکنیم. با تمام درود یک بار دیگر حضور برادر عزیز شوکت محمد و بینندگان شبکه شما. صدا میاد اکو شوکت؟ صداتون به نهایت خوب است. خب ببخشید که من روسگپ در اینجا دیرتر وارد شدم. حالا مسئله ما مرز رو صحبت داریم، یعنی که در اینجا اساساً بحث ما صحبت های ما در اطراف این میچرخد که چیکار کنیم که از همین نیزاهای پی در پی که روز از روز وضعیت رو متشنج‌تر کرده ایستاده است درس بگیریم و در آینده به یک راه بیاییم که در آن نیزا وجود نداشتگی باشد. حالا ببینید اینجا صحبت ما درباره عبدالحلیم نظرزاده و چگونه در وقتی زنده بودن آنها و چگونه در زمان نهضت در تاجیکستان بودن مرزها خوب دفاع می شدن و طرف قرغیز اینقدر بیشتر جرأت نمی کرد گپ زدیم. شما که با عبدالحلیم نظرزاده نزدیکی داشتید، دوستی داشتید و بیشتر در این باره شاید معلومات داشتگی باشید و هم عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودید و هستید. میخوام من در همین باره از شما بپرسم، پیش از همه بعد از آن دیگر سوال بدهم. در همین باره گپ بزدید. خب سلامت باشید برادر عزیز شوکت جان. راستی گپ دیگر من بارها گفته بودم در چند برنامه ها و مصاحبه ها در این مسئله. واقعا وقتی که عبدالحلیم نظرزاده گنرال نظرزاده سابق معاون وزیر دفاع کشور وقتی که در حیات بودن پیش از آن که تا حال در اون وقت در تاجیکستان بودن واقعا ما چندین بار حس کرده بودیم، احساس کرده بودیم که وقتی که در مرز در سرحد جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان یک ناآرامی میشد حتما اون وقت دیگر خود وزارت دفاع و حتی از همین از طرف خود رحمان خواهش میشد که باید عبدالحلیم نظرزاده گنرال نظرزاده همراه خب نفرانش و اون سربازانی که داشتن و اونانی که ملکی بودن و در دیگر کارها مشغول بودن حتما اون وقتا با او اجازت میدادن که او را حتما با او از او خواهش میکردن که سرحد برود و در چون مسئله مرزی قزاقستان اسفره وزنی است. واقعا هم وقتی که عبدالحلیم نظرزاده همراه نفران خود با سرحد نرفته دیگر خبر می آمد و نارسیده وقتی که آوازش پخش میشد عبدالحلیم نظرزاده اومده ایستاده است دیگر ما میدیدیم که وضع در سرحد آرام میشد و قرقیزها
عقب نشینی میکردن. این یک چیزی آشکار است که امروز مثلا من چندین بار این گپ را گفتم و گفتم میتونم حتی مثلا میتونن که از وسایل دفاع گپ ما اگر یکم فکت و دلیل داشته باشن سند باشن راحت کنم. ولی متاسفانه امروز ها چخیره که اون وقت عبدالحلیم نظرزاده و دیگر یاران او را به یکم گناه یک صحنه سازی کردن حکومت و خواستن که به همین طریق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را که چخیره که شما کرده در تاجیکستان در انتخابات ها اکثر آرا را به دست می آورد، اکثر رای ها را می گرفت و یک بهانه باید نابود کنن، او را بندن منحل کنن و همین صحنه را ساختن و بالاخره حاجی عبدالحلیم نظرزاده و یاران او را به شهادت رساندند. خب مثل که امروز ها ببینید قضیه ها رو ببینید در تاجیکستان به جای آنکه از جوانان از بهترین نفرانی که در کشور هستند امثال امرالله امرالدین علوتشاه که چهارشنبه و دیگران اینها امروز این بهترین جوان ها رو ببینید که میگیرن نمیدونم از کشور روسیه با دیگر طریق استرداد میکنن، دیپورت میکنن، به کشور میبرن، روانه زندان میکنن. امروز باید این خائنان، این نمیدونم پیشوای خائن، این پیشوای غلامان باید امروز بدونن که با جای آنه که امروز این جوانان ما رو بهترین نفران ما رو اونایی که قواهای اساسی هستن اونها رو میگیرن، روانه زندان میکنن به هر بهانه یا که به قتل میرساند که ما چجوری شاهد هستیم. باید وضعیت رو در مرز آرام کند. میروند امروز این نمیدونم از اون طرف در مرز ناآرامی میشود، 2-3 نفر از برادران اسفرگی به شهادت برسند یا که از مرزبانان و بعدا چند قدر پس بعد میبینیم که یتیف میرود با دست میتید با اون رئیس کمیته دولت امنیت ملی قرقیزستان گویا که دیگر وضع آرام شد میآیم در این وقت خانه ها سوخته میشود که ما شاهد هستیم. امروز اینا باید از این رفتارها از این اعمال هایی که میکنن امروز ملت رو به خواری و به سرگردانی آوردن و امروز مردم رو روانه زندان کرده ایستادن. ما دیروز هم شاهد بودیم که پسر برادر استاد سید عبدالله نوری، برادرزاده استاد سید عبدالله نوری، نصرت الله سیدوف هم به یگان گناه روانه زندان شد. و یک نفر هست که به دهقانی مشغول است و او رو به گناه روانه زندان کردن. این حکومت نمیدونم کی از این مردم زندان کردن، مردم به زندان بردن، مردم اذیت کردن، مردم رو به قتل رساندن کی دست میکشد. مردم عزیز باید این خودشان این ببینن. وقتی که ما گفتیم که عبدالحلیم نظرزاده زنده می بود، اگر امروز عبدالحلیم نظرزاده زنده می بود امروز در این حال گرفتار را میکردن رو مثل که گلبدین زیوبیک رو در بدخشان به شهادت رساندن و اون هم وقتی که در مرز ناآرامی شد خیست با همچون جوان مرد که ما آماده که بریم از مرز خود از کشور خود حمایت کنیم. ولی برای این حکومت این چیز مهم نیست، برای اینها مرز مهم نیست، برای اینها خاک مرز بون کشور مهم نیست. برای اینها باید خودشون خود رد کنن، خودشون وظیفه داشته باشن، نمیدونم خودشون دنبال مال و ملک شوند، دنبال غارت خود شوند و کشور رو به تباه بیارن. امروز مردم باید بیدار شوند. امروز مردم باید این ظالمان را، این پیشوایی که این پیشوا نیست، این پیشوای غلامان است. هر یک مرد که مردی تاجیک او را امروز پیشوا میداند بداند که او غلام است و این پیشوای غلامان است. همین خاطر من از مردم عزیز خواهش میکنم بس از دیگر همین ظلم رو به خود قبول کردن، بعض از دیگر ظلم رو پذیرفتن، باید همه یک شوند. مثل دیگر ببینید که ما اگر آرام بستیم خاموش بشیم یک نفر امروز بهترین های ما رو چیده بوده روانه زندان میکنن و بالاخره میبینیم که در زندان اونا را باز دیگر با طریق وحشیانه خودشون میروند به شهادت میرسونن، به قتل میرسونن و بعدا اعلان میکنن که اینها نمیدونم خائن بودن یا که از طرف خودی زندانبان ها یا از طرف خودی همون زندانی ها به شهادت رسیدن. ما شوکت جان دیروز هم دیدیم که یکی از نفران به نام عبدالقادر طلبکوف یک پخش ویدیوی داد، گفت که این نفره که ببینید نصرت الله سیدوف پسر برادر استاد سید عبدالله نوری است. من اگر کمی از موضوع بیرون میرفته باشم بخشش میپرسم از شما. اون گفت که این نصرت الله سیدوف با استاد سید عبدالله نوری هیچ ربط ندارد، یک خیشی دورش است، حالا که این پسر برادر استاد سید عبدالله نوری است و این که از در اون ناحیه وحش در همون دهکده که استاد سید عبدالله نوری زندگی میکرد در اونجا رئیس خوجگی دهقانی هست که در اونجا به دهقانی مشغول است و حتی جایگاهش هم خیلی جایگاهی بود که به مردم خدمت میکرد، به همون قوم و قبیله که از استاد سید عبدالله نوری بودن که اکثر دیگر روز در هجرت هستند. اون میگه که پسران استاد سید عبدالله نوری در تاجیکستان هستند و به تجارت خود مشغول هستند. ببینید استاد سید عبدالله همسرش بانوی
استاد سید عبدالله همسرش امروز در کجا هست؟ حکومت ببینید استاد سید عبدالله یک شخص مهم در برقرار کردن صلح تاجیکستان مقام و مرتبهش از پیشوای غلامان کم نبود، زیاد بود و کم نبود. امروز یک بار با خود سوال میکنه که همسر او در کجا هست، دختران او در کجا هستند، 2 تا دختر آنها، پسرانش محمد نوری، بهشتی نوری و آخران پسرش در تاجیکستان. ما دیده بودیم که حسین نوری به تجارت مشغول، به ساختمان سازی، به عمارت سازی مشغول بود. اون را هم پاک زد، تجارتش از دستش زدن، گرفتن، مال ملکش گرفتن، اون را دیگر قرضدار کردن، هر روز برای ما پول بیار، این خیل بیار. بالاخره او را کار به جای رسید که دیگر تا جانش فرار کرد و آمد از کشور تاجیکستان خارج آمد. امروز چرا ما از اینها نمیپرسیم؟ چرا مردم نمیگن که یک انسان دیگر میخزد دروغ میگه که پسران استاد نوری و همش تجارت دارم، تجارت خاک دارم. در کجا تجارت دارم؟ اما 2 پسرکش هم در اونجا موندن، اونها هم رزی راه گریس گفته استادم، ولی راه اونها بسته است. اونها رو نمیمونن که نمیدونم پاسپورت بگیرن یا دیگر کار کنن و امروز مردم رو مجبور میارن در نزد دوربین. فردا وقتی که من این صحبت رو میکنم، فردا حتما این بلا رو سری اون خانواده باقی مونده استاد نوری شاید بیارم. من خواهش میکنم از همون عبدالقادر طلبک و دیگرانی که امروز میخوان حرف بزنن، خواهش میکنم مردم دیوانه نیستن که مردم به گپا و سفسطه‌های شما باور کنن. فقط سند و دلیل. شما فرزندان استاد نوری ما میدونیم در اینجا در کجا گشته ایستادن از جبر و ظلم شما. اینا دیگه امروز به داد اومدن. دیروز نشد همه خانواده استاد سید عبدالله نوری حدود 20 نفر یک پخش نواری هم کرده که شما شاهد شدید. اونا گفتن که روز بتن خب ما در مثال این آدم یک آدمی است که به دهقانی مشغول بود، اون آخرهای وقت از سیاست تماما دور رفته بود، ولی با بهانه اون که کدام یک نمیدونم شخصانی معیوب رو یاردم کرده است امروز روانه زندان کردن. و مرزم همین است که شوکت جان اگر امروز حاجی حلیم زنده میشد این واقعه ها رخ نمیداد. امثال حاجی حلیم ها اگر امروز می بودن هم از خودی نمیدونم اون نمایندگان فرانت خلقی بودن، غفار سیدایوف و دیگران، اونهایی که در زمانی که از طرف مرز ازبکستان و تاجیکستان حمله شد طریق محمود خدایبردیوف، اونجا اون میرزا خوجا نظاموف، رحمتی میرزا زیایوف، این حاجی حلیم اینا بودن که رفتن و در یک روز وضعیت رو آرام کردن و اونا رو پس گرداندن. ولی امروز اینا فراموش میکنن، لیکن اینا در یک مصیبت های میآیند. امروز اینا دیگه با یک کاری که میکنن سگ بر پشیمون میشوند. روز میشود که ما اگر این همین حکومت باشد، همین ساختار باشد، ما نه تنها اسفر بلکه بسیار جوهر از دست میدهیم. برادر عزیز ببخشید خیلی زیاده گفتم، فکر میکنم. حالا مشکلات رو گفتید، حل مشکلات چی است؟ حل مشکلات اگر ما ببینید مقام تاجیکستان امروز از آنه که امرالدین علاوت شایف و یا که چهارشنبه بگیم نصرت الله صف و امثال اینا دیگران نفری را که امروز میبرند روانه زندان میکنند. بحث کند این کارها را، بحث کند. امروز قوه و یراق اسلحه و اون ساختارهای نظامی که بوده است در بدخشان در شهر خروقرداست، اینا رو کشد بیارد مرز قریبی اسفره نشون بده قدرتش نمیدونم قدرت دارد. چرا که امروز باید سری مردم بدخشان اینا وقتی میروند در بدخشان ظلم میکنن؟ بله میگم جنگ در مرز با واروق با قرقیز است، اینا اسلحه رو بردند بدخشان بر ضد مردم بدخشان. بله امروز جنگ در قرقیز است، اینا میروند در اونجا نمیدونم قرقیز میباید در نزدیکی مرزهای تاجیکستان مشق حربی میگذراند و تهدید میکند و باز میگوید باز ما اسلحه بیشتر میبیاریم. اینها میرن مشق حربی رو در سرحد با افغانستان میگذارند، در حالی که اونها گفته شدن ما به شما کاری نداریم. بله اینا ببینم شوکت جان یک چیزی هست، یک چیز باید ما بگیم که امروزها اینها ما شاهد چیزیم نمیدونم چند قدر حقیقت دارد و علا علا به حقیقتی مردم شاهد دارن که کشور قرقیزستان با کشور قرقیزستان امروز دیگر کشورها هواپیماهای بی سرنشین داده ایستادند. خب همین خیر هست یا نه؟ این ما ببین کشورهایی که دیگر روز دیگر دنیا همین است که نمیدونم میگن که بیو که از ترکیه دادن اما سران کشور ما و خصوص نمیدونم این رئیس کمیته امنیت دولتی ملی فقط در کشور ما با دیگر کشورهایی که با ما دوست هستند در وضعین ترین در حالتهای وضعین میتونن که با ما کمک کنن. اما مثل همون سالهایی که با قول همین خود حکومتداران تاجیکستان اگر یادتون باشه وقتی که
قضیه‌های محمود خدایبردی پیش اومد و کشور ازبکستان به ما تهدید کرد شما فراموش نکنید اما با کدام وزیر دفاع کدام کشور آمد و در فرودگاه در بین روزنامه‌نگاران مصاحبه داد گفت اگر هر یک کشوری که فرق ندارد اگر با کشور تاجیکستان تعرض میکند یا که قصد یگان نیتی ناپاک دارد نیروهای ما در 1 ساعت و 20 دقیقه در همین فرودگاه شهر دوشنبه میشود. امروز اینها میدونن ببینید امروز اینها این مردمی که در سر قدرت هستند اینا نمیخواهند که در تاجیکستان خود کشور حتی باقی بمونند. اینا نمیدونن اینا چی ملت و چی مردمی هستند در سر قدرت. اینا نابودی تاجیکستان رو میخواهند. میفهمید شما؟ ما باید کشوری که در فکر ما هست همون طوری که مردم میگن که امروز کشورهای ترک زبان یک کشور ترکیه در فکر یاردم کشورهای ترک زبان امثال ازبکستان قزاقستان قزاقستان نمیدونم ما آخر ویژه بخش در آذربایجان مشاهده کردیم چی بالا سر ارمنستان آوردن چون آذربایجان پشتیبان زور داشت ولی امروز ما همه کشورهایی که با ما در آینده باید یک کمک کنند روی میگردانیم و فقط نمیدونم با کی تکیه میکنیم ولی امروزها در برابر قرقیز روز میشد که ما 1 ساعت هم ایستادگی نمیکنیم اگر همین رفتارشون باشه اگر همین مردم زندان کنیاشون باشن با جوانان بدخشان زندان میکنن هر کسی که میخواد از مرز و بوم دولت از ننگ و ناموس ملت حمایت کند برای این حکومت فساد برای این حکومت ظالم برای این حکومت نامردمی اونا خائن ملت هستند. خائن ملت ببینید شمایید یا ما ای حکومت نامحترمی نامردمی که کشور رو میفروشید بهترین جوانان رو به شهادت میرسانید. به همین خاطر راه نجات همین است که حکومت دیگر ما حکومت راه نجات ملت در استعفای همین حکومت است. ما دیگر راه نجات نداریم. درست. تشکر زیاد به شما. تشکر که به برنامه وارد شدید و دعوت ما رو قبول کردید. سلامت باشید. خدا حافظ. تشکر زیاد. حالا زنگ رو از واتساپ قبول میکنیم که طول 44 دقیقه است ما رو انتظار هستند نوبت پایده شدند. یک نفر دیگر آخر رقمشون 19 است. خواهش میکنم در خط بمانید ما حتما زنگ شما رو قبول میکنیم. اینجا نویسید که همین قدر حرکت کردید وارد شدن نتوانستید حتما وارد میشید. آخر رقمتون 19 است شما رو هم قبول میکنیم حتما. زنگ واتساپی که 43 دقیقه باز انتظار هستید بفرمایید گپ زنید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدا که شوکت خوبه. تشکر به شما که و هم معذرت میخوایم که اینقدر شما را انتظار کردیم. راستی گپو بسیار چونون قلم کردی چونون درد دیگه چی گویم آخه همه یک تقریبا 1 ماه پیش من از زبان خمچی بگه که همو قرقیز چندگی بودم که ما گفت با یک طرف برای گرم کنیم این یک تهدید چی بود ای طرف تویتون یگم وکنیش نکردن یگم نکردن یعنی از دو وقتی که وقتی حمله کردن که در در سرحد تکنیک جنگی چی نبود ولی اوارده چی اما تانکه و چی رو موندگی برادر صدایتون کنده شده میباید امیدوارم صدایتون 43 دقیقه 44 دقیقه انتظار بودید اما متاسفانه صدایتون رو ما با دشواری میفهمیم. برای همین خواهش میکنم یکون علاقه رو مسئله تکنیکی رو حل کنید حتما صحبت میکنیم. یک توی دیگر زنگ واتساپی که به نهایت خواهش کرده ایستادند صحبت کنند بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نکم و اشعار پنجکین گپ زنید. زنده بود پنجکین زنده بود رو گپ زنید. و همه وقت خدمت وطن تایید تحت بچه ایوری هر وقتی دید تحت بچه تایید میرید. زنده باشید. تشکر زیاد.
سلامت باشید. زحمت مبارک. سلامت باشید. صفی الله بفرمایید. سلام علیکم. امیدوارم علیکم سلام خود را به کل تاجیکان میرسونم. همیشه دعاگاه هستیم، انشالله پیروزی نصیبمون میگرده برادر. انشالله همه وقت تیاریم در روی حق برادر. همه وقت. تشکر زیاد. جوانم یا شم باشیم تیاریم همه وقت انشالله. زنده باشید. همه گپ در جوانی است. بسیار مسئله ها در جوانی به میون میبیاید برادر. çıktı mı efendim? ندا غیور. İferiye çıktı mı? ندا غیور هستید؟ Selamun aleyküm. و علیکم السلام و رحمت الله. من یک سوال داشتم هم نفهمم. اما جنگ اول کی سر کرد؟ قرغیزا یا تاجیکا؟ حالا هر دو جانب یکدیگر رو گناهگار میکنند که جنگ رو قرغیز میگوید که جنگ رو تاجیکا سر کرد، تاجیکا میگن جنگ رو قرغیز سر کرد. این معلوم نیست برادر عزیز. حالا هم معلوم نشده است. هر دو جانب هم سنگ پاتیسه شدن و گفتن که جنگ رو بونه بایها سر کردن. اما برادر عزیز این چیز مهم نیست جنگ رو سر کرده است. مهم این است که واکنش به جنگ باید چگونه باشد. بعد سر شدن جنگ بله مهم نیست جنگ سر شد. مثلا گریم رینگ میبرایی در درونی اکتاگون یکم او در رو تو میزنی یا رقیبت میزنه چی فرق داره؟ یکم ضربه رو تو هر دو جانب مثلا گریم یکم ضربه رو تو میزنی یا رقیبت میزنه چی فرق داره؟ عاقبتش مهم است که کی برد میکند کی بوی میدهد. خب وای اهمیت نداشت که وایش نیست تو اینه که همین خیلی باشد. این چی به این احمقای حکومتی ها دویدن میروند پیش اینا یا ناتا میفرستنده نمیشود. اینها پیش از ملاقات این کار خودشان از این یعنی همون پهپادهای بهترنشینی قرغیز که وقتی که با پرواز برآمد حتی حریم تاجیکستان رو تجاوز نکرده باشد نگذاشته باشد وقتی که با پرواز برآمد میزدند چون که وای به جنگ آمده ایستاده است. میزدند وقتی که زدم در کار بودم یاری تجلی زده شد ماشین یاری تجلی زده شد در عوضش 2-3 دهه قرغیزستان به فایده تاجیکستان حل میشد بعد به گفت و شنید میرفتن. اصلش این کار میشد بعد گفت و شنید رو طرف جانب قرغیز گوش میکرد 2-3 دهه تا بدکن میرفتند و بعد گفت و شنید میکردن. این رو میشد گفت و شنید گفت. بایرختر در بالای سرت پرواز تو رو رسم میگیرد تو رو نشان میگیرد تو هم تو چی میگود اظهارات بدهی که در بالای بایرختری پهپادهای بی سرنشین قرغیزستان حریم تاجیکستان را تجاوز کرده به سوی تاجیکستان گذشت. یا اینکه هم تو رسانه ها خبر میدهند که ماشین یاری تجلی را زدند راننده ماشین یاری تجلی وفات کرده است کارمند طبی اونه که بیماران رو میکشان یگان حق و حقوق نداشت. در عوض این باید قرغیزستان جواب میداد و علیه پرونده شده میشد. حالا قرغیزستان خبر داد که بر علیه همین حادثه شده گذشتگی پرونده شده است و حالا کار رفته است پرونده بررسی شده است. جانب تاجیکستان همین مسئله زدن ماشین یاری تجلی پرونده باز کرد یا نه؟ یک سوال. جانب تاجیکستان حریم تاجیکستان را پهپادهای بی سرنشین قرغیزستان تجاوز کرد پرونده باز شد یا نه؟ مسئولین در این باره گپ گفتنی دارن یا نه؟ جانب قرغیزستان آیا به این دو جنایتش جواب میدهد یا نه؟ این رو باید جانب تاجیکستان گپ بزدن. طرف قرغیز حتی جانب تاجیکستان را شاگردان پشت پرتش حس کرده گفته شده است باید به اینها درس شده باشد. ما به اینها درس دادیم با خون ریختن اینها درس میدادند. جانب تاجیکستان گپی گفتنی ندارد هیچی گفتنی ندارد. مسئله اینجا است که باید روشنی انداخته شود.
برادر از گپ در سری همین است. من این رو ببینید این چی گفتنش رو نمیدوند. آمده است گفت و شنید، نتیجه گفت و شنیدش چی بدنش معلوم نیست و اکثریت رسانه ها خبر داده ایستادند که گفت و شنید ها یگان نتیجه چشمرس ندادند. یگان نتیجه نداده است گفت و شنید های 2 روزه 2 روز گفت و شنید میکنند یگان نتیجه نمیتید. این ملیم خنک میرود پیس میکند گشته میرود دوشنبه. حتی در گفت و شنید روز یکم نبودین این ملیم خنک سیمومین یتیموف با این با گنرال بود است و رفت در این مکتب زبان انگلیسی درس ته یگان درس گیر 4-5 ساعت بگرد تو آخر تو چی مونده از به وزیر امنیت شدن. این یک مزخیست است این آدم تو این که کارمند امنیت باشه. یک آموزگار مزخیست رو فهمیدن که در این آموزگار مکتب یک آموزگار مزخیست رو فهمیدن که در مکتب این کار نمیتید از بای احمد زاده در کار در مقامات های نظامی به کارش موندن. آخر کار درست نیست. آخر یک شخصی باید به سر این کار بیایند که واقعا تخصصشان تخصص نظامی است. سیمومین یتیموف شخصی نظامی نیست. تماما کریمینالیستی که رو صرفم نمی رود. تماما دکتر هیچ چی صرفم نمی رود. همین حالا بعضی چیزهای همین عادی‌ترین الیمنترین چیزهایی که همین من هیچ سواد ندارم در همین ساحه صرفم می روم همونطور میبینم که اقلا سیمومین یتیموف همین ها رو مد نظر نمی کند. اقلا همین یک الیمنترین چیزها رو مد نظر نمی کند. از این میبراید که همین فهمش نداره. یک آموزگار مزخیست میبرند تا رئیس کمیته امنیتی ملی آورده میرسونن. این بی‌نهایت برای یک ملت مصیبت است. تبسم ببین و تو تبسم کنی نامدی 2 شهروندت مردگی است تو عزادار هستی تو را به تبسم چی مونده است؟ اینجا دیپلمات وجود ندارد. اینجا دست پیشی بر کنی چی مونده است؟ وقتی که 2 شهروندت رو کشتگی هستند در بالای سرت پهپادهای بی‌سرنشین پرواز کردگی است ماشین یاری تجلیت رو هدف قرار گرفتگی هستند چی جای تبسم وجود دارد؟ احمق نباشی بی‌عقل نباشی در همین حالت جای تبسم وجود دارد. در همین حالت دیپلماتی وجود دارد. اقلا در سیمای دکی حالت خفگی حالت مصیبت وجود ندارد. تو این چی گپ است؟ این حالا سوال یعنی سوال ها کی سر جنگ رو ما سر کردم گفته ورخ رو دادنی است چی؟ هر کسی که به سوی تاجیکستان چشم الو میکند با سلاح است بی سلاح است یک قدم ایستر میماند باید جواب بدهد. همچنین نیست؟ باید این مسئله هرچی زودتر جدی دیده شود. این میرفت خنده خنده تبسم کرده دست داده دستش رو پیش برگرفته میرود تمام چست داده. تشکر به شما. پیش از برادر حسن‌الدین عبدالله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکا شوقت جان بعدا تمام برادرایی که تماشا میکنن خب یک سوال به میون اومده. اکا شوقت اخیرا سوال دادنیم همین دیگه باره همین جنگ تکرار شده است. همین نفهمی تلفات شده است آدم مرده است خانه خراب شده است گریز و گریز همین دیگه باره همین کار شده است. اکا شوقت همین خلق با گفت اینا برادرها که شما هم که گوش میکنید و گفتی دیگه برادرها که میبرن برآمد میکنن چند قای خبردار هستن میگن که همون خلق که میخزه همین جنگ میدوزه پروکاترن و مخصوص تیار شدگیان. خلق عادی گناهگار نیست. خلق عادی سهم نداره. خلق عادی اکا شوقت دوباره دیگه باره همین
کار دیده است خلق عادی دی بار دیده است که عاقبت همین نفهمی با جنگ وارسه با جنگ کلام میشه و سه بارش ممکن شود خدای شما تا همین خفی خاموشی خلق چی خلق قرغیز خفی خاموشیش چی معنی داره که خواستن برای اودکبه برای قزاقستان گپ زدن چند جدا و خیبو بسر حکومتشون گپ زدن همین خاموشیشون اورم تیارم با جنگ خیال میکنه و کشم بدم که از قدیمو خلق عادیشان. حالا ببینید من این مسئله رو برادر عبدالله گفته گذاشتم. در جانب قرقیزستان حکومت با مردم همکاری دارد، شجاعت و جسارت مردم رو بلند میکند تا اینکه در مسئله های دفاع از مرز مردم به حکومت کمک کند و در پهلوی حکومت باشد. در تاجیکستان چی؟ در تاجیکستان یک مقال روسی است. Бей своих, чтобы чужие боялись. اطرافیان خودت را بزن تا اینکه بیگانگان از تو بترسند. حکومت تاجیکستان همین خیلی رفتار میکنه. حالا درس همین من سحر با مردم اسفره با چند نفر از مردم اسفره برای صحبت کردم برای اینکه یک پیش ذهنیت داشته باشم در برنامه امروزه. میگویند که مردم رو یکته برده ترسانیده ایستادن. مبادا به اجازت ما گپ نزنی، مبادا به هماهنگی یگان گپ گفته نمانی، به مخالفین گپ نزده باشی، ویدیو فرستادگی باشی، از خانه مبادا برآمدگی باشی، به اجازت از خانه نبراین، بعد شما از خانه نبراین. در همین حالت ها قرار دارد. یعنی ترساندن و لرزاندن مردم. مردکا رو همین قدر سخت گرفته شدن که چند مرد بیچاره رو شامگاه قبضه بردن به پلیس. مردم دید است. اون بیچاره ها خدا میدونه چقدر توبه گرفته باشن از آنها، چقدر عهد گرفته باشن که دیگه چله میشینن در خونه شان. این مردم به شما چله شین است چی است از خونش نمیبرامده از در وطن خودش. حالت مرز امنیت بد است، امنیت رو تامین کنید. شما چه علف میخورید؟ لباس نظامی پوشیده. لباس نظامی را چرا پوشیده شما؟ به حالت های نظامی جوابگر می؟ جواب دید آخر. جواب دید. به همین دائم تینج امانی آسایشتگی گپ بزنید. همین وقتی که کوسه به کجی راست می آید شما نیستید اونجا. در همین مشکل شما نیستید. خیر همین مشکل نزاعی همه روز همه چی نیست. مثل جنگ 45 سال دوام نمیافته است. خیر یک روز درست بوده است. تینج که ما نمینه به یک باره دیگه تمام فکر خیالش قرغیز نکنه. مسئله دیگر وقتی که قرغیز گفت که من پهپادهای بی‌سرنشین از ترکیه خریده ایستادم، گفت و باز هم هیچی پنهان نکرد جانب قرغیز. گفت که ما این را در باباتکن میبریم. خبر داد. گفت که تکنیک‌های وزمین و تکنیک‌هایی که خریده ایستاده باباتکن میبریم. باز هم من در همین جا باز هم امروز من همین رو 30 ینور یک بار دیگر همین کامپیوتر برام نشون دید. من همین روز من برادر من تماشاچیان عزیز ساعت 16 به وقت محلی 30 ینور نشر شده است. توشیف گفته است که ما باز با قرغیزستان تکنیک‌های حربی می‌باید گفته است. با اینجا چی گفته است؟ которую направят в Баткенскую область. فهمده استودیت تماشاچیان عزیز؟ которую направят в Баткенскую область. خودش گفته ایستاده است. تو چیکار میکنی؟ هوش یاد شما در افغانستان اونها گفته ایستاده است که ما به تاجیکستان کاردار نیستیم.
فقط مسئله داخلی است، نه به ازبکستان، نه به قرقیزستان، نه به تاجیکستان، نه به ترکمنستان کاردار نیستیم. مسئله داخلی ما است. اینجا قرقیز زده در آمده ایستاده است، در اینجا تکنیک حربی در اینجا لازم است. شما همه رو بردید به سرحدی افغانستان. قرقیز میبرد همه رو به سرحدی تاجیکستان. منطق کجاست؟ وقتی که قرقیز آورده ایستاده است همه تکنیک های وزنین حربی را به سرحد، اکثریتش رو، چرا شما به همین دیده کار نمیکنید؟ چرا سلاح‌های ضد فضایی شما در همون حالتی که حریم فضایی تاجیکستان رو بیرقداری ترکی قرقیز تجاوز کرد و گذشت به سوی تاجیکستان، چرا تکنیک‌های ضد فضایی شما به کار ندار آمد؟ وقتی که امنیتی فضایی تاجیکستان تامین نیست، شما چی در کارید؟ چی لازم است شما؟ همین از بودنتون نبودنتون بهتر نیست که همین پول شما به شما صرف میکردگی رو مردم به یک جای دیگر صرف میکند، به شما نمیدهد. ببینید شما را خوروند، پورهتون بدهد، ماشین های با قیمت خرید، پوره بگیرید، خانه های با حشمت بپوشید، فرزندانتون در بهترین مکتب ها از پشت پوره، از پشت حرام، از مکیدن خون مردم در بهترین مکتب ها تحصیل کنند، در خارجه تحصیل کنند، بیچاره مهاجر رود در بدر و خاک بر سر، زنده یتیم، خانه ویران بچگیریان باشد. سر لباستان را مردم بدهد. در همین اسفره و یعنی چست همه کشونهای سرحدی از حساب مردم اسفره آشنان میخورند. حکومت یکان چیز نمیدهد به همینا. حتی نوبت کرده که هستن در مسجد رفته خمیران، من همه معلومات رو دارم، در پیشم ایستاده است. در مسجد رو کزرمه کردگی هستند، باز مردم رو وظیفه دار کردگی هستند که امروز تو خوراک پخته میبری، فردا تو خوراک پخته میبری، پس فردا تو خوراک پخته میبری. با بعض کماندرهای بی انصاف بدبخت که آمدگی هستند، فرزندانشون در زادگاهشون خودشون تنها آمدگی هستند، سر لباسشون رو مردم شسته میدهد. سر لباست رو مردم شسته دهد، آب و اوقات خوراکت رو مردم دهد، تو مسجد مردم، جای عبادتگاه مردم رو کزرمه کرده باشی. وقتی که به حریم هوایی کشورت پهپادهای بی سرنشین بیاید تجاوز کند، تو اونجا نباشی، دیده به نادید اندازی یا فقط به یک اظهارات بس کنی، تو چی در کاری وابشه؟ تماما رهبری تو به کی در کار است؟ پرزیدنت این کو پیشوایت به کی در کار است؟ به همین شب روزها در کار نباشید، شما کی در کار میشوید؟ یک مسئله مرزی رو 21 سال کشاله کنید، از همین روز مایلش از زمان استقلالت از 92 نه یا که از 91 نه، از همین کمیسیه تشکیل شدن سال 2001 21 سال باز کشاله داده ایستادید، حل کرده نمیتونید. 21 سال باز و شما با کی در کارید؟ دیدید استفاده کرده، تمام زورتون را استفاده بردید، نتونستید و دفع شوید، آخر نتوانستید، کارناشای هم بودید و تمامی دانشتون رو صرف کردید، یک پایتون لب گور شد، 60-70 ساله شدید، نشد، نتوانستید، دفع شوید، آخر بابا شدید، یک پایتون لب گور شد، اکنون دستتون کار میبیاید. چی گپ است این خودش؟ چی ظلم است این خودش؟ کارناشایمیتون 100% و 1000% ثابت شده است. همین بس است که خودتون تماشابینان عزیز حریم هوایی تاجیکستان را تجاوز کردن قرقیز را کی خبر کرد میدونید؟ خبرش را کی کرد؟ کی اقرار شد میدونید؟ کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان.
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان خودش این خبر رو اقرار شد و اظهارات داد که تجاوز شده است. پس وقتی که خودت اقرار میشوی این راه داده ای خودت همین شرمندگی را به سر گرفته ای میباید جا به جا استعفا میدادی. جا به جا شرمت میبود، ناموست میبود، یک ذره خون مردی در تنت میبود، صمیم یتیموف استعفا میدادی. زورت به بیچاره مردمی پناهنده و مهاجر و زنده یتیم و خانه ویران و بچه‌گریان میرسد. دیگه هیچی مزخیست. درست برادر شوقت گپتون درست 100% فرصت استفاده بوده مردم اسفره مردم لاوی مرز گفتنی و خنده یتیم و معلومه که و غمخوری ما نیستن و در فکری ریشتی پرابلم مرزی ما نیست و رمه فرشون که آدم مرا شهر یا خلق به هموس شوه به ما شوه وقتشون گذاشتن بگیره حکومت چون دوام یافتن بگیره و خواهان همیان هر یک ظلمی که بسر ما اومد هر یک مرده ما هر یک پرابلم ما در رحمانوف کردگی رحمانوف کانسر تشکیل رقص بازی کردگی واپشه به من حکومت داراش دن در کار نیست. هر یک برادر که در طرف اسفر زندگی میکنی دورتر امرز بدون که خانه همسایه تا که تماشا داری زدن گذاشتن نوبت خانه تو میشوه برای هر یک هموطن همسایه هم قشلاق خود ایستادن در کار. ما پشتیبان جز الله خود نداریم. ما پشتیبان جز الله بعدن خود نداریم. باید به الله توکل کرده خود کار کنیم. خطاب ما با مردم لوی مرزمی خداوند نگهبانتون باشد. زنده باشید. تشکر زیاد بر شما برادر عزیز. حسن الدین بفرمایید. بار دیگر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بینندگان و آدمایی که پسان میبینم. خب راستی معذرت میخوام من سخن خلاص کرده بودم یعنی تمام کرده بودم خود دوباره داخل شدم به خاطر که که امرولا در سخنهای ما یعنی ناراضی بود انتقاد کرد سخنهای ما را که ما گفتم که اونا هر یک درگیری میشه که ما باید کوشش کنیم که خودمون از اونا بالاتر نشون بدیم چون که گفتیم مردم کوچکی علاوه چشم شونا بگیریم چون که اونا را اگر یک کمتر پیشروی کنن دیگر اونا گفتیم مردم کوچکی شرک میشوند دیگر بالای سر ما نه تنها نظامیاشون یا که یکم مردمی که وظیفه دار است حتی همون کودکاشون هم سنگبرا میکنن ماشین ما را میشکنن شیشاشون یعنی آزار اذیتی مردم کوچه یعنی کودکا از کودکا شروع کرده تا هم کارماش دیگر همین هر یک ماشینی میگذره هر یک کاری میشوه این کار رو انجام دادن میگیرم. من به همین خاطر گفتم ولی به خاطر که اینجا مسئله اسلام آورد بخشش اگر کم رولا باشد داخل شود و خوبتر میشود. حالا نیستند برادر عزیز فکر و اندیشه های خودتون رو بیان کنید. حالا به آخری برنامه هم رسیده ایستادیم ان شاء الله. خب مسئله دین آورد ما گفتم که مردم قرقیزستان اگر به مسئله دینی بگیریم اگر 10% شاید روزی باشد 90% دیگه روزی نمیشود اما مردم تاجیکستان اگر به مسئله دینی بگیریم 90% روزی میشود 10% دیگه شاید روزی نشود که اوناش هم شاید بیدین باشد شاید دیگه مسئله ها شاید از دین معلوماتی نداشته باشد به خاطر اما 90 درصد چخیل میشه که شرمنامه کنه حتی در همون کشمکشی مرزی در یک امام مسجد ما شنیدیم از اون بچه سرحد که گفت است که شما زمینه تاجیکا رو برای چی از خود میکنین از خدا بترسین از خدا شرم کنین یک امام مسجد پیدا شد دیگه گفت دیگه کی در بین همون دیوها این مسئله را حتی دیگر ژورنالیستا باشن یا که دیگر حکومتدارا باشن دیگر بزرگان قوم همون قرقیزا باشن از شمال تا جنوب فرق نداره همچون ما را یک
ضبطکار معرفی میکنم که ما گویا ضبط کردیم، ما گویا طرف زمینای واد چشم آلو کردیم. از من حدود قرقیزستان هم میگم در حالتی که افتانوم یا که خودمختار بدن 195,700 چند کیلومتر مربع. خب از سال 1936 5 دکتر سال 1936 یعنی جمهوری یکی از جمهوری در حیات شوروی می شود، از افتانومی بیرون می شود خودمختار و جمهوری قرقیزستان می شود در حیات اتحاد شوروی. مساحتش 198,500 کیلومتر مربع تا سال 1991 تا 31 آگوست که استقلالیت به دست می آورد، استقلال بعد پوش بردن شوروی 198,000 کیلومتر مربع. بعد این تا امروز حدود شبینم 199,951 کیلومتر مربع شده. یعنی که 1000 کیلومتر 1400 کیلومتر مربعش بگیریم زیاد شده است حدود چی قرقیزستان. ما در کجای دیدم همون معلومات دوباره گفتم پیدا کنم از یاد رفت تا سال 2000 چند سال پس میگه که قرقیزستان حدودش باید 200,000 کیلومتر مربع کنه. در کدام معلومات ما گفتم که دوباره یک میبینم که چی است از یادم رفت دیگه پیدا کنم نتونستم که از کجا بود. در اینترنت دیدم تو چند سال بعد میگه که باید 200,000 کیلومتر کوادراتی کنه حدودش. او از حساب کی میکنه؟ از حساب قزاقستان نه، از حساب چین نه، از حساب ازبکستان نه، از حساب تاجیکستان. یعنی این معلومه 200,000 کیلومتر کوادراتی باید کنه حدودش. بله. ما با خیلی مردم چخیل ما دین در میان بریم. اول مسئله دینی را ما یعنی که ما چی مسئله ده که میخوام که صحبت کنم، اول مسئله دینی را در میان میگذارم. خودم مدام دیندار هستم، اول مسئله دینی را میارم، بعد دیگر مسئله ها را از پشت دین که مخالفت نکنم. اگر این با مسئله دینی میشود حل میخواد روی حل خودش میافت. ما روزی هستم که بگذار با مسئله دین با میان مگذاریم روی حل شبیه حق با اقدار برسه. بله. اگر با مسئله دینی بگیریم بیا کی از کجا اومد، کی پیدا شد در اینجا، کی آباد کرد، کی جنگ کرد، کی گرفت، همش معلوم است. اگر با مسئله دینی بگیریم اونو باید جرا تای کنن التای بروند، چون که اونو اومدن ضبطگیری کردن گرفتن موندن در میانه ما و حکومتای ما را گرفتن تا همین 1000 ساله بگیم همین قومایی که خودمون دیگرو بالای ما حکمرانی میکردن و در اینجا مسئله ملت نمیگذاشتن. میگفتن که ما مسلمان هستیم، میگفتن مسلمان هستیم، ما میگفتیم که مرحمت مسلمان هستیم حکمرانی کنیم. گرچه که این دوره مغناطیسی یک ظلمای بالای مردم ملت تاجیک شیدگی است که عقل انسان در نمیگیره. که مثلا اون یک امیر دارن با امیر مسئولات با نام امیر قصاب معلوم است، میگه هر روز 100 نفر قربان میکرد از کی؟ از تاجیکا. من تا این روز فکر میکنم عقل ما درست نمیگیره که چخیل همین 100 نفر هر روز میکشه. این انسان اگر پسیکولوژی بگیریم انسان اگر یک کار کرد یک هفته دیگه عادت میکنه او کار برای را یک همچون بگیم که معتاد میشه. چخیل مثلا مواد مخدر یک انسان استفاده میکنه همه خیلی میشه. این روش هم است که هر روز خود آدم کی میکشه توجیه میکشه بخورا. اما ما یکم سرکشی نکردیم، بعضا اعتراض میکنیم در دیگه مسئله، اما میگفتیم مسلمان هسته الحمدلله رفتن میگرفتیم. اما ما در همین مسلمان گفتن ما ملت بدیم یک وقت اولین امپیر کلانترین ما ساخته بودیم. اولین انسانی که مثال کروش کبیر یهودی ها را آزاد کرد و که شما آزاد هستین، هر کس دینش خیلی میپره پرستش میکنه، پرستش کنه آزاد است. در ها مثال قرنایی که تاریخ یاد نمیده، مثال 2,500 سال پیش میشد. در اون دور ما خیلی آدم داشتیم، ما شاه داشتیم. اسماعیل سامانی بین کوچه‌های شهر میگشت، از تصور میگشت. دیگه شاه ما داشتیم ظالم هم داشتیم، اما ظالمش هم یک حد داشت. اما 1000 سال میشه که ما
اینا آمدن بالای ما حکمرانی کردن. ما گفتیم که شما برادر ما هستین، الحمدلله تمام. آمدیم امروز علاقه ما را همچون یک ملت دیگه قبول نکردن، حتی آهسته آهسته هم که رفتن بگیرن شاید ما را بگن که شما اینجا بیگانه هستین اومدین. اما این زمین ما را نه تنها زمین ما را مثلا میخوان بگیرن، اینا میخوان که فرهنگ ما را اسقاط کنن. چون که اگر فرهنگ ما را اسقاط نکنن زمین ما را نیست کنن. فرهنگ در تاریخ در گفتگی است. اینا میخوان که ابو علی سینا دیگه آدما را حتی سامونیان در ازبکستان میخوان که بگن که اینا تاجیک نیستن، همه ازبک هستن یا که ترکمان هستن، ترک نژاد هستن. میخوان که به این خاطر تاریخ دیگر کنن و خودشون صاحب این زمین کنن. اگر این کار نکنن، این کار بگیم که اینا دوست شدن نمیتونن. برای چی؟ برای که اگر ما بگیم که حق از کی است، تاریخ اثبات کنن، اونا بگیم که دیگه به سرزمین میمونن. و همین خاطر اونا مجبور هستن که بعضن کارا را کردن گیرن. و همین خاطر باید ما دیگه از اونا هوشیارتر حرکت کنیم، هوشیارتر باشیم که اونا دیگه مجبور هستن این کارا بکنن. وگرنه همین کار نباشه شاید همین کارا ادامه نکنن. این چیزی هم هست. برادر حسین الدین ان شاء الله من شما رو فهمیدم مقصدتون رو. حالا همین صفی الله چیزی گفتنی هست گوش کنیم، بعد از آن ان شاء الله که برنامه رو با آخر رسونیم. دست برداشتید، نخواستم سخن شما در زمین ماند. صدایتون نیست، میکروفونتون فعال نیست، گپ بزنید. متاسفانه صدایتان نیست، ما شما رو نمیشنویم. تشکر زیاد به شما. تماشابینان عزیز، یک زنگ از واتساپ است، زنگ رو قبول میکنیم. الو، السلام علیکم اکای جان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر شما از استودیو وارد شده بودید، انتظار نشدید رفتید واتساپ که در اونجا نوبت کمتر است؟ نه، پروسته و سیویازم خیلی امروز بیزه بود، برای همون واتساپ رو آمدم. بخشش بفرمایید. یکم دشمن خلق ما امام علی رحمان می شود و وزیرشان این اویلش می شود. اینجا عیب خلق ما نیست، اینجا به پروستت خلق ما را پروستت رنگ غلام خپیده است. سرشان ظلم زحمت با اخشیاری می بیارن، می ترساند، می زند، می کشد و میگد که خودکشی کرد. این فرمان امام علی کتی کرده است. این اویل استعفا داده ترمان نشود، خلق تاجیکستان آزادی را نمی بیند. این وحشی این اویل را با وقتر ما خدامان حرکت کنیم، استعفا بتیم بروند دف شوند. دین تایماما یتیم رفت استرچاست کرد، خانده کتی. برای چی خانده کتی استرچاد میکند؟ برای فایده خودشان کتی رفت، فایده خلق کتی نرفت. فایده خلق یگان بر نکرده اینو، فایده خودشان کتی رفت. توشیف گفت که ما چی میگد؟ تا گرانیس ما نگفتگیشه سیتکه نکشد، همه خیل جنگ با شدن میگرد، با میشود دکنسه جیزین گفت. ما تکنیک های نو خریدیم، با نزدیکی گفت باتکن اوبلس با همین گرانیس ها ما رایش میکنیم، پول نخود ما حمایه میکنیم خلق قرغیز بود. چخیل تلافر شدگی باشد ما اگردن ما میگیریم گفت بخشش پرسید خلق خودش توشیف نام پرزیدنتش کتیم. دولت ما چکا کرد؟ هیچی. یگان چی نکرد نمیکنادن. طول که پرسته فایده خودشان کتی رفت. فایده خودشان کتی یک راه های این راه کتی طول که
مالهای دزدی، قاچاق‌ها، نارکوتیک، دیگه چیزها میگذارد. این فایده این اویله میشود. این وزیرهای جزیرها همین میشود. فایده خلق نمیشود. برای همان فایده خودشان که طرف خلق نمیدونم هیچ حالی معلوم نگفت. برای همون ما تستر حرکت کنیم، چی بگد استعفا بدیم، ما حرکت نکنیم، این خلق جنگ ها، این خلق تلفات خوب بسیار می شود. برای همون من خلق خودم چی بگد خواهش میکنم، طلب میکنم با وقت بخیزیم این اویله را، این مناپول را نیست کنیم، انشالله نصیب آزادی همه چی انشالله نصیب می شود. من گفت گپای من همین بود. اکا جان بخشش کلام. سلامت باشید. صفیه الله بفرمایید. آوازی ما هست برادر؟ صداتون است. بسیار بسیم در چت میچسبه. تشکر تو این باره قبول کردیم برادر. ما در همین حکومتی ها گفتنیم که مثلا هر دو طرف گناهگار، بگذار هر دو طرف گناهگار، ما این خیلی حساب میکنیم هر دو طرف گناهگار. بعد پس چرا برای یک زن سطر میکنه 10 ماشین میرین سطر شای سرش میگیرین؟ برای چی قاتل رفتن نمیگیرین؟ نگرانیچه 2 نفر مرد فقط کمبغل بگیرن یا برای حمایت کنه دولت؟ فقط کمبغل رو ببراید؟ همین خیلی حساب میکنین کار نیست در وطن. رسانه ها میگه کار نیست. پس کار نیست چرا ماشین های بلند حساب نیست اون ماشین ها را بی یا دانه شفوشی شاید یک قشلاق آباد کنی. این حکومتی ها در گپی ما برای چی کار 5 دقیقه اجازه ده برادر. 5 دقیقه بسیار 1-2 دقیقه گوید. 5 دقیقه نهایت زیاد است. ای مردم، ای خلقی کمبغل و خلقی اورا یارو گرفتن نبروین گرانیسا پوسکای بروین همو امنیت داره. پوسکای همو بروین آدم کشا کده خدمت میبرن کنی همو سربازو کشا کده میبرن آدم خدمت 25,000 سومانی بتین میگه بلیت همه خری میگه و اینی بلیت همه خری میگه کنی همو سوید ای 2000 سال سوید میگن روغن آبود چیدگی کنی سوید کنی من نمیبینیم سوید هر شب میکشن. تاجیکستان زنگ میزنی بعد از ساعت 11 میکشن. این مینه قشلاقی مادا میکشن. این مینه قشلاقی مادا سوید هم میکشن. روزانه هم میکشن، شبانه هم میکشن. تشکر به شما. سلامت باشید. برادر عزیز تشکر زیاد. حالا ببینید تماشابینان عزیز اینجا همین کامپیوتر مرا پیوست کنید لطفا. نگاه کنید تماشابینان عزیز به این حرفای اینجا رسانه سپوتنیک قرقیزستان است. رسانه سپوتنیک قرقیزستان است و این قامچیبک توشیف است و این гап زده شده است. Кыргызстан купил много военной техники, поступит в феврале. گفته شده است و از همه گپ مهمش اینجا است. گوش کنید به این حرفا دقت دهید. به فکرم همه زبان روسی رو میدونیم. به این گپا دقت دهید. Не должно быть мыслей, мол, мы их легко победим. Ничего хорошего из этого не видит. فهمیده شده تماشابینان عزیز؟ اینا همه خیلی جسارت پیدا کرده شدن که حالا درباره победа گپ زده شدن، درباره غلبه گپ زده شدن. ми их легко победим. تشریف درباره تاجیکستان گپ زده شده است. چیکار اینا بازی فوتبال بازی کردن همی یا والیبال؟ جنگ را دربارش گپ زده شده است. صمیمی یتیموف همین گپای توشیف و رفته تو خودت آویخته ندر کن یا یک تیر به پیشونی زدن در کن. چست مندیره گفته دوری همی چسته. این گپای ساده نیستن. این همین جسارتی همین گپا را گفتن رو صمیمی یتیموف امام علی رحمانوف دادگی است.
شما خوین نیستید کی خوین است این جسارت رو دادید که Камчибек Тошиев این گپ رو بزند. Мы решаем проблемы погранслужбы. В феврале прибудет много военной техники. Деньги уже выплачены. Вы увидите, такой техники у нас еще никогда не было. Все отдадим Баткену. Ой, мардум, мана. Все отдадим Баткену. Хамма техники ки мехарим, Баткенба гусел мекунем. سرحدی قرقیزستان با تاجیکستان اینها ما خریده گسیل میکنیم گفته سود است تاجیکستان یک سوزنی حربی نخریده یک سوزن برای لباس دوزی در حالتهای ضروری نخریده سالی فقط گدایی میکند روسیه فلان قدر اسلحه نظامی فرستان تکنیکی نظامی فرستان باز زیاد میکند روسیه زیاد میکند زیاد کرده ایستاده است بیزار شدیم از مصرفهای روسیه چی تاجیکستان یک خزینه آهنپاره جمع کنی است همه کونه سونه هایش را روسیه تاجیکستان گسیل میکرده است برنه تکنیکی ضد هوایی گسیل کرده است دیدیم به هیچ کار نآمده است و این اجازت را تاجیکستان نداشت که حتی حریم فضایش را تجاوز کردگی را نشان بگیرد از او تکنیک ها به ما چی لازم است وقتی که اجازت را نداشتگی باشه چی لازم است بینید دوامی گپ رو بینید это куплено на государственные деньги. А откуда они берутся? همه این تکنیک حربی قرغیز گفته شده است. با پول دولتی خریده شدگی است. و جایش را گفتگی است. خودش سوال میدهد این پول ها از کجا گرفته شدن؟ نیوکاور نیزنیمالی ما از یگون کس قرض نگرفتیم. نیویپراشیوالی از یگون کس طلب نکردیم گدایی نکردیم به تو سایمومین به تو امام علی رحمان گفته شد از این گپا ننگین است شما طلب گدایی میکنید فقط شرمنده ها ما هیچ کس قرض نگرفتیم ما هیچ کس نپرسیدیم نیوروالی از افغانستان چیلتا ورتلوت گرفته آوردگیند کو به همین ها اشاره کرده شد از این شرمنده ها все делаем своими силами. Вот. Mana. فهمیده شدید؟ دوامش گپای اقتصادی است. این گپا همش هر یکش باید سایمومی نیتیموف امام علی رحمان باید جواب دهد به این گپا. این گپا با کی جسارت داده که این گپا گوید قمچیبک توشیف امام علی رحمان سایمومی نتیم رجب علی رحمان علی در ولایت سوخت شینین رفته گرشاک به کوزو چه بشینین شما دیگه از اونجا نخیزین دیگه شرم دارین شرم یکون همین گپای مردکچه همین بندید گفتگیه از اونجاش میبرین گفتن ولی شما همون تکنیک هایی که روسیه گسیل کرده است به تاجیکستان چیکار میکنه در تاجیکستان شما اجازه استفادهش رو نداشته باشید تاجیکستان رو تجاوز کند پهپادهای خارجی شما باید از روسیه اجازت بگیرید که او سلاح‌های ضد هوایی را استفاده کنید یا نه بمیردش از این روزتان شرمنده ها بمیرید همین چند جمله گپ چند تا همینجا گپ بس برای شما باز نشون ته یک بار دیگر همین قدر گپ پکی من اینجا کبود کرده نشون دادم برای سایمومین یتیم و امام علی رحمان بس است
شرم دارید. حالتون نهایت بده. از این یک سپوتنیک قرقیزستان نه. من رسانه های دیگری قرقیزی هم در اینجا دادگی. من کندمی چی هستین؟ من یک رسانه دیگر. من مرحمت. من اینجا هم گفته گست. من مرحمت. Не должно быть мысли, мол, мы их легко победим. Ничего хорошего из этого не выйдет. В то же время сейчас у нас появились возможности защищаться самим. من فهمده شدید؟ شرمنده ها. شما دیپلمات گویید. دیپلمات گویید. به عقل ها. من دیپلماتیه. مردم خودش به چه گزارش داده شده است. با گفته شده است همشه با باتکن گسل میکنیم. همین اشاره فقط به مردم قرقیز نه، همین گپا، همین گپا به شما هم دخل دارد. وقتی که گفت ما بایرقتر خریدیم، شما در حال به بایرقتر آمادگیتون رو میدیدید و حریم فضایی ما گذشت. گریه کنون نمیگفتید این گپا رو. از این گپا گفتن شرم داشتید. رسانه ای کردن. بسیار افسوس میخورم. باید از این چیزها درس گرفته شود. حقانی در حقیقت سیمومین یتیمی و امام علی رحمان رو هنمی تشریفی بندید شاگرد پشت پرده خودش دونسته شده است. با این ملی میخوریم میرد دست پیشی بر. تماشابینان عزیز، این علم ها با گفتن کم نمیشند. از خداوند کریم و منان امید داریم که هرچی زودتر مسئله مرزی حل خود را یابد. قرقیزستان اهالیش از ما کم است، حدودش از ما وسیع‌تر است. حالا در همین باره معلومات داشتم. به فکرم در همین جاها حالا خواهش میکنم انا همین معلومات را یک بار نشان دهید. قرقیزستان از تاجیکستان پیش می‌آید 199,900 کیلومتر کوادراتی مساحت دارد. تقریبا نزدیک به 7 میلیون اهالی دارد. تاجیکستان این معلومات کنه است. حاضر 141,000 است. قرقیزستان حدودش را زیاد کرده است. تاجیکستان حدودش کم شده است. تقریبا نزدیک به 10 میلیون اهالی دارد. حالا ببینید در تقسیمات در یکم در اتحادیه دولت‌های مستقل روسیه مساحتش بزرگ است، قزاقستان، سوم ازبکستان، چهارم بلاروس، پنجم قرقیزستان، بعد از قرقیزستان تاجیکستان. اما از جهت اهالی در قرقیزستان اهالی کم است، در تاجیکستان زیاد است. برای همین تماشابینان عزیز امید میبریم که اینها نهایت به کارناشایی خود تن میدهند و به این مسئله نفران جلب میشوند که واقعا به مسئله های نظامی درست صرف میروند و مدار سیاسی خوب دارند و به منفعت ملت این مسئله حل می شود. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم شوکت محمد در برنامه فردای تاجیکستان.